Makes everyone, I assume a lot of people have been out there having a pretty rough time with the demos if they've been playing it, but don't feel too bad. It is hard for everyone, and it's easy to make mistakes, easy to die. Now this boss, don't worry about him warping into the water there. You're going to just see some stuff that we do behind the scenes. Otherwise he's going to have to clear through all the levels manually, and it's going to take, I mean, my talk will be over and he wouldn't have even got here yet. Now what have we got to talk about on this one is, well, I'll give some context again, just for interest's sake. So this is DIABLO, the siren of, the song of death. She's a siren in the cave. You obviously get some Merveil vibes straight off the bat, but it is pretty much a modern day enhanced Merveil. And what she does is turns people to stone. This one's rough. I'm sorry, I'm very sorry, Octavian. She turns people to stone, and so as you're going through the level and you see the above area, you'll see just people, petrified people who have come here. So people have tried to inhabit this island that is above. She's actually on the tropical island, and the caves underneath it or towards the ocean front. And she turns people to stone, and what's happened here is that she'll eat them. But as such, yeah, we've got a petrify mechanic, which you haven't yet seen. I don't know if we'll be able to get her that far into this fight. It is brutal, this one. Now, one thing that happened with this one is if we were able to show the phase, she has a petrify mechanic where she jumps into the water, goes into the middle, comes up, and she's just radiating gold. And she's cursed. She wants people to be able to look at her. She's trying to find the one that can resist the petrification. And you can't. You're not the one. And yeah, so she'll turn you to stone, and that's during a whole minion phase. But we have one mechanic where mirrors would be spawning periodically around the edge of the arena. This isn't in now, it's been removed since, and it was just incomprehensible. You're getting turned to stone from all directions, but the idea was that if you look at her, you turn to stone, and as these walls of water that come up that reflect that, if you look at that, you also get turned to stone. But then they would spawn periodically, and what I wanted people to do was to move clockwise or counterclockwise around the arena at a fixed pace. And if you overshoot the time, you will end up lapping yourself, and now you've got mirrors in every direction and you've failed. So you have to move at, like, you know, say 25 degrees per some time slot, unbalanced, because so I don't know the exact numbers. Now, we removed that because it was just, no one could tell where they were being petrified from or what to do. It was too complicated. Now that's normally fine to do it in-game. Pinnacle content to have something kind of complicated like that. People will find it frustrating, people will find it stressful, and others will find it challenging and something to learn, something to keep fighting until they learn it. And those are two completely fine demographics to target. But when it's going to be progression blocking like that, all of a sudden you've got this just boss where it's stopping 50% of players in their tracks completely, and it's not like you can kind of gear to brute force it in that case, because petrified's a pretty hard lock mechanic. You might be able to survive it maybe with enough gear, but honestly pretty improbable. So we removed it from here, and it is kind of my hope that when we re-add it to endgame, we can revisit that mechanic and see if we do it depending on where it falls in and whatnot, or we'll take the same mechanic and apply it somewhere else. But ultimately, so it's this phase going on here. He's fighting the minions that are spawning during it, but he has to kind of always be having, I think it's 120 degree vision cone, as long as he's not, the chills are rough. As long as he's not looking at her for too long, he should generally be fine, but the minions are pretty brutal. And that gets onto another thing, which is that minion phases, well, you do not gain flash charges for killing normal monsters anymore. You only gain them for killing rares and magics and uniques. However, so this is purely downside. These minions are now just like... Так, всем привет, ребят. Что-то сегодня поздно получилось запуститься. Хотел пораньше. Только сейчас получилось. Я смотрю, тут они уже трансляцию немного запустили второго дня. Что-то еще показывают. Короче, пока посмотрим. Twitch Drops работает, если что. Посмотрим, что они тут говорят. И потом на МФ уже поиграю. Тезка, привет. Давай, здорово, передай привет.
Тут у них, в общем, последний день этого экзайлкона идет. Показывают файты с боссом. С боссами с разными. If he needs flasks right now, it is our expectation that he finds an opportunity to town portal, which he just did. You'll notice it has an animation. During boss fights, you now have I want to say that's about 2.5 to 3 seconds, but I don't remember the exact thing. Ну это у нас и сейчас есть, мы сейчас можем портал вызывать спокойно. Вроде это не проблема. The other thing is that in order to stop people from just creating them during emerge sequences and all that, the moment they become hostile, all portals in their arenas are destroyed. We really want, I'll tell you what's disheartening is when you make Katava and you go and see the world firsts, of which some of you might even be here who did this, and you're literally using 40 portal scrolls to fight, going, oh, he's doing a skill, portal to town, portal back in, sit in grace period. And there are other ways to do this, but it's pretty disheartening. Блин, милишники такие медленные здесь, конечно, капец. Понятно, они не раскачаны еще, конечно. If you were to Alt F4 right now, don't do it, but if you were to Alt F4 right now and log back in, you will be exactly where you logged off, in the exact same state, and the boss will still. So if you're about to get slammed and you log out macro, it does not save you. You will be logging back in, and that boss will be paused, and the moment you move... Они говорят, что логаут макросы не помогут. То есть, если вы будете выходить из игры и зайдете обратно, то вы окажетесь на том же самом месте, как вы и вышли. То есть, реально, ХКшным игрокам будет тяжело. То есть, их макрос теперь спасать не будет. Нормально. Да, здорово, Егор. Ну, это, кстати, жестко. Не знаю, ХК игроки что-то, мне кажется, не особо обрадуются этой информацией, если честно. Это, наверное, сейчас разноется. Такое мало кому понравится. Они взяли, убрали, короче, возможность. Что у меня камера мылится до него. Ну-ка, погоди, сейчас мы сфокусируем. Так, а так? Ну давай, фокусируйся, что тебе надо-то, именно. Да, еще хуже стало. А, во-во, вроде четко стало. Так, они опять сдохли. Опять, что за босс, почему он так его долго колотит? Ну, это сюжетка, это тестирует по E2. Это сюжетка. Я не знаю, какой конкретно это акт. Если честно, похоже на босса первого акта. Ну, вообще по визуалу. Но, возможно, это другой акт. Не знаю, я просто не сразу его подключил. Я подключил довольно недавно. Я не знаю, какой акт они сейчас показывают. А файт медленный, ну, потому что это сюжетка. Но сюжетки у тебя персонаж еще не до конца доделан, не до конца прокачан, у тебя там начальные шмотки, и поэтому геймплей медленный. И плюс они обещали, что в PoE 2 геймплей будет более медленный, чем в PoE 1. То есть тут сразу два замедления. Это недоделанный персонаж, начальные только стадии игры. И плюс они хотели замедлять геймплей. Поэтому вот так вот он медленно выглядит. Ну плюс это милишник. Милишники они всегда медленные. Даже сейчас, если ты за милишника пойдешь играть, там с мощными ударами, он тоже довольно медлительный. Хоть лучники, они быстрые обычно. Generally, we escalate phases, mechanics, and introductions, and of course, they have just an epicosity in terms of dialogue and storytelling. But we've even upped that. We have specific Биг Босс. Не совсем понял, что ты имеешь в виду, но спасибо, наверное. All the different characters say different things based on their backgrounds. Heaps of a lot more kind of on-the-fly storytelling, which is real cool with respect to these. Alright, so now we've got the Bog Witch, also pretty difficult. This is actually the last area of the Act 3 demo, but I'm not sure how many people are going to get there. She is a witch, and right now she's, as you can see, doing some broomstick flying around. Прикольная анимация боссецкого. Короче, они сейчас показывают разных боссов тут. Кстати, а кто у нас там? А, у нас сейчас маг идет. Ну, с магом нам, в принципе, показывали на прошлой трансляции, там было интересно.
В плане того, что мы можем совмещать, короче, два оружия, менять их. И на двух оружиях скиллы и дерево, соответственно, подключается к нашей пушке. То есть мы можем на одном персонаже, ну, на одном прокачанном персонаже иметь сразу несколько билдов, по сути. Разных. С разной анимацией, с разной стихией. Нормально ваншотнул просто. Они, короче, тут дохнут по КД, короче, на этих боссах. Не знаю, что нереально такие жесткие будут. Надеюсь, что в эндгейме не будет того, что сейчас есть. Я так не рвался, как люди такой ДПС разгоняют. Да фиг его знает. Никто не... Там закрытая бета будет только через год. Через год только закрытая бета, потом еще будет открытый бета-тест. И только потом релиз. Релиз вообще, наверное, года через 2 будет. Поэтому пока эта игра там выйдет, ну, тяжело пока сказать. Какие там будут сложности, какой там ДПС будет. Вообще пока сложно сказать. Ну, разрабы хотят ее сложнее сделать, чем по E1. Поэтому не удивлюсь, если она сложнее будет. Ну и меньше урона у персонажа будет. Скорее всего. Хотя имбы какие-нибудь все равно будут. Ну, в любом случае будут какие-то поломанные механики. Скиллов, типа, много, умений много. Деревья разнообразные, они за всем не следят. Блин, походу вот это потный босс будет, конечно. Он так по кругу, короче, бегает, там хрен попадешь, еще эти штуки мешают, короче, стрелять в него. Такая заебная фигня будет, походу. Главное, судя по тому урону, который они наносят по противникам, реально будем, походу, там все билды, ну, по крайней мере, на сюжетке. Судя по тому, что они показывают, они все какие-то zero ДПС, типа с нулевым ДПСом. Ну, не знаю, что так. Такое ощущение, что нужно немножко урона добавлять. Ну, буквально чуть-чуть хотя бы. Хотя бы процентов там 15-20 добавить урона. Да, новая лига 18 августа. Не, сейчас не лигу показывают, сейчас по E2 показывают. Лига-то понятно. Ну, по лиге мы вчера посмотрели. Из такого самого прикольного, что там показали, ну, татухи можно будет наносить, которые могут менять скиллы у деревьев. Вот это круто. I reckon. I'm saying internal names, by the way. I have no idea what they're called in the demo right now. I honestly forget. So I think that one. Сейчас копеечку, что ли, покажут? Вообще нам копеечку уже показывали тогда. Pronunciation to be determined. Так, у меня тут шейкс. So this one's in Act 2 on the Huntress. This is in the Mastodon Badlands. Bone Pits, I think, is the second. Что там по дропсу? А, я походу, кстати, получил уже его. А, нет, мне еще 8% осталось. А, кстати, этих боссов они уже показывали еще год назад. How do you make it that once you kill one, it isn't just completely boring and trivial? And so that's what we had originally. You have a good fight when there's both of them, and then the moment you kill one, it's just like, well, now I'm dealing with half. You never want a boss fight to just become, unless you've done an interesting mechanic to temporarily get ease. Блин, у них босс-файты идут реально минут по 5-10, да, по-моему. Что тут вообще пацаны пишут? Half-paced fight, and it's like, oh, it's fine from here out. The fight should get harder. They should escalate. They should get more difficult, and that is what we had to accomplish here. So when he dies, he leaves like his. Да-да, Zero ДПС гейм. Ну это тут все об этом пишут, конечно. Так, я выпал из повестки. Это рестрим или запись? Нет, это у них сейчас эфир идет. Нет, по-моему, это сейчас у них эфир идет, хотя... Потому что, по-моему, вчера они этого не показывали вроде как. Хотя, по идее, трансляция должна начаться с новой информации где-то в час ночи. Ну, в 12:30 и в час ночи по Москве. То есть она еще начнется только через там пару часов. Возможно, это куски показывают с прошлого, но я просто прошлый стрим не весь смотрел. Мы посмотрели часа 3-4 где-то.
Всю информацию как бы получили, я дальше спать ушел. Поэтому, возможно, они уже частично это что-то показывали, конечно. Но я этого не видел, по крайней мере. Sometimes it is hard to make those decisions on the fly, but if you go in there with, you know, say your attempt, and then you go in for another attempt, да, сейчас просто, у них просто разбито на 2 дня, то есть это сейчас второй день идет у них, этого ExileCon, они там показывают всякую информацию. Не смотрел, какие мысли по новой лиге. Ну, по поводу нового... Саймон Джек, здорово, да, кстати, привет. По сути, ничего нового не показали, а ЗБТ аж в 2024 году. Да, все верно. По поводу, соответственно... Что хотел сказать? По поводу новой лиги. Ну там прикольные изменения по дереву, то, что мы можем менять ноды на деревья, татухи, это круто. Сама лиг-механика, то, что мы там собираем себе команду, выбираем противников и выбираем, какие будут у нас штуки, которые будут, наоборот, нам помогать. Ну, может быть прикольно, как некая такая шахматная игра, грубо говоря. Небольшая шахматная игра в виде, типа, разных персонажей, выбора команды. Ну, типа, может быть прикольно будет. Не могу сказать, что прямо что-то вау-вау-вау, и хотелось бы именно этого, но, может быть, и интересно будет. Больше всего меня порадовала новость, что они святилища возвращают. То есть они святилища возвращают, и, соответственно, там его, может быть, довольно неплохо фармить. Плюс там будут уникальные вот эти реликвии, которые будут давать постоянный бонус на персонажей. И мы получим, по сути, дополнительный предмет, который будет усиливать нашего перса. Ну, то есть, как будто бы у нас еще один предмет будет. И это очень круто, и это будет в коре игры. Вот это, если честно, меня больше радует, чем сама даже новая лига. Ну, а так, что там круто? Там новые камни поддержки будут, новые скиллы, новые уники, возможно, соответственно, новые вариации билдов, это всегда хорошо. То есть, они там переделали, поднерфили, ну, не поднерфили, а наоборот, апнули класс вождя. Там переделка по вождю была. Хотя вождь, в принципе, неплохо себя чувствовал. Вот. Там ему добавили встроенные взрывы, еще что-то. Ну, на анонсах потом уже посмотрим. Я так понял, там манифест будет после 30 числа, если я правильно понял. И можно будет более подробно изучить, соответственно, какие будут изменения в новой лиге. Да, но файты, конечно, у них реально долгие. То есть я даже не знаю, либо, ну, может быть, они так и задумывали, чтобы они прям такие долгие были. Возможно, не знаю. Но мне такое ощущение, что надо персонажам как будто бы немножко урона добавлять. По ощущениям. Он справился, поздравляем его. Булава для крестоносца упал. То есть тут еще крестоносцы будут в PoE 2. Я смотрю, что голда появилась. Да, голда появилась, то есть валюта не нужна быть. Я имею в виду, не надо все захватывать диваны и зеркала покупать. Ну, пока что не уверен насчет этого. Голда появилась, но возможно это просто можно будет что-то у НПСов покупать. Поэтому касаемо ресурсов, я думаю, все равно там будет что-нибудь падать. Мы видим, что порталы есть, сами предметы есть. По ресурсам, если честно, я не вижу, чтобы у него что-то в инвентаре было. Хрен его знает, что они там с ресурсами сделают. Про ресурсы они как-то особо не рассказывали, но, по крайней мере, я не слышал. По крайней мере, то, что я вчера видел. Если кто-то знает, если они что-то по ресурсам говорили, что с ними будет, напишите. Там еще можно будет через пробел использовать рывок, перекат бесконечно. То есть у нас получится еще одна дополнительная кнопка, которая поможет доджить нам противников. Ну, как в DIABLO 4 сделано, условно. То есть пробел нажал, и у тебя персонаж рывок делает. Это тоже, в принципе, хорошо. Чтобы ультиматум вернули. Может, тоже вернут его чуть попозже. Так, я по религии святилища, которые постоянно будут персонажи, точно будут, просто не слышал про них ничего или пропустил. Ну, по идее, должны быть. По идее, должны быть. То, что будут обычные реликвии там для внутренней фигни, точно должны быть. По идее, должны быть и такие, потому что они были в лиге. И либо они их вырежут и не добавят этот функционал. Вот, либо, соответственно... Может быть, они, конечно, их подрежут в теории и уберут, но я думаю, вряд ли. Я думаю, скорее всего, будет. Но, по крайней мере, возможность продавать наши святилища, комнаты или покупать их точно будет.
О, тут бассейский какой-то эпичный. Блин, мы тут сейчас заспойлерим, короче, всех боссов. И когда будем уже сами играть, уже будет не так эффектно гонять, типа. Типа у него 3 фазы есть у этого босса. Я бы, если честно, бы даже, может быть, и не смотрел бы все эти босс-файты, потому что, когда сам будешь проходить, типа, то интереснее будет, когда ты их первый раз, типа, увидишь и сам с ними сражаться будешь. Типа, так прикольно, наверное, будет. Типа, можно баллисту запускать. The second ballista, he will get shot and he will lose his entire arm. It will be gone. He will then kind of Dragon Ball Z Piccolo style. Вряд ли вырежут, ему все равно поработают. Да, я думаю, что не вырежут они их. Они, скорее всего, их оставят, да. Просто, возможно, может быть, добавят какие-то новые ноды, может быть, какие-то поднерфят ноды. Но я думаю, что оставят в любом случае. А просто мы весь список пока что не знаем. Весь список будет, когда манифест, соответственно, выйдет. Ну и когда, соответственно, все в релиз 18 августа выйдет, тогда и посмотрим. Вот, там будет более подробная информация уже, касаемо списка всех свойств. Но я думаю, что будут. И можно будет, соответственно, довольно неплохо бустануть персонажа за счет святилища. Ну и плюс там святилище можно неплохо фармить. Потому что там святилище часто выпадало, ну если вы можете спокойно его проходить, вот, то там от 2 до 5 бошек за прохождение святилища, в принципе, выпадало. Ну так, нормальные бабки в целом. То есть, типа, пробежал его, там, от 2 до 5 бошек получил. Еще там есть вероятность до дропа с босса какая-то интересная. То есть, может быть, дроп даже и дороже. Вот. Ну и как бы норм. То есть, он, в принципе, по фарму будет, по идее, неплохо. То есть, это как новый источник фарма. Возможно, еще новые на дерево Артуса, они, возможно, ноды добавят под эту лигу. Ну, посмотрим. Does anyone, especially on the ground floor, if you're up there, you might want to move down if you want an attempt, but I can't see too well here, so I'll just pick whatever I can see. Oh, I see someone right there. Народу поменьше, кстати, стало там у них на второй день на экзалконе. Там много довольно свободных сидений. В первый день прям все забито, у них битком было, а сейчас, видите, так. Уже много пустых кресел, короче говоря. We'll do ones we've shown here a little bit. We'll give the blind beast a go on the warrior. We keep renaming that class, and I keep almost mispronouncing the other name. Welcome. Give it a go. Give it a go. So he's going to set you up. Go over there. He'll get you into the correct position on the correct class. Again, if you want to sanitize your hands, go for it. Такой real задрот, прямо как мы, да? Чисто жесткий задрот пришел. Что-то типа дадут ему поиграть, что ли? Я так понимаю. Это просто, короче, кто-то из зрительного зала мне, типа рандомно, я так понял, кого-то пригласили. Типа попробует он поиграть, что ли? Your war cry on W, you've got your sunder on R. Now this character has, on right click, it's called armor break. If you hit the boss 3 times in this case, it will break its armor. Так если там какой-то скилл есть, который будет ломать броню, типа, чуваку, если 3 раза попасть. Ну, арена прикольная сделана. Такие чуваки типа орут, давай, за своего там мощь. Ну так, ну видно, что, короче, да, конечно, такие файты затянутые, урона маловато. И персонаж такой сам по себе какой-то медленный. Ой, я даже не знаю, короче. По E2, походу, реально будет намного медленнее, чем по E1. По ходу дела. То есть здесь будет фишка больше в правильной последовательности прожатия скиллов. Чтобы убирать там броню, короче, у боссов. То ли станет их, то замораживать, то еще что-нибудь. Ну и вот так вот тыркать их по полчаса. Видимо, будет какая-то такая история. Витек, да, здорово.
Добавишь нас ноду в дерево атласа на святилище. Ну да. Соответственно, возможно, святилище будет давать даже еще больше вознаграждения, чем он давал на лиге. Это я говорил, что от 2 до 5 диванов это на лиге, когда лига была, примерно такой дроп был там, ну плюс-минус. Ну если там вам, конечно, не повезет зеркало какое-нибудь выбить там, но это типа рулетка. Вот. А если сейчас будут какие-то ноды на дереве, то, возможно, святилище будет и больше вознаграждать. То есть, возможно, будет больше дропа. Ну посмотрим, что там они сделают. И он снял ему только 15-20% хп. Он там пока он там заряжает удар, короче, сколько, секунды 2 было, что ли. Да, он чуть не сдох, короче, решил в портал зайти. И они поставили, видите, фонтан. Какой-то фонтан, который восстанавливает заряды с банок, чтобы можно было обратно в файт вернуться. То есть, ну, у нас сейчас в поешке нету никаких фонтанов таких. Я так понял, что в PoE 2 эти фонтаны, типа, всегда будут. Это же не чисто они сделали для того, чтобы тут для демонстрации этот фонтан поставили. Я так понял, он будет и в релизе уже, в игре в самой. Вот это фонтаны, восполняющие банки. Ну, это они сделали по аналогии с D4, как в D4 тоже там есть НПС, да, который, соответственно, восстанавливает там вам ХП. Так, испытание предков есть на сайте уже, описание лиги следующее. Испытание предков на сайте. Сейчас гляну на русском, на английском. Давай посмотрим, что они там добавили. Я пока еще не смотрел информацию, не видел. Так, вижу анонсы, Twitch дропсы вижу. Так, а где они тут добавили? По факту трейлер, так. Демонстрация игрового процесса. Анонс. Вот анонс где, наверное, да? Сейчас тоже посмотрим, почитаем, да, что там поподробнее остановимся по поводу лиги. Ну да, ну там такой небольшой анонсик есть, да, написано что-то. Немного информации они там дают. Это еще, конечно, не полный манифест, то есть не полная информация, такая кусочка. Ну хотя, ладно, здесь, в принципе, файт понятно, да. Сейчас, пускай они там пока файт убивают, мы пока тогда посмотрим, что они написали вот здесь, вот пусть испытание предков. 10, то есть всего будет суммарно 10 племен в серии турниров, чтобы получить новые цены награды. Переработка классов восхождения защитник и вождь. Ну, я так понял, скорее всего, это больше апы будут. Ну, хотя посмотрим, как они их переработают, конечно. По камням понятно. Запретное святилище понятно. Под названием «Испытание предков». Так, ну это мы увидели в первый день, это понятно. Примите участие в турнире. Так, в каждом матче вы сможете выбрать, с каким племенем соревноваться. В зависимости от предполагаемой награды вы сможете изучить расположение вражеской команды на поле боя и стратегически разместить своих воинов, чтобы противостоять ей. Затем вы вместе с вашей группой и вашими воинами будете состязаться в попытке уничтожить тотемы противоположной команды и выиграть матч. А серебряные монеты, соответственно, будут открывать у нас проходы, да, вот в эти турниры, так называемые. Ну, понятно в целом. Система понятна. Будет какая-то благосклонность каждого племени участвовать в турнире, а затем тратить ее на вербовку воинов и покупку полевых предметов и снаряжения, чтобы усилить свою команду. То есть можно будет усиливать свою команду, выбирать новых наемников, соответственно. У каждого племени есть свои особенности, вы сможете смешивать и подбирать воинов из разных племен, чтобы создать команду, воплощающую вашу стратегию. Вот примерно вот такое у нас поле, да, будет. То есть реально как некая шахматная доска, по сути, где мы будем расставлять, соответственно, наши силы, наши тотемы, наших воинов. И, соответственно, кто кого победит, кто кого забодает. Ну, вообще, может быть прикольно. Это, знаете, это может быть как некая такая, типа, игра в игре. То есть это условно, как, я не знаю, в Ведьмаке есть игра Гвинт, например. А здесь у вас условно будет такая вот тоже игра внутри игры. То есть вполне возможно это будет даже довольно неплохо смотреться. Что они там дерутся, да, все еще?
понятно. Там все еще они дерутся. Все то же самое. Чтобы привести его в большинство с современным уровнем сил других классов восхождения. Ну там, скорее всего, что-нибудь поднерфит, и это как обычно, знаешь, без нерфа не обойдется. Все, они там победили, да, наконец? Слава богу. Так, в дополнение к набору обычных предков есть несколько новых эксклюзивных наград, которые можете получить только в испытании предков. Татуировки, они не наносятся на вашу кожу, ну это понятно, они наносятся на дерево. Так, это понятно. Если вы выиграете весь турнир, Хинекора также может предложить вам новый тип предмета предсказаний. Их можно хранить в своем инвентаре до тех пор, пока не будет выполнено условие. После чего предсказание будет использовано и сработает его эффект. В каждой боевой области может быть использовано только одно предсказание. Хинекора также может предложить прядь своих волос, которая позволит вам предвидеть результаты ремесленной обработки предмета. То есть мы будем видеть, во что превратится наш предмет. Это удобно, то есть это позволяет нам допустить ошибку при крафте, правильно? То есть мы можем посмотреть, стоит нам кидать валюту в предмет или не стоит, или она наоборот зафейлит. Эта прядь Хинекора будет, я думаю, пользоваться довольно хорошим успехом, конечно. В общем, тут прикольно, что они добавляют предсказания, то есть, по сути, они возвращают НПС на вали. То есть, по факту, они в этой лиге возвращают нам сразу две лиги. Лигу пророчества и святилища. То есть, по сути, мы две лиги получаем. Только они значительно переработали, да, добавили вот эту механику, и также будет какое-то предсказание срабатывать, когда, соответственно, мы выполняем определенные условия или где-то будем на карте. Ну, посмотрим, что это будет за предсказание, тут пока не написано. Плюс 1 камням интеллекта, эффективность удержания ресурсов умениями. Вот это круто. Заменяет малое пассивное умение характеристик, дарует 1% увеличения эффективности удержания ресурсов умениями. То есть, можно будет больше ауру подрубать. Получается. Что у них там? Пока ничего нет. Получить эксклюзивные уникальные предметы. Ну это нам показывали, да, уже, мы это видели. Предметы эти мы видели уже. Так, а здесь что? Верните запретное святилище. Да, здесь, к сожалению, не показали уникальные, которые на нас будут влиять. Здесь показали вот это, что можно продавать будет их. Да, тут, к сожалению, они не показали. При этом можно будет их передавать. Мы переработали баланс, чтобы добавить больше разнообразия механики монстров, которые вы столкнетесь. В первую очередь, ваши основные защитные характеристики также теперь действуют на вашу решимость. Ну да, вот это, кстати, хорошо, что они сделали. Ну, то есть, по идее, ее будет проще проходить, потому что, не знаю, ее было довольно легко проходить раньше, эту лигу. А сейчас, по идее, будет еще проще, потому что наши характеристики будут влиять на сохранение решимости. Это здорово. Да, ключевые умения они очень крутые добавили, конечно. О, там, кстати, новый босс-файт начался. Ну, сейчас тут уже почти я все посмотрел. Защитите новые камни поддержки. Так, урон охлаждает врагов между вами связанными целями. Ну это такая нить, короче, как нитка такая, единые узы. Возвращаюсь снаряды назад летят, больше ничего не показали. Ну, клещи будут наносить урон, и можно их так переделать. Это мы поняли. Благое намерение теперь усиливает группу, использующую умение связи. Сейчас нужно теперь полностью исцеляет вас и снимает отрицательные эффекты. Лучезарно на переменной защите теперь полностью отражает идею святого призывателя. Даруем доступ к некоторым отличным новым типам приспешникам, эксклюзивными для этого класса восхождения. О, может быть, лигу на защитнике стартануть, там какие-то новые эксклюзивные приспешники будут. Сейчас посмотрим, что они тут поменяли. Но это чисто на связи, они тут бафы дают с левой стороны. Все на связи опять. Здесь просто дают нам блоки по 25%, а снизу что так, шанс за срабатывание призыва стихийной реликвии. Вот стихийные реликвии, короче, они добавят как дополнительного приспешника. Так, а с правой стороны что у нас получается? Получаете броню в размере 25 от вашей удержанной маны, вы ближайшие союзники получаете максимум энергетического щита. Ну это для всяких билдов через ману, но добавили.
Здесь у нас иммунитет и отхил от стихийных состояний, по сути. И вот у нас еще какой-то дарует умение призыв сияющего стража. Кого-то стража можно будет призывать. Если берется здоровье сначала из стража, потом уже из нас. Ну, короче, интересно будет потестить у защитника, конечно, вот эту лучезарную защиту и непоколебимая защита. По идее, их можно будет вместе использовать. То есть мы одновременно можем использовать и это, и билд какой-нибудь выстроить через священные реликвии. То есть у нас будут священные реликвии, будем призывать эту фигню, еще какого-то стража. И, возможно, будет довольно прикольная штука. Ну, либо через какой-нибудь удар власти, или через возмездие скилл. То есть через защитника, возможно, довольно неплохо получится что-то приделать. Такое интересненькое. Так, у них там пока перерыв, пауза, да? Сейчас тогда пока пойдем поиграем, но сейчас сначала досмотрим. Что у нас, какие изменения по вождю? Свойство максимума сопротивления огню также применяется к максимуму сопротивлению холоду и молнии. Но это меньше резов собирать, в принципе, это может быть полезная штуковина. Ну, допустим, ладно. Самое интересное, что мне тут кажется, это убитые вами враги с 5% шансом могут взорваться, нанося урон от огня в размере 500% от их максимума здоровья. Шанс взрыва, да, небольшой, но урон довольно большой. То есть, если мы часто будем часто чем-то стрелять и бить часто, то взрываться будет, наоборот, неплохо. Как встроенные взрывы, типа. Ну, неплохой, но... Я бы единственное, что, может быть, шанс бы побольше сделал. У ближайших врагов отсутствует сопротивление огню против постепенного урона, пока вы находитесь на одном месте. Но это, типа, для РФ они сделали. Типа, нету резов к огню, но пока мы стоим на месте. Ну, не знаю, сомнительная история, если честно, пока что. Умение в надетом нательном доспехе усилено зовом предков 20 уровня. Умение в надетом нательном доспехе усилено кулаком войны 20 уровня. То есть, наоборот, 30 и 20 уровня. Ну, вот это прикольно. То есть, мы, грубо говоря, получаем не 6-линк, а 8-линк за счет вот этой фигни. Ну, а это да, это неплохой баф, это хороший баф для некоторых билдов. Вызывает срабатывание избранника Тохао, когда вы атакующий мощным вал или минимум ударов рядом с врагом. Но это опять надо будет тестить, насколько он сильный. Неуникальные самоцветы заставляют увеличение и уменьшение типов урона в большем радиусе. Вместо этого влиять на урон от огня. Ну просто дает дополнительный урон от огня от неуникальных самоцветов. Ну окей. Восполняя здесь полученные вашими методами урона в виде здоровья. Этот нот, в принципе, они оставили, я смотрю. Тут там регенерирует 1 здоровье, кажется, 4. Но они даже немножко добавили к нему. То есть нот на тотемы, вот этот с отхилами и то, что у нас живучесть за счет этого хорошая, они его, по сути, оставили. Свойство сопротивления огню также применяется к сопротивлению холоду и молнии в размере 50% от их значений. Иммунитет к поджогу. Ну да, под класс они так тут сильно довольно переработали, на самом деле. Бля, голд как ресурс будет. Они у него в инвентаре лежали. Да, будет. Но это не значит, что других ресурсов вообще не будет. Я знаю, что точно не будет сферы соединения, потому что там в целом не будет вещей, которые соединять. То есть соединялок точно не будет, а остальные ресурсы, не, там же крафт, система крафта, вся фигня, это точно будет падать. Ну, я думаю, что просто, скорее всего, они, возможно, просто в этот дроп пока что вырезали или убрали, то есть они просто сейчас демонстрацию делают, поэтому я бы пока на этом не застрялся. Так, ну это событие по убийству боссов, это все понятно. Так, ну и в принципе понятно, всю основную информацию мы отсюда глянули. Нам бы, конечно, сейчас дождаться бы теперь патчноутов, по-хорошему, да. Наборы поддержки мы уже смотрели. Трейлеры мы все видели. То есть по новостям, в принципе, все. Мы все посмотрели из такого, да. Теперь ждем тогда манифест по поводу изменений каких-то и балансных правок. Вот. Здесь пока что тоже у них по трансляции пауза идет, да. Я так понял, следующий старт начнется, скорее всего, видимо, через час, я так понял. 1000 дропс еще мы получили. Я, кстати, забрал порталы, получается. Вот так вот, если что, здесь кнопку нажимаете, получить сейчас, и у вас портал забирается. По поводу 1000 дропсов, да. Вот, ну ладно, тогда здесь пока потише сделаем. Это, в общем, оставлю на фоне. Сейчас тогда, ребят, запущу игру, короче. Сейчас почитаю чатик, отвечу вам. Если что, да, пишите вопросы, задавайте, помогу вам, подскажу. Если у вас вопросы по игре есть или еще что-то, можем обсудить. Или обсудить касаемо новой лиги или по E2 тоже можем пообсуждать что-нибудь.
Так, Алтаир, да, приветствуем. Сань, вам мое почтение. Чач, в 7 вечера. Обзор по вчерашнему. Нет, тут у нас эта фигня, она делится на 2 дня, по сути, сейчас. Вот. То есть и вчера была информация, сейчас дают уже другую информацию. Ну, там дополнительные обзоры там делают. Что-то рассказывают дополнительно, что вчера не рассказали. Вот. Поэтому нет, тут 2 дня будут, у них идут эти трансляции. Ну, сегодня уже последний день получается. Вот. Так что, в общем, ждем. Сейчас, секунду, я тут кое-что сделаю. О, блин, попасть на чара не мог. Так, на чара зашел. Пока что побегаем на МФ, пока у них там заминка. Подождем трансляции. Кому нужны Twitch дропсы, соответственно, можете их получить. Так. Так, убрали раш по ПЦ теперь какой-то черт 20-го левела. По поводу боевого ража, они, кстати, его не убирали, там же добавили камень поддержки импульс. Камень поддержки импульс это по сути то же самое, что боевой раж, поэтому в принципе они просто сделали, чтобы по-другому немножко работает, а эффекты дают такие же. Поэтому в принципе-то его не убрали как бы. Кросс-платформа будет, известно что-нибудь. По поводу этого нет, я пока тебе не могу сказать. Не знаю, я не понял по этой теме. Если ты про PoMobile, то нет, это отдельная игра. А вот Ворон пишет, что отдельная будет. На вожде по виду легко собрать КАП 90, сопротивлением выглядит как сильный баф для таких билдов. Ну да, то есть у него живучесть в плане стихийного урона будет по идее хорошая. Даже может быть очень хорошая. Ну это по сути как... он по сути будет такой же живучий, как Джаггернаут примерно. У Джага тоже есть встроенная фигня, правда там она от брони работает. Да, то есть у нас чем больше брони, он берет от брони, режет входящий в нас стихийку. И это, конечно, здорово. То есть в плане живучести это будет давать много. Так, ну ладно, что, пока тогда продолжим наши пироги. Вчера немного побегали, выбили пару диванов и осколок зеркала. Первая карточка дорогая упала у нас. Вот, но мы немного вчера побегали, вот, поэтому сегодня тоже продолжим, короче, всю эту историю. Как говорится, немножко тестим, что нам вообще с МФ падает в целом. Потом еще в гайдеске тоже запишу, как, чего, как лучше обмазывать там, туда-сюда. Все это более-менее подробно запишем. Какие цифры вообще получаются. И, кстати говоря, мы хотели потестировать... кстати, на фон можно музычку какую-нибудь поставить. Так, новости мы эти посмотрели, пока новой инфы нет. Мне скоробей нужен. Так, скоробей. Ну, мы хотели потестировать... Кого мы хотели потестировать-то? На духов, по-моему, хотел взять. У меня как раз один валяется. Посмотрим, если будет побольше духов. Или нафиг этих духов, может. Не, мне кажется, с духами нам все-таки фигня будет. Это тогда нужно все ноды на духов брать, ничем другого. Так, легион тоже не очень будет. Можно больше мобов за счет древнего, конечно, сделать. С предвестниками тоже можно потестить. Ну, с предвестником вряд ли что-то будет нормально падать, конечно. По поводу реликтовых, конечно, я так побегал, ну не знаю, ну просто сыпет куча всяких говноуников. Не знаю, в общем. Там, конечно, есть такой момент, что типа бегать до тех пор, пока тебе не выпадет какой-нибудь дорогой уник, типа, надеяться на это, ну. Так, здесь у нас по 13, да, и что у нас осталось? У нас остался, так, этот остался, предатели остались. 500 кванты у нас слетело, сейчас 500 кванты надо закинуть. Так, 500 кванты где она у меня там? Иномирцев это я, наверное, попозже потестирую. Так, 500 вот оно. Так, теперь погнали. Так, он про то, что в восхождении убрали у гварда большую пассивку, где давалось раш, если 5 союзников. Он про это имеется в виду? Ну это да, это здесь да. Вроде в прошлой лиге я видел, как играли кровавые жатвы, вроде через сопрот огня бегали, убер древнего пинали. Но единственное, что человек собрал там конверт урона в огонь с ударов.
Так, карту я воткнул, синяя зона у нас есть. Ну, сальвы попробуем, да, наверное. Попробуем сальвы. Если будем духнуть, то потом Ника подсоединим. Я просто вчера проспал момент под дропса, сегодня есть возможность успеть забрать. Да, так он работает вот сейчас. Сейчас за трансляцией работают все эти дропсы, поэтому спокойно можете забирать. Ну, я вот, например, только что сердце вот сам только что вот забрал, да заработал. Поэтому у меня дропсы работают. Кто смотрит трансляцию на Твиче сейчас, то получите микротранзакцию крыльев и за час просмотра, по-моему. За 4 часа, если будете смотреть, то портал в виде сердца такого пульсирующего. Да. Кстати, Саня, что можешь посоветовать из билдов? Примерно понимаешь, что не было еще списка патчнотов, но что-то типа нажало, 2 экрана упало. Ну, скорее всего, я всегда буду рекомендовать токсичный дождь. Все равно очень имбовая штуковина. Кто бы что там не говорил, вам не рассказывал. Но это очень беспроигрышный в целом вариант. Касаемо там, не знаю, по поводу защитника тут вопросы, конечно, есть. Интересно, насколько это повлияет его. Ну, ладно, защитника мы не будем рассматривать, потому что они сделали перебалансировку, типа. Поэтому, ладно, его мы, допустим, не рассматриваем в этой истории. Что у нас еще из такого будет неплохое? Ну, что касаемо праведного огня, они не трогали. То есть, да, они порезали там у вождя, поменяли там кое-что. Ну, как порезали, там кое-что добавили, интересно. Но у меня РФ там был, в целом шел через Джиггернаута. Поэтому РФ, который вот у меня там записан гайдецкий, праведный огонь с огненной ловушкой, также будет очень даже неплох. Для зачистки там или как стартер тоже будет очень хорош. Тоже как вариант. Третий беспроигрышный вариант, это, естественно, будет клич полководца, все тот же самый. Если хочется покрутиться, типа в вихре, да, милишная такая история, то клич полководца очень крутая штука. При этом он очень быстрый по зачистке. То есть он сразу в себе много чего сочетает, такого прикольного. Это третий, да, вариант такой. Что еще можно посоветовать точно беспроигрышного? Ну, по приспешникам даже не знаю, если честно. Раньше приспешники, конечно, очень хороши были в стартовых всяких вариантах. В принципе, они сейчас неплохие. Но, наверное, все-таки приспешников пока я бы не советовал. Блин, толстый тут басетки. Так, а вопрос, чего еще, да, у нас можно было бы сделать? Ну, разные билды с дот уроном тоже, почему нет? Это и кровавая жатва, и обескравливание, и разлагающая лихорадка. Я видос по ликстарту, он у меня уже записан, я его опубликую там после патчноутов. Если там изменений глобальных сильных не будет, то точно опубликую. Там расскажу, то есть это хорошие ликстартеры в целом тоже. Их тоже можно будет спокойно делать под новую лигу. То есть они хорошо себя там тоже будут чувствовать. Так, что, на Мальву, да, запускаем Мальву теперь. Ну, вообще разнообразные скиллы с дот уроном. Тоже, в принципе, как стартеры будут неплохие. Ну, вот так. А так, конечно, в зависимости от того, наверное, все-таки, чем ты хочешь сам поиграть. Хочешь ты милишный класс или какой-то дальнобойный, атаки, чары, то есть что-то сам ты хочешь. Тогда можно более четко выделить, кого лучше под старт сделать. Блин, там пару секунд оставалось, да, но вроде успел. Я думал, что не успею их подзачистить уже. Так, ну вы всех успели. На раскайке возьмем, да. Не уверен, нужна ли мне эта карта пережитки прошлого, если честно. РФ через 300 энергосчета удалять, скорее всего. Ну, я про РФ с энергосчетом не имел в виду, там обычная ХП-версия. Бедревно бьет холодом физу, и молния вроде что такое, получается, он становится бессмертным именно у древнего. Да, все верно. Если что, из последнего у меня билд был КВДТ, Веномгир, Спарки, что-то подобное хотелось бы. Ну, КВДТ, да, в целом имба, конечно. Правда, он довольно дорогой, тяжело в сборке, там много нюансов всяких есть. Веномгир хороший для зачистки в целом. Да, по всем у меня тоже гайды были, конечно. И что у тебя еще было?
А, Спарки. Спарки хороший, конечно, вариант, но тоже довольно дорогая история. Блин, я от кровоток, что ли, сдох или что? Что-то я вроде банку нажал. Кончилось, наверное. Что-то от кровотока я что-то отвалился почему-то. Провафлил, короче, не. Ну ладно. Так, ну мелочь, короче, эту я, наверное, учитывать мы особо не будем. Буду нам только что-то такое прям дорогое откладывать. С мелочевкой так, плюс-минус понятно. Как стартовый билд, да, по последним, мне кажется, сейчас только скелеты магии выигрывают. Ну, скелеты магии, вообще все, что, да. Наверное, я бы, да, рассматривал бы скелетов как основные. Но зомбари, неистовые духи, големы на стартер не очень хорошие, потому что там самоцвет как бы на них нужны. Их можно чуть попозже там как бы сделать. Но вообще, в принципе, почему нет, тоже можно. Как бы да, у приспешников там весь пул вот этот, он стандартный, он в принципе какой был, такой и остался. Вот, но не сказал бы, что приспешники сейчас прямо являются самыми лучшими там стартерами. Они явно там не прямо самые лучшие, просто если нравятся приспешники, то да, сделать, конечно, можно. Но там, что это прямо имба какая-то лютая, как это там раньше было условно со скелетами-магами, ну такого нету, конечно. Они уже не такие прямо имба, хотя закрывать могут все. На взрывах, короче, от сундука тупо взорвался. Хотя, вроде бы, по-моему, я далеко отошел, но недостаточно далеко. Хотя в лиге в этой с деревьями наружу снова уже немного трупные големы. Трупные големы, да, хорошо себя чувствуют. Так, тебе смотри, Спарков собрал в этой лиге, примерно диван за 8, все закрыл. Конечно, выбор не смог, а вот остальное вполне неплохо. Ну, там, да, то есть, сборки-то можно разные делать. То есть, можно и бюджетника, типа, собирать, и на них что-то побегать. Да, смотря какую ты цель преследуешь. Если прямо всех позакрывать, ну, естественно, у тебя там дороже выйдет. Дороже выйдет и по шмоту, и по всему остальному. Понятное дело. Жалко, да, ничего другого не упало. Так, а здесь, по-моему, за синее это фиговая, она какой-то баф давала. Я ее брать не буду. Неинтересно вообще. Паучки Аракали из приспешников самые такие, наверное, имбовые. То есть паучки Аракали, они по эффективности примерно как, ну не знаю, примерно как Спарки, наверное, если там в них так вложиться. Но опять же, паучки Аракали, это тоже там 150-200 диванов, они спокойно могут сожрать. В принципе, они такие довольно требовательные. Там щит вот этот дорогой, там, чтобы, да, 6-линк сделать вместе с пушкой. То есть там есть ряд дорогих предметов просто. Но если хочется именно приспешников, то Аракали, конечно, очень хороший вариант в этом плане. Так, куча баз попадала. Блин, ну что-то впадло всех проверять, если честно, конечно. Не знаю, ну какие-нибудь луки еще можно было бы проверить. Сейчас просто базу уже под конец лиги-то не особо, конечно, кому-то нужны, если честно. Базами тут уже никого не удивишь. Посохом этим тоже. Так, что у нас тут? Кванта упала, зловещие горючки. Ну, кванту берем. Четыре хаоса, так говорят, упало. Симпатично вылезло. Если бы так 4 башки бы еще в ряд упало, да, было бы, конечно, еще симпатичнее. Алена Ната, приветствуем. Что, DIABLO все? Нет, я в DIABLO еще запущу, причем довольно скоро, наверное, я думаю, через денек, там, через 2.
Потому что в DIABLO идет сейчас новая лига, и я в DIABLO обязательно заскочу, там поиграю. Если честно, мне в DIABLO хочется побегать сейчас. То есть, если я до этого проиграл на всех скиллах с магом, то есть всего мага, в принципе, там я затестил, что какие там у них умения есть. Ну, разные сборки попробовал. То теперь я, наверное, хотел бы сейчас приспешников запустить. На приспешниках попробовать там покатать. Тем более там говорят, что они же там глобальный патч занесли. И там, говорят, очень много нерфов было в D4. Касаемо, ну, там практически всех классов. Вот. Но вообще в целом интересно, потому что, типа, это первая лига все-таки. Интересно там побегать немножко, посмотреть там чего как. Поэтому заскочим, пару стримов точно сделаю. Вот. Перед началом лиги, как бы, поешьме, в D4 заскочим, там поиграем, побегаем. Так что, да, я анонсы в группе ВК, там в Дискорде все сделаю, если что. Так что, ну, если что, заходите в гости, буду рад встречать. Что-то хаосов так много падает. Лучше бы вместо хаосов, конечно, эти бы падали. Как бы одна-две башки было выпало, а еще бы лучше шикардосиком. Сейчас вот посмотрим, кстати, как с предвестников. Я следующий скарабада тоже на предвестников запущу, чтобы посмотреть, все-таки упадет с них что-нибудь полезное, или все-таки они бесполезны в целом. Так, я немножко разогнался под бафами, да? Вроде неплохо. Такого пока ничего дорогого не упало. Хаосы падают в основном. В основном хаусецкие падают. Так, двойной сундук, что ли? Так, скарабы дорогие упали, пару штук. Это неплохо, конечно. Так, жалко, что не охотник за головами упал. Я бы не отказался. У меня баф слетел, да, походу. Так, отхиливаемся. Слетела лихорадка у меня. Перестал дамажить. Так, сферы соединения, кузнецы. Ой, ну это что-то вообще какой-то тухлый. Так, тут и хоры, и шанс дубляжа на что, не понимаю. Дубляж валюты, ну давайте возьмем. Может напоследок что-нибудь продублируется. Дорогое. Башку бы сейчас выбить было бы в тему. Ну, что-то не хочет, да, падать. Конечно, геймплей по сравнению с Diablo 4, я просто до этого в D4 вот в основном катал. Пшку так вот второй день зашел. В D4 так все медленно, блин, здесь так все быстро, конечно, происходит. Вообще, блин, не успеваешь как бы соображать вообще, что на экране происходит. В целом. Блин, да ладно, он меня добил. Блин, осталось у моба, я не знаю сколько, 1% хп у моба остался, и он меня убил. До скольки будет стрим? Часов до 3 до 4 ночи где-то. Привет, стример, как жизнь, стерилизатор, приветствуем. Да, жизнь нормально, чего. Я открыл свой бизнес по ковке, кованая сталь. Художественные всякие изделия будем делать. Ну вот, поэтому кому если что надо, вдруг по металлу обращайтесь. Ну, любые металлоконструкции делаем. Беседки, мосты там, заборы, ограды, балконы, кому что надо. Какие-то изделия, это могут быть и в коттеджи, и в здания. Литье чугуна, цветных металлов. У меня основной вид деятельности будет, а стримы уже будут так, ну типа, ну как хобби просто там, я не знаю. 12 хаусов вполне. Уже будет так, как хобби, по настроению. Гайды, билды тоже буду делать, конечно. И все в таком духе. Так что в целом не так, что прямо куда-то пропадут.
Но фокус у меня немножко сместится, конечно. Но в любом случае стримить буду. Это в плане по жизни. Последний месяц тут зубы лечил, короче. Удалял зуб мудрости, потом лечил пульпит, короче, на нижнем. В общем, у меня последний месяц такой зубной был какой-то. В общем, я зубами занимался, зубы лечил. Такая заебанная фигня с этими зубами, короче. Так что берегите зубы, короче. Вчера тоже немножко так обсуждали это. Ну, в общем. Следите за зубами, лучше раньше приходите, то пиздец. А, во-первых, это дорого все, во-вторых, лучше, конечно, не затягивать, не это самое. То потом замучаетесь. Так, а меня моб убил где-то там. Или нет, я уже забыл, где я был. Кстати, да, по D4 столько мнений уже, и в большинстве наблюдаю негативных. Ну, там, да, в основном все по Diablo 4 негативят. Но там есть свои, как бы, плюсы. Есть за что негативить тоже, в том числе. Из негативного, что можно отметить, ну, на мое усмотрение, то, что, соответственно, когда у нас апается левел, да, то получается так, что мы получаем, ну, грубо говоря, у нас апается левел, и, по идее, наш персонаж должен становиться сильнее, да, ну, в целом, по логике вещей. А там получается так, что мы апаем левел, и персонаж, наоборот, становится слабее, вот, потому что противник становится тяжелее, сложнее. Есть небольшой диссонанс в этом, в плане прогрессии. Это вот, я знаю, что многим этот момент не нравится. Многим там не нравится, что есть поломанные всякие механики. Но это вроде как они фиксят, поэтому не знаю, это вроде как, в принципе, решаемая история. И это есть, в принципе, практически в любых играх. То есть с этим балансом там вечно какие-то проблемы есть у всех. Вот, поэтому здесь, не знаю, это так, знаешь, больше нытья, короче. Жаловались, я знаю, еще один минус, что не хватает типа хай-энда. Но вот сейчас в новой лиге они добавили еще там новые подземелья с этими, да, историями. Вот, можно усиливать персонажа дополнительно. Опять же, но все равно, наверное, не хватает еще какого-то хай-энда. То есть в поешке в этом плане разнообразия там по боссам и по тому, чем ты можешь заниматься, по лиг-механикам там. Ну, их естественно, гораздо больше. Ой, блин, тут мобов много. Так, надо отойти, отхиляться, а то меня что-то убьют. Вот, поэтому, да, конечно, поешка в этом плане выигрывает, и из-за этого многие как бы-то и ругают в целом. Что за фигня? Где, типа, контент? Это тоже часто является, в общем-то, причиной. Последнее, я знаю, сейчас нытье, там идет то, что вроде как довольно сильно они там порезали все подклассы, типа там половина сервера крутилась на варваре, на вихре, естественно. Вихрь, как обычно, всегда имба. И в Diablo 4 тоже. Вот. И там все, я так понял, жаловались, что вот, типа, куча сейчас подклассов порезали. У волшебника, по-моему, там тоже сильный срез идет. Ну, в общем, на это там, я знаю, сейчас тоже жалуются все. Но, как правило, все вот эти моменты, блин, жесткие вот эти пацаны мобы, конечно. Больно бьют. Это все какое-то больше похоже на нытье какое-то, если честно. В целом, сама игра по себе неплохая, D4. Там, несмотря на ряд каких-то минусов, игра все равно неплохая. По крайней мере, она лучше, чем Волсон, она лучше, чем Ластепах. Ну, много кого она лучше. Поэтому, не знаю, если есть какие-то лишние деньги и пой надоело, то, не знаю, я бы спокойно играл бы вообще и не парился. Если кому-то нравится. Как твое мнение, что есть опасность, что PoE 2 превратят в Diablo? Да, в целом, PoE 2 она очень похожа на D4. Там очень много механик похожих. То есть и кувырок добавили, сделали типа скиллы похожие по механике, то есть там заморозка, замораживаем, больше урона получает противник, бьем, то есть комбинацию скиллов сделали, как в D4, ты из D4 они забрали. То есть там есть ряд решений, которые они позаимствовали с D4. Ну и как бы вот. То есть что-то похожее будет, конечно, но в любом случае один в один не будет, потому что в D4 все-таки у нас есть открытый мир, да. А здесь как бы открытого мира никакого и не будет. Кстати, плохой жезл, может получится, правда. Это как бы ключевой такой важный момент довольно.
Поэтому супер какой-то прям опасности я не думаю, что она есть. Да, будут какие-то схожести. Схожести точно будут, как бы это как бабки не ходи. Какие-то решения они оттуда позаимствуют там и так далее. Прямо стопроцентной какой-то копирки. Ну, визуал, да, визуал тоже очень похож на D4. То есть, в целом, отдаление камеры. То есть, в этом плане на D4 там очень много схожести есть. Вот что касаемо визуалов. Но, однако, по экономике, там, по всем остальным аспектам, думаю, там это будет, ну, много различий будет. Может быть, здесь мобов тоже тогда открыть уже напоследок тогда. Мобов еще заберем дополнительно, я думаю. Может, что пойдет. Так, я, кстати, там слышу, на фоне они что-то там заболтали опять. Что у них там идет сейчас? For example, armor-related stats are usually aligned to strength in our game. Evasion is aligned to dexterity. Energy shield is aligned to intelligence. Они типа делят, короче, предметы, сила, ловкость и интеллект на разные предметы. Ну давайте послушаем, может что-нибудь интересное скажут. В принципе, я карту зачистил. В принципе, я одну карту успел зачистить, посмотрим, что они тут поговорить будут. Тут я вроде всех убил. Ну ничего такого, другого супер нам не убавил, так по мелочи. Чисто карту купили. Киракали идеально подходят для начального фарма, только без бордов с режем непонятно. То, что появилась карточка на них, они за первые 3 дня лиги упадут, они быстро мало инвестируют. Конечно, нормально шел, просто сколько уже этого 8 плюс лямов. Не, ну сейчас гайдов по Аракале довольно много, если честно. Диабло сделали кринжовый сезон, интерес людей погас сразу. Да я бы не сказал, что он прямо там вообще супер кринжовый. Внешки, кстати, они там красивые раздают. Если говорить чисто про вознаграждение внешек. Но внешки в D4 сделали симпатичнее, где награда. Тут не могу ничего минус сказать. Что думаешь про новую лигу? Ну, уже немножко обсуждали по поводу новой лиги, вот, но вообще... Да, позитивно в целом, это некие шахматы. То есть игра в игре, как в Ведьмаке есть гвинт. Здесь у нас будет, по сути, шахматная доска, где мы выбираем команду, какие бафы будут у нас, точнее полезные юниты, какие будут у противника. Мы можем посмотреть, под противников подобрать свои юниты, вступить в схватку, победить, получить бонусы. Это типа как игра в игре. В принципе, прикольно. То есть, кому нравится, будет играть, кому не нравится, будет просто скипать. И очень крутые бафы идут. То есть, мы можем на дереве менять наши характеристики в зависимости от билда, что нам надо. Это тоже имба. Плюс возвращает святилище. Там куча дропа, и плюс там есть предмет, который дает постоянный стат. У нас получается есть дополнительный предмет. То есть, в лига, вот это 3.22, принесет довольно много бафов для персонажа. Как с точки зрения татуировок, там новых предметов, камней поддержки, так и с точки зрения то, что добавляют реликварий. Это круто. То есть персонажи станут сильнее, все билды получают апы. Абсолютно все. Они получают апы. Это здорово. Поэтому к лиге позитивно отношусь, ждем. Привет, нет, с тобой что случилось? Гадали, да почему говоришь, как будто почечная недостаточность? Не знаю, может у меня почечная недостаточность, хер его знает. Так вроде бы здоровье не жалуюсь, чувствую себя в порядке в этом плане. Вот, дреды убрал просто, пока без дредов хожу. Потом, может быть, еще сделаю. Привет, новые дропы, да, дропы есть. Саш, будешь варить? Варить кого? Метамфетамин или что? Кого варить? Уже не будет билов, которые валят несколько экранов. Да, таких уже не будет, ЛТФ. В плане экономики торговля по любому случаю выигрывает, а по D4 сказали, что не будет никакой кадровли, типа УК и так далее. Это да. Да нет, POI во многих аспектах будет выигрывать, конечно. It's not super interesting if you're just going up a ladder of slightly stronger and stronger bases. We want to throw something in there to make the upgrades not feel too monotonous. So we've added some wacky implicits, and I'd like to show you some of them. So this is an axe. You'll find it at a certain level, and you might notice that this deals no physical damage whatsoever. Типа у него нет физикал урона, так, у него fast damage, да. Еще? So this is going to give you some interesting considerations when you find it. Like, how are you going to build for it, especially if the axe before and the axe after is mostly physical? So it's not just that it's a damage upgrade from the previous axe. There are these other interesting considerations to think about as you go through. Here's another one.
Типа уничтожает противников во время критического удара. But note that this is a mace. Maces are not necessarily that good at dealing critical strikes. It could be useful, but how do you make it useful? It's not interlined, so it's going to have low crit. There will be mods that can increase its crit, but still, the way you build for it is supposed to really make you think. Короче, они говорят, вам придется думать, как использовать те или иные базы предметов, потому что вам может казаться, что изначально нот абсолютно бесполезный, но в сочетании с другими предметами там и бла-бла-бла можно сделать какой-то уникальный билд. Но в принципе это всегда было в этой игре, то есть всегда были какие-то определенные решения, которые из какого-то говноуника, казалось бы, могли сделать имбу в определенном сочетании. Здесь пробивают 430 армора за критический удар. Ну, против физовых там каких-нибудь чуваков, боссов. То есть, короче говоря, в PoE 2 они будут добавлять вот такие всякие разные новые значения, которые, соответственно, будут какие-то, ну, давать разные, грубо говоря, базы, новые базы появятся с разными всякими там бафами, ну, условно бафами, разными эффектами, скажем так. И под них можно будет подстраивать с этими базами разные билды. Причем они тут немножко про оружие сейчас обсуждают, какое будет в PoE 2 оружие, какие базы там и так далее. Так, у нас есть посох, и у нас есть атакующий мод. Но у вас маг, типа, вам не нужен атакующий мод. Так, и что? Я так понял, сделают отдельно для магов, отдельно для физиков, как-то разделят. They didn't really fix the underlying issue. So we feel it's better to break out these concepts entirely. So, in PoE 2, wands and staves will have no attack stats whatsoever. Ну это мы видели уже, они уже показывали. Типа в посохе будет встроенный скилл, он будет не жрать МП, типа. Can be a number of things from just a straight up damage spell like this one, which is the first staff you get as you wash up on the beach, or a number of other things that can be used alongside your other skills. The later ones obviously tend to have a few more interesting considerations. Like this one obviously will be very familiar with anyone who's played PoE, where this lets you triple cast your next skill. Ну да, типа это тройной каст будет пушками. Но нам уже это показывали вчера, вот этот тройной каст, демонстрация нам уже показывала. То есть там 3 метеорита падают вместо одного. Увели пушка с базы на увеличение радиуса. Да, такого не было. Какие дропы будут? Дропсы уже сейчас идут, там порталы крылья. Они уже идут. Привет, много вложились. Да, прилично. Там какие-то сбережения, которые были. Ну, я не буду говорить, типа, сумму, но да, там прилично. Как получить Twitch дропсы? Связать аккаунт Твича и поешься, смотреть трансляцию и получать их. Как непривычно слышать, как ты меня называешь на Твиче, просто с Ютуба сюда пришел конкретно. Понял. Это не добивающий дар или просто встроено в пушку? Нет, это встроено в пушку непосредственно. Это будет как дополнительная кнопка на панели скилла, ты ее нажимаешь, и это будет как бесплатный скилл. Так, привет всем, почему на крыльях пишет вот это? Эта награда больше недоступна. Ну, если ты их уже получил, типа, то второй раз она недоступна. Либо, если там, возможно, было какое-то ограничение на получение этих крыльев, типа, в первый день крылья, во второй день порталы. Возможно, из-за этого. Возможно, из-за этого. Но вообще мне писали ребята, что крылья можно вроде сейчас получить за просмотр. Где вроде и крылья сейчас можно получить. Ну, возможно, там какие-то ограничения есть.
Да, дропсы были и вчера. Ну, у нас вчера стрим был, были дропсы и вчера, и сегодня. Анонс разделен на 2 дня. 29-го, то есть 28-го и 29-го, ну, 29-го, по сути, стартовал. И вот завтра, сейчас вот уже скоро 30-е число начнется. А, вот 30-е уже началось вот сейчас. Вот, и, собственно, разделено с 29 по 30 число. 2 дня идут также дропсы. Халявку можно забрать в течение 2 дней. Кто успел, тот успел, как говорится. Можно постфактум получить. Нет, если у тебя аккаунт Твича и не связан, то ты ничего не получишь. Посмотри, зайди тему на форуме в ПОЕшной, на главную зайди. Посмотри, там тема есть, называется Twitch дропсы. Посмотри, там есть инструкции, что надо сделать, там 2 минуты тебе займет. Только все забрал, и крылья вчера, и пропал, забрал сейчас. Поздравляю. Привет, вчера не смотрел, а, видимо, с крылышками прилетел. Просто на портал время идет, а на крылья нет. Умпа, ну, значит, на крылья все-таки вчера работал дропс. То есть, крылья, я, например, крылья вчера забрал, и все, кто меня смотрел вчера, тоже крылья все забрали. Надо было вчера как бы заходить, смотреть. Значит, крылья, видимо, уже нельзя получить. Ну, видимо. Крылья получалось там за 45 минут просмотра, это вообще типа фигня. То есть, ну, видишь, надо было за новостями смотреть, зайти там. Значит, немножко провафлил. Крылья 2 часа вчера были доступны, пишет Неон. Ну вот, вот. Кто, как говорится, за новостями следил, тут получил. Ну, не знаю, я везде написал, когда Twitch дропсы, когда я захожу, когда начинаем. Я новости все везде писал, в группе ВК, в Дискорде, на Ютубе. Я типа везде написал, где смог по оповещению. Вот. Так что, если что, если хотите новости получать актуальные по поешке, подписывайтесь ну, там, на группу ВК, не знаю, либо Дискорд, где кому удобнее. Тогда типа не пропустите всякие ништяки, которые в поешке бывают бесплатно. Я всегда типа пишу заранее, если какие-то ништяки можно получить, как, чего там объяснять. Так, пример скипетров. Еще у них тут такого. So it's almost like you get to build your own aura and hold it in either your main hand or your offhand. You get to have that flexibility where, you know, if you're not planning on doing much attacking or spellcasting yourself, then hold it in your main hand, have a shield, and you're pretty defensive, and you get to buff your allies or your minions or типа можно бафать. Ну ладно, это бафать союзников, миньонов. Это не очень важно. Да все, с крыльями разобрались. Так, я спал, просто у меня 2 часа на старте, все равно у меня уже есть хорошие дропсы. Да, ну, во-первых, там это все купить можно по желанию. Бамблби — это главный форум игровой. Ну, типа, Path Exile, пишешь, сайт главный. Там на главную страницу заходишь, там новости, и там смотришь. Главный сайт игры. Так, сейчас что-то по гемам они немножко расскажут. Ну, с базами пушек там вкратце плюс-минус понятно, что... Типа у нас довольно маленький шанс найти тот гем, который нам нужен, потому что гемов довольно много. Но, видимо, они как-то решили эту проблему. But that isn't also the correct solution, because what that means is it's just trivial to get any gem at any time. And at that point, why are they even itemized? Like, you should just have access to your skills, right? So in Path of Exile 2, we wanted to both have the fun moment where you find a gem of like a higher tier, but also we wanted to not prevent you from just using a skill that you want to use at that particular time. То есть можно будет выбрать скилл, который мы юзаем с этого гема, так что? Ну, типа, неопознанный, типа, гем будет нам падать, условно. It's a lot easier to switch into a new skill because you don't have to then re-level that skill from level 1. То есть нам не нужно будет, короче, гораздо проще будет поменять скилл, качать его там заново не надо будет и так далее. You can just seamlessly swap from one to the other. То есть мы можем с одного скилла переместиться на другой скилл. For example, I think Firestorm is a 28th skill in Path of Exile 1. So in this, so here you might find you might get Firestorm at level 5, and levels below level 5 just don't exist. So this is so let's get into the meat of the matter, which is item drops.
Ну, то есть, короче говоря, со скиллами проще будет, скиллгемами, то есть будет проще их между собой там менять, находить. То есть качать не надо будет по новой там и так далее, который вам нужен скиллгем. Ну, посмотрим, как это в реальности там будет работать. Так, а здесь что у нас по вещам? But there is one particular reason that I wanted to talk about, and that is actually because of how the chaos orb functions. Как функционирует хаос орба, что-то они про хаос будут. Let's say a helmet of item level 70 and another helmet of item level 70, and I use a chaos orb on both of them. It doesn't matter what you picked them up. It doesn't matter what item it was that you picked up originally because they're now completely new items. The only thing that mattered is the item level of the item that it started with in both cases. То есть итем левел, когда мы кидаем хаос орбу, итем левел предмета не меняется, ну логично. К чему он это говорит, я пока не понял. В общем, изменили работу хаос орбы. Короче, хаос орба убирает теперь один рандомный мод и дает новый рандомный мод один. То есть вы кидаете хаос орбу, и она один мод удаляет, вместо того, чтобы полностью переролить предмет. Ну, блин, я даже не знаю, хорошо это или плохо. Сейчас хаос орба, типа, ты ее кинул, и она, типа, полностью, как бы, меняет предмет на другие статы. Ну, хз, не знаю, такое себе. Не уверен, что это хорошее решение. Привет, скажи, пожалуйста, что из билдов недорогой, более-менее стойкой, с уроном больше года не играл. Привет, да, Максис. Недорогое, более-менее стойкое. Ну, токсичный дождь на чемпионе, он очень живучий и на весь экран убивает все. А клич полководца, крутиться в вихре приспешниками, тоже живучий, но милишный. Но тоже и быстрый в зачистке, и живучий. Третий вариант, если прямо хочется вообще фейстанка, то это Bone Shatter, Juggernaut, то есть дробление костей скилл. Радиус тоже милишный, небольшое поражение. Зачистка средняя, но зато очень живучий. По всем у меня гайды на канале на ютубе есть, можно посмотреть. Они будут все актуальны, как ликстартеры по 3.22. Ну, в общем, три варианта. Смотри по анимации, что побольше понравится. Приятно достримить, пойду спать, сегодня на работу, лайк поставил. Спасибо, Zoom, спасибо, спокойной ночи. Now, to help all these changes, we have gone through every single item and looked at their mod pool and made changes to every single item's mod pool. So almost everything will be different to help you with this process of making item drops matter more. So to quickly wind up, I want to touch on unique items. О, там сейчас про уникальные предметы они будут что-то говорить. Our philosophy on unique items is that they must be the best item for somebody. But most unique should not be the best item for everyone. Попробовать еще вот этот с карабина карты, посмотрим, насколько будет больше падать, надо проверить тоже. Unique items are very important to us, and as Dane mentioned, we want to have a unique item on every single base type. Some of you may not know this, but before I started working at GGG, I designed one of the supporter uniques way back in the day. So I have had massive love for the unique items of this game. The support unique that I made back in 2013 was Cloak of Defiance, which resulted in the Mind of a Matter keystone. And I've been involved in making unique items ever since Breach, 2016. So it's been quite a while. So we want to make many unique items. Ладно, я рисковать не помню, просто не помню. По-моему, у меня работает отражение. Would never be possible and possibly be build defining. So I have an example of a low-level unique that we made. Так, low-level unique у нас. Что у нас там? Плоский шанс крита, плоский от холода урон. Всегда замораживает противников на full хп. Вот прикольно, кстати. То есть как стартовый такой уникальный предмет начальный, неплохое свойство на самом деле. Дропс умерли уже или есть шанс? Нет, почему? У тебя еще... Ты портал можешь забрать. Крылья ты уже не заберешь, а портал... Да, 4 часа надо посмотреть, и портал у тебя еще получится забрать.
Yeah, exactly. So they might be slightly different to what you might be used to. You know, a few stats might be different here and there as a result of the mechanics changing, but they will be instantly recognizable as a result. And you'll have a lot of your favorites that you used to that you used to like playing with in Path of Exile 1, and you will have a lot of new ones as well to find as you go through. So I think that's everything from my end. I guess we have some time for questions. Мне нравится, как парень сидел в зеленой шапке, просто сидел, молчал все это время. Я вообще не слышу, что он говорит. And while I wait for people to submit some questions, I will ask one I prepared earlier, and that is, does the art of the item dictate the design, or do you design first and then get the art for the item? Нет, дропсы пока It can be работают. very different depending on what is necessary at the time. Like sometimes we just have to make a lot of uniques in a really short amount of time. And if we have art available, then we try to fit the stat to what the unique art is already there. Ну, тут они про уникальные арты говорят. Ладно, это пока не интересно. Я тогда пока карты побегаю. Сейчас, если они там что-нибудь на фоне начнут интересное говорить, я переключу. Пока, короче, побегаю. Там пока все понятно, что они говорят. Готов к исследованию. А, блин. У меня там храм, короче, сделался. Сейчас надо храм запустить сначала. А что у нас тут по храму? Есть что-нибудь полезное? Вот всякая херня, если честно. Или потом его типа использовать. Все, он потом его может использовать. Ну там фигня какая-то. Я его специально не выстраивал. А так, по идее, можно, конечно, дополнительно, чтобы бусты забирать, как бы храм еще выстраивать. Ну, блин, если честно, в пабу немного заниматься этим. Тем более сейчас. После привязки, что нужно просто оставить трансляцию и идти спать. Бамблби, да, по идее, да. Посмотри, у тебя идет процентная там шкала по Twitch дропсов, в Твиче проверь. Если идет, то да, можно оставить, да. И как бы, в принципе, не обязательно находиться здесь. Как бы это уже не обязательно. Ну, под путами времени, кстати, у меня хардка, по идее, дольше будет, да, работать? Это, кстати, хорошо. Так, Ларис колдуна. Это, кстати, может быть очень дорого. Так, I have a thing for that as well. Yeah, I was gonna ask for the outside if you have any like of your favorite art pieces. I've been doing pretty much most of the unique item art since I guess whenever Betrayal happened. I came on board a little after 2017? Maybe. I'll wait. Maybe? Last 5 years, something like that. And so I've done a lot of the art for them, and the art has a very different name to the final game. It's not even close. It's changed. An interesting one to me is the shield everyone knows is the Squire. I think it's the thing with 3 white sockets. Yep. Yeah, I made them have 3 white sockets. From yeah, the art I remember. Because I modeled 3 white sockets, eyeball things on it, and I was like, it's going to have 3 white sockets. Yeah, I actually remember this. And they were like, okay. Well, it was busted anyway, so adding the 3 white sockets, I don't know if it really changed too much. Yeah, so I just made more OP. But Ну, on that упал там. same А, это day, чертеж. I made that, I just made it. А, чертеж это не очень супер дорогая штука. I was like, okay. Хаосов 20 на нас стоит. So I made a cooler shield visually, and that ended up being the oppressor. And I was very bummed about Trash to trash. Definitely wasn't the cooler shield. If I knew, I would have not made it that cool looking. I'd have dug some Да, trash тут out. бездна, кстати, такая довольно жирная попалась. Думал, все лезут. Let's see what else we've got here. Нормально тут так понасыпало. Но мы уже карту окупили, скорее всего, что тут понападало, если честно. По ощущениям, по крайней мере, кажется, так. Так, что у нас тут прокнуло? Кванта. Берем кванту. А что, я сдох, кстати? А, ну я на земле был, наверное. Вот я и сдох. А что за билд, что за класс? Это МФ билд, я МФером играю.
МФером через разлагающую лихорадку и кинетический взрыв. То есть это чисто... Чисто, короче, бабло фармить. Не знаю, вот это я, кстати, проверю. Так, погнали обратно. Немножко меня подсбрило, причем я на земле сдох, на земле какой-то стоял, хотя я вроде отошел в край. Но там уже отходить было некуда, там стена была. В общем, меня у стены зажало, и земля, короче, спалила меня. Хотя я банку нажимал, но не помогло. Давайте в другую сторону пока пойдем тогда. О, башка упала. Ну, кстати, на прошлой карте нам вот башка не упала, а до этого бошки падали на каждую карту. То есть одна карта, одна башка. Бывает, иногда, конечно, мимо пролетает, но... Бошки стали заметно чаще падать, конечно. Oh, yes. So, those implicits that you will see throughout the campaign will be repeated in endgame, in sort of endgame bases. So if you happen to like, you know, something that an implicit enabled earlier on, you will be able to use it later on as well. Probably should have mentioned that earlier. I guess this is in reference to the chaos orbs. Ух ты, нихера себе. Scouring still work? Стелинков насыпало, конечно, мама не говорит. No, it won't, because there will not be any scouring orbs. They're gone. If you want another item, you're gonna have to alk a white one. Why is there no 75% int, 25% strength on dex weapons? So like, why aren't you fitting more of the pie into the ratio? You haven't seen all the weapons yet. Well, maybe. There actually is a few, but it wouldn't have really, you know, looked really nice in that graphic because some of the staves will have skills that are more, you know, strength interline spell, and then that would actually take up the 75% section of the tree. That is slightly more, you know, nebulous, like in a little way, because the caster weapons don't actually have those base stats to, you know, change as a result of their attributes, but it's more just, I suppose, where, like, what attribute requirements the skills that are aligned to that particular class requires. But again, this is Path of Exile. You're going to use an int weapon, a strength skill, and everything, you know? There's just a lot of questions. It's really hard to filter through all of them. Oh, like, there's way more than I expected. Oh, this is good. Does the art... Блин, нормально тут насыпало, на самом деле, с этой карты, да, уже? Я еще, мы ее еще не до конца дофармили. Инфилии, перчатки. Блин, столько шести дырков, блин, шестинков падает. Stuff like there will be bosses and things that a unique weapon is just straight up like you get it off them kind of thing. Сейчас нам на обычный ПОБОВ сначала добежим здесь, потом уже на Альву сбегаем. О, еще одна сфера возвышения упала. Две сферы возвышения упало. So it's always nice to have these sort of story threads that we can then follow up on later on. Be interesting. Was there a memorable unique you tried to design that couldn't be implemented for a technical reason? Oh yes, actually. There are so many of these, but I think my favorite example is so there's that helmet that comes from Kurgal, the boss in Так, а что, кстати, в синей зоне было? called Hail Negator, I think. Хотя и хоры, можно вот the effect of what that helmet was supposed to do was it was supposed to do what the agnostic keystone does, where it was supposed to drain your mana and heal your health. But for technical reasons that I don't actually remember now, it could not exist on an item that also had energy shield on it. And it couldn't exist unless it turned off your energy shield. So when we were doing the Legion Keystones, so we had to come up with something completely different in the last week before the release of Dell. But I always really loved that idea because it's a really cool thing that you know, and then when we were designing those millions of keystones when we were doing the Legion, you know, like the timeless jewels, this idea just came back and I just kept pushing. I was like, you know, we got to find a way to do this because it'll be really awesome. And
eventually the way we were able to do it was, well, if you turn off ES entirely, then we can do it. So it sort of works as a downside, which, I mean, it probably did need one at least at the time, but it also was a technical reason why it needed to exist. And I guess as the last question before we run out of time here, are there item types with all three attribute split? Not currently, no. I want them. Yeah? For now. For now. And with that, we have run out of time for this panel. So... All right, thank you very much, and... Меня комаруха летает. Заходи. Меня, блин, комары атакуют. And hope you enjoy your rest of the rest of ExileCon. Anyone Fun, from guys. Australia? Ладно, тихо, не умираем. Блин, почти чуть не сдох. О, ключ от пустотного реликвария упал. Блин, ну мне эта карта вообще столько насыпала. Это просто... Ну не прямо, что вообще умопомрачительное счета, но много очень упало. Нормально так насыпало. Это я еще альву не зафармил. Надо ее запускать, по идее, уже. Может, что, упадет тоже. Не знаю, почем сейчас ключи эти стоят. Ну, что-то стоит. Просто бегаешь, все умирает. Ну да, тут просто постепенно билд урона, он довольно удобный в этом плане. Ну, я не просто бегу и все умирает, конечно. Я кнопки-то нажимаю, конечно. Типа я скилл нажал, и они по цепочке там кидается кровотечение, а потом они взрываются, потому что у меня встроенные взрывы есть. Профессия. Поэтому так кажется, что типа я бегу, все умирает, но на самом деле... Это как бы, конечно, кажется, что я просто бегу, все умирает. То есть я стреляю, по цепочке кидаю кровотечение, один моб умирает по цепочке, и потом он взрывается, и все уже умирает после этого. То есть там ряд действий происходит определенных. Так, что, ничего не упадет здесь мне? Ничего не упало, здесь, ну. Ладно, пошли дальше посмотрим. Так, надо уже дроп тут подбирать, по идее, что мне тут нападало. Самое дорогое-то я подобрал, конечно, уже. Ой, кстати, алтарь пропустил, случайно не взял. Так, что, ну щит я набрать не буду. Так, а у меня все, кстати, все-то у меня, наверное, не вылезет. Так, тиски тоже проверим, наверное, да? Ну, у меня порталы там еще есть, я думаю, за несколько порталов более-менее подпылесосим. Но дроп, как видите, с карты получился очень и очень хороший. Сейчас посмотрим, реликвария это у нас сколько стоит-то вообще? Пустотного реликвария. Я думаю, мы его, наверное, сходим откроем. Блин, у меня, кстати, программка, да, что-то. Сейчас, ребят, погодите секунду. Сейчас я программку запущу, я забыл про нее. Puy Awakening Trade надо подключить. Сейчас я быстренько сделаю. А то я сейчас забыл включить с самого начала. Так, все, включил. Я просто не знаю, почему эти ключи стоят. Но я подозреваю, что они около одного дивана на ночь не стоят. 2 дивана это стоит, нифига себе. То есть нам с карты, короче, получается, упало. Ключ реликвария, да, нам выпал. Диван. 2 сферы возвышения. Ну, мелочевку, наверное, уже учитывать не буду, да. Поэтому, наверное, все так скинем в общий дроп. Ну, тут еще, не знаю, хаосов на 100, наверное. Ну, то есть так нормально. То есть, как видите, МФ, конечно, дроп повышает в несколько раз.
В сравнении с обычным билдом каким-то. Еще вот шестилинки эти. Ну, шестилинки я даже не знаю, если смысл их пытаться там продавать, так-то вот хп вроде немного. То есть, грубо говоря, шестилинк там еще 17-20 хаосов, да? Ну, я, наверное, не буду сейчас за это цепляться, мы его просто сольем. Но вообще, если это старт лиги какой-нибудь там или середина, то бабки выходят неплохие. Так, у нас свитки кончились. Сейчас продадим. Так, свитки есть. Полетели обратно. Надо дальше дроп забирать. Я там еще не все забрал. Сколько у нас порталов? А, ну еще 4 портала. Ну, нормально, я, наверное, даже все вынести, наверное, смогу. Скорее всего. Там, по-моему, еще пачка шестилинков у меня где-то валялась. Так, это возьмем. Там вроде ничего нету. Ой, тут пачка мобов живая. Что-то пропустил. А, вот эти шестилинки, да? Что с ними делать, да? Я не знаю. С этими шестилинками. Причем их как бы так не уместишь-то особо. Раньше был такой лайфхак, как я раньше шестилинки уносил. Типа, выставишь портал, типа, берешь один в руки. Блин, и как-то я в портал улетал. Блин, как я это делал, ты уже забыл. Как-то можно было... А, вот так вот, по-моему. Видали, да, что я сделал? И у меня шестилинк в руках, типа, один. Так, а как мне, правда, подойти теперь к НПСу? Что-то вот это... Я что-то забыл. Так, окей. Блять, а дальше-то что делать? Сука. А, можно было, кстати, оружие, но у меня тут одни тушки упали. Блин, и он так не идет, да, что-то у меня. Подождите, а если я сделаю вот так? И так не идет. Так, так тоже не идет. Скиллом... А, скиллом передвижения можно. Так, все, доперло до меня. Так, и кому у нас? Ну вот этот, например, да? Так, купить могу, а что, продать не могу? Нет, продать почему-то я не могу, он не работает. Приходится вот так делать. Почему-то у меня кнопка продать не нажималась, странно. Так, ну это мы все сливаем. Здорово, легенда. Приветствую. Так, это все скидываем. Так, а что там, все по анонсам, да, или что-то еще будет? Не, они пишут, что что-то сейчас еще будет, да, у них, походу. Деселили, через ТВ будет Гримро. Coming up next. Ну, в общем, будут что-то обсуждать стримеры. Ну, если честно, стримеров уже не особо интересно слушать. Ну, посмотрим, что расскажут. Так, 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 тут еще у нас 3 шестилинка было, ну, берем. Скорость регенерации, ну, не интересно. По идее, в принципе, эту фигню можно запустить. Ну, давайте запустим. Что у нас там? Дополнительные гадальных карты с босса. Ну, можно вот эту на босса фигню взять, да? Так, что, этот баф запустили. Лучше, наверное, отхиляться. Так, и вот эту штучку. Так, и у нас тут еще альва где-то была недоделанная. Так, баф поддержали. Погнали.
Так, ну вроде всех убили. Камень уже не успеем взять. Что-нибудь упадет, здесь нет. 4 алхимки и все, да. А, нет, что-то еще упал. А, и карта. Ну, карта 5 хаосов. Ну, пойдет, как говорится. Так, это нам уже все точно не влезет. Так, а здесь что-нибудь есть? Там контракт и все, да. Так, ну гол продадимся, последнее доберем и будем следующий запускать. What's up, guys, and welcome to О, там что-то началось, Day 2 and the streamer Да, пиздец, roundtable там всех here. We're собрали. talking pretty much everything that happened yesterday. PoE 2. And I'm joined by Gazi, Velina, and DS Lily here. And yesterday was an incredible day. So much was announced. 6 Incredible classes, day. PoE 2. It's just incredible PoE 2 day. as a standalone game, and of course, so many more customization options. I don't even know what to think. What was your main takeaway, Lily? Seeing that massive announcement. For 4 years, we haven't heard anything. Oh, it was crazy. I think it's going to be a really good like change of pace. So PoE 2, it's like a lot slower in the demo. I mean, that might scare some people, but it felt like in a good way to me. Like you couldn't just like turn your brain off completely. I mean, if you Так, want ну to do весь that, остальной then дорогой it's друг, по-моему, я вроде все забрал. But, like, Короче, I ладно, kept следующий будем dying запускать. on the warrior Сейчас when тут I пробегусь ran in, чуть-чуть. 'cause И все, уже they're пойдем. just so much faster than me. I mean, it could have been the gear. The gear is a little Тут уже weird выход in the идет. demo, like, Yeah. so I Ну, think рассказывайте, it'll end возьму. up actually being a little bit faster than what we played, but Ой, тут жирный моб. Absolutely. The warrior, I actually took some notes. The warrior only had Нормально убил. 35% all res, and they're in like Act 4, which is like kind of Act 7. So you were dealt a Yeah. little bit of a rough hand Сейчас on the тут warrior for sure. щелка. Тут, Yeah. ну, тут там What по about you, мелочи. Gazi? What was your main takeaway from yesterday, that massive announcement? I mean, obviously looking at the minion aspect of things, but I think that the pace of the game is definitely in a much slower state. Obviously, we're playing at a Горнил нам не буду PoE пускать, да? gameplay that we've been playing for Скорее всего. PoE На 2 время has been так, a difficulty that's ramped Так, up quite вмешательство, по идее, significantly, надо запустить. which obviously presents us with a bit of a skewed experience from what I think we're going to see in next year's beta. But outside of that, I felt like the generic play style where we gather a lot of enemies up and then we burst them down in a big AoE pack and then move on to the next one, which is kind of the main play style that we see from a lot of zooming approaches in PoE 1, does not really work in PoE 2, at least the gameplay we've been doing. I play the Sorcerer and... Да, они там на фоне говорят, что там различий с PoE 1 будет очень много. Если там PoE 2 будет как вообще отдельная какая-то новая игра. Надо будет там опять все по-новому разбираться. they did. Yeah, so what about you, Valenia? Well, yesterday, what was your main, big, shocking takeaway? How smooth the co-op gameplay was. I was actually just Кстати, да, что-то как-то с отцатли, я бы не сказал, что много кто дропу падает. Не знаю, может быть, кстати, что-нибудь рано или поздно дорого упадет, но... Такое ощущение, короче, что я как будто бы зря запускаю его сейчас. That was really impressive to me. It made it like I actually wanted to do co-op gameplay. Yeah, I mean, one of the biggest things with PoE is kind of, because you kind of feel like you have to one-shot the monsters a little bit in PoE 1, but because there's like a little bit more opportunity for all these crazy synergies and big burst windows and stuff like that. Так, ну здесь все, ладно, might все, дальше actually be like a whole lot следующий more запишем. pronounced in PoE 2 potentially. Exactly. It seems actually viable to do group play without just having an Orobot with you. Yeah, absolutely, absolutely. Так, что, пока болтают, да? Пока ничего интересного они там не говорят. Впечатление по лиге сейчас их спрашивают. Так, это понятно. I'm a big fan of tattoos, as you might see. Хаос рез даже прокнул, жалко I'm не also a big fan of TFT and Dota battle chess or auto battle games in general. I'm very excited for it. Then again, I also feel that there is obviously the concern that we're going to end up with a situation where the players are so geared up. Так, а что ты за скоробей сейчас запустил? На карту, да, кстати говоря? Слушайте, а что если я крылатый воткнул? Ну, по приколу. Я сейчас бегал вот с этим, и мне реально валюта стала намного сильно больше падать. То есть у меня такое ощущение, что реально по скоробеям, при 200 я до этого побегал, мне меньше дало. Больше всего дропа я сейчас получил от залоченного скоробея картографии именно. На унике реликтовые
creating my Там только party. надеяться, что какой-то дробовник And упадет, if но I ничего really am полезного не gonna упало. need that party, I'm kinda hoping А that реально залоченный eventually скорлупа, I'm походу, not походу, really надо gonna будет need использовать. that party. I feel like a Мне blight кажется, что situation пока что where это you- лучший вариант. Yeah, the towers are kind of good, but you don't need them. Yeah, exactly. Like I'm Yeah. hoping that I can just zerg it down without having to worry about making sure that my setup is Так, куда их correct. там But делать сюда? that's А, вот сюда. something for later. Так, Absolutely. I think it'll be бездна, сундучки, ну и нагадальные карточки, естественно. Так, пойдем карту сделаем. Что-то притихли. About the hardcore perspective, because like they said that you don't die Right. when you die. Is that like that's like a big thing, right? That might, if there's any like races, that might be a 75 good place to слабость. farm Ну gear, ладно, like, попробуем переролить. over farm, like if there's like a gauntlet, then Oh. you just sit there 75, for, опять. I don't know, like 75, 3 опять days. 25, I вот mean, you 91. can't die, so Yeah. Нельзя just пощать у farming монстров. gear. Well, I guess Ну, я пощаю they монстров mentioned вообще. how you Вообще like нет. get the next thing. You might have to do maps. You know, silver Ослабление coin. эффекта. One Ну, silver coin блин, не to знаю, do вообще, the по идее, это может быть Right. тяжелая карта. So Да, that'll проверим. definitely be. Потянем мы ее или If нет. the loot is good Я что-то early, насчет вот you'll этого отхила definitely немного see people doing сомневаюсь. that in hardcore, just sitting Да, there, тяжело будет. farming it. I mean, it looks pretty Так, fun. может быть, Yeah, тогда I я mean, тогда you also get some allies, сульфид which is a запущу на pretty всякий big случай. bonus. Absolutely. Definitely Ладно, very, very cool. And тяжело obviously, будет. we've got all the new customization coming with that league. Тебе не We надо also превью? have Фриман, привет. Нет, Sanctum спасибо, не League надо. coming back. Спокойной So, ночи, Бамбл, does anyone давай have any спокойно. thoughts on that? I am so Не, у меня excited превьюшки about есть, that. ребята, I кто cannot делают. wait to just Мне run не надо Sanctums потом. all day again. I'm gonna be buying Sanctums. I just know it. Well, I know who to sell my Sanctums to then. Because, yeah, I mean, you can just do that one mechanic. что мы That's not even запустили, something да? you could do Ага. in Sanctum League. So Yeah. that's like massive quality of life that they're adding there. And it's really, really good. So absolutely. Hopefully we get original Sin back. That'd be pretty cool. That was a sick ring. Absolutely. I feel like I'm in the Там same еще это boat as you agreeing прокнуло. with this. Like, Sanctum League was разлом amazing for a lot of запрокал, players. наверное. There were so many people that just wanted to run that and the challenge of doing the no-hit runs. I love the idea of it. I think it was really, really good and resonated very well with the community. Me personally, I was busy crafting. I was busy doing my menu stuff, and my caster builds. Sanctum was not of interest to me. I liked the idea of it, but it was more like, I need a break from what I'm doing. I did a couple of Sanctums, but that's how I felt about it. But since it did so well in the community, I think it's going to fit very well as a core mechanic in the game. Absolutely. Absolutely. What about you, Lily? Sanctum enjoyer? I am a Sanctum enjoyer. Okay. I hope the loot is like ну, not с разлома too что-то bad. так. Like, I hope it's pretty Ничего интересного с similar разломом не because it's a really упало. good Так, а source здесь of что? divines, and right now Минус yeah, реза. divines are kind of in a spot where, especially Блин, if придется you're минус playing, реза like, делать Seth, еще. it's pretty hard to craft. Like in Crucible, there wasn't that many Не divine люблю я drops, эти минус резы so забирать, конечно. Sanctum would be a good, really good source of that. Oh, absolutely. Yeah, I mean, Ну, что делать? it's fun as well, so I'm all for it. Absolutely. Very, very good. We've got the new skill gems as well. There's a few spicy ones in there. I think Vengeance Cascades maybe going to get taken round back, but that's okay. We'll be all good with it. Absolutely. But just moving back to PoE 2, we saw so much new stuff. But I'm sure everyone Да, was там cooking up показали, some build конечно, ideas, дофига, at least это a он little прав. bit, when they saw all of those new skill gems and the new skill system. For me, it was 4 definitely пробужденных the секстанта. trigger on Нормально. shock. I was like, oh man, Неплохо. surely if I combine that with like spark and like chance to shock. And I asked one of the guys on the floor, and I'm like, does this have like a cooldown, like to trigger skills? He's like, not at the moment. So you could in theory just trigger so Давай, much мне нужна stuff by башка. using spark. Или And that would be зеркало. something that I'd be like pretty Или interested in. гадальная What about карточка. you Надо guys? что-то такое Did you нормальное have any выбрать. like crazy build ideas when you saw the new systems? So the Обычная one, I'm not sure what валюта. it's called, Ой, да ладно, я but что the, сдох, блядь? А There's что like сдох, you не lose понял. energy shield and a cast На месте spell. стоял, пока читал So you выбор could stack, бафа, like, 30k energy от shield чего-то and then сдох. just От have чего, a ton мне of spells непонятно. going off. If it По-моему, works like земля that, какая-то опять была. depends, like, if it's percentage, then that might not work so well. But if it's just like a flat amount, you could just stack a crazy amount. and, Секстанта, кстати, would be, нормально like, насыпает. kind of like a molten shell. When that was a build, and you just walk around and then it Yeah. explodes. Surely Eldritch Battery can't be in the game because you'd be able to consume the energy shield that's and then true. trigger them all. Like, there's no way. That would be There's- so Там, good. как that тут definitely внутри. does not work. That'd be crazy if it did. I mean, it might. I Maybe mean, with like a less damage multiplier. Так, где же деньги на yeah, ремонт? maybe. I don't know. I think it's gonna be pretty strong though. And of course, Деньги на ремонт, так я трачу деньги на ремонт. У меня все деньги свободные with какие-то есть, я на ремонт трачу. Spirit, the new way to reserve auras, but also summon minions. Всё, что and you свободно get a есть, ton of it всё on сливаю your на ремонт. gear now, and it's like Там on на несколько scepters, миллионов rings, надо. amulets. What's it looking like from your perspective as the minion master? Там много бабла надо. Very Сколько сюда делать? hollow, I would say. There's a lot of lack Сейчас of вентиляцию detailed там делал. information. How we're going to combine auras together with the minions. We've received the information that we can summon what's called unlimited amount of minions as long as you have the spirit for it.
But we're also expecting to have that combined with auras to make sure that our minions gets buffed. There's Ой, going да to be ладно, a опять? balance act between our auras and our minions, unless there are other mechanics they have in store for us. What's really interesting with PoE2 in the gameplay approach is obviously the fact that they Сейчас, want по-моему, us какая-то to огненная run фигня with была. combination of spells. Слушай, а у They меня don't want сколько us там to по have резам one сейчас button builds, получается? like the Magic Vine KB, tornado shots, you know all У about меня до that. капа не доводит. So, but minion builds in PoE1 is А, ну у меня already молния, in да, many немножко cases достает a 73. very Мне active по-хорошему, gameplay короче, approach. если минусы You have брать, the то мне Predator надо... support, you have a convocation, you have your curses, Молния, and your молния. positioning Я могу вот сюда, needs конечно, to be катализатора considered немного as докидать, well as your чтобы на minion's 60 positioning. было. So the gameplay already is very active, which is one of the main reasons I enjoy playing it so Короче, much. немного не хватает резов, PoE2, they want to когда я give минус that to the забираю. other builds. It will be very interesting to see когда я баф на how they минус actually беру. going to plan to change the minion playstyle to become more Ой, active да ё, ну than что it already такое-то, is. пацаны? But since we don't have those details, it's very hard to say. Absolutely, Я absolutely. прямо One thing which 3 I'm раза super подряд на duper этой curious карте уже about, at least for отвалился. me, for PoE2, because you get all these six Что-то links, тяжело right? она идет как-то. It's like, as a minion player, the spirit only takes the permanent minions. Я попробую ее, конечно, подзакрыть. Что я только половину донана прошел. Minions that are in the game right now. You can in theory have like, you know, Капец, 20 туговато summon идет. raging spirits, all the skeletons out, and your specters and potentially zombies at the same time as well. Is that something you're cooking up already? I mean, that's we're going to circle back to what we Так, talked надо about как-то with тогда gas and shock. аккуратнее, короче, Oh, Now проходить. imagine an эту фигню. overstorm out there where critical strike chance or increased shock chance and everything for that, and you put your little SRS on that one. That's going to permanently set some of those on a boss target, and if you have that on a 6 Так, lane, это or забрали на it's going всякий to be a случай. couple lanes fewer with Я the так shocks. чувствую, что But still, you get those automatically summoned. Since есть, they don't короче, take вероятность, что мы spirits, можем ее не could пройти. theoretically, based on what we've seen so far, look at a pretty stacked up screen with Это minions. без страшно, I то mean, заходить that на was kind of какой-нибудь my алтарь initial найти, reaction. или Seems ниты like хотя бы еще PoE2, there's один just so алтарь. much more that they're kind of like wanting to Там allow us to валюта и do, фора, like all these валюта и triggers, фора. all these like crazy things. Так, синюю going зону on. пока вот эту And брать не there's буду, also the сэндбафа support gem говно. change, which hopefully we have time to talk about as well. But Velina, did you have any builds where you were like, oh my god, I need to try that as soon as I Так, get пока my так hands пробежимся. on О, PoE2? алтарь вроде есть какой-то. Not right now because there's just too much. Yep. There's just so much that they've shown me that I don't like. I'm overwhelmed by all the different new abilities that they've added, how smooth and fluid they look, what it's going to be like to try to Так, combo ну теперь, them по идее, будет together. попроще немного. I'm really interested to see just how many skills out there that I can combo with, like, I don't know, Impale, for example. No. I would like to see what they plan. They said Да, 240 дорогого не new упало. skill gems, right? Active skill gems. Yeah. Active. That's nuts. That's a lot. That And is a lot. It's not just that, they've kind of like reworked all of the current skill gems as well. To like, Exactly. Like Herald of Thunder, it's got 100% fizz to lightning conversion now. Yeah. Like what? Like that was like so hard to get before in PoE1. You needed like gloves and all sorts of stuff to get that, but now it's just on a Herald. So yeah, like it's crazy. Like everything is changing. Yeah. So I have no idea what I'm going to be doing. Опа, I'm есть. just Еще одна overwhelmed by башка. all the possibilities that they've Каждую карту башка Absolutely, падает. yeah. And the other thing to consider is that everyone now also gets a brand new skill, which is baked into every single character. The Раньше, конечно, DIABLO, больше падало. Yes. which Раньше я с одной карты по developers, 4-5 like, бошек it's вообще вынимал. overpowered. You gotta use it, После нерфов absolutely. МФ, ну да, It's поменьше pretty стало, конечно. interesting, because when you're actually using it, it's like a completely different way to play. It's really strong on bosses in my experience, but what was your guys' experience with it? Maybe Gazzy? Well, we have a dodge roll in other games of recent releases, so it definitely reminded me of that approach. What's really funny is that they confirmed that we're going to be able to do this in town, as well as having shape shields. So we're going to see a lot of bears rolling in town. That's going to be very fun. I feel like the first few days we're literally just going to see that in the cities. Yep. But no, I think that that element of the gameplay feels like you are having an actual proper reactional gameplay experience. I know that they wanted to have that in PoE1, where it's supposed to be reactive, but they've been very hard when you have a skeleton 2 screens away, one блин, она shot еще with налево fire ушла, mask капец. to use that mods. But in Я думал, она уже PoE2 that we've seen закончила. so far, it's felt a lot better in terms of us being able to reactively play the game. There's a telegraphed explosion happening or a telegraphed big slam happening. You are able to actually genuinely dodge that, and even if you do the dodge ability right as that ability lands, you're not going to take damage from it, unless it is an AoE ability, which would make sense. And I feel like that's a really good step in the right direction for the immersion of you actually playing the game the way they want to, but it also fits very well in what I prefer to play as well.
Absolutely. I imagine on minions, it's going to be completely broken because you can be dodge rolling around while your minions are going to town. What does this mean for like hardcore? Do you think it gives you more control, more agency, or is it kind of like what do you think about that? It definitely made the boss fights feel like more fluid. So in hardcore, if like say you run out of flame dash charges, right? I mean, you're kind of just running around awkwardly, or you kind of like dodge slightly, you're out of flash, everything, so you're just kind of like awkwardly moving around there, just force move, right? Так, ладно, бежим дальше пока. Так, пока живем вроде, да? Like a lot more fluid, so Я вроде выживаем нормально. dodge around the boss and make sure you're in its like safe spot behind its back, like a lot of bosses have. If you like stay behind their back, you're good. But like they like flip around, then you can flip around them. You don't just like awkwardly walk around. Yeah, absolutely. I found on the Huntress, Valia, Да ладно, played the Huntress. Yeah. It felt particularly good because the melee attacks were so snappy. Так, а дропнуло 2 дня? Attack roll. Yes. Что за 2 дня? Почему за 2 Oh дня? my god, that felt so smooth. Я вот сейчас бегаю. На каждой карте пока падает. Вчера то, что побегали, тоже на каждой карте падало. When I finally got the dodge roll with their attacks, Так, это мы все сюда скидываем. dodging just before they hit me and then hitting them, that felt so satisfying to actually Так, а do. That was бошки мы сюда, да, будем выкидывать? Вот так вот. Really. Посмотрим, что у нас по итогу получится. I don't know, it was exciting. It was just exciting Так, тоже to have gameplay like that, because in PO1, you either zerk down the bosses and not care Так, у нас about 2 what they протача do, остается. or you're Ну, я почти ее уже зафармил, там уже немного осталось, wait for конечно. your dashes to come back. Yep. So yeah, I really appreciate Так, the dodge ну roll, надо and I как-то love that there's поаккуратнее no cooldown on it. постараться это сделать. Yes, there is literally no cooldown. Знаю, Like, if вообще возможно the сделать enemy is аккуратно. attacking or shooting, you can spam dodge roll and be kind of like almost pseudo-immune while you're dodging. Like, you obviously have to take them out, and Yeah. you'll need to attack sometimes, but you can just roll Так, as much as you want. Yeah. Unless you're playing minions. Unless, how are they going to balance that, man? I have no idea. But there seems to be like a time frame Так, where этих кого after a разводим? dodge, your character has to like get up on their feet, and that time frame seems to be a frame where you're actually able to take damage. So it doesn't seem like you're able to just roll опять through immune to гребаная everything except земля, AoE damages. когда на меня Because бесит. that would be broken, especially for, you know, Землю под ноги builds, кидают, и builds, из-за or этого, even блин, don't builds, помираешь and иногда. sequences as well. But I definitely think that there is definitely a time frame where you're still being able to hit, but you can do that initial immunity roll when you see a well telegraphed ability flying your way, so to say. Yeah, I'm sure the guys in PoE, everyone's going to analyze what the exact immunity window is and all sorts of stuff like that. So, Блин, I'm sure we'll дорогих get a карточек не lot упало, out к of that. сожалению. But there is also just so much coming in the form of this weapon swap thing as well. Like, I didn't really get too much of an opportunity to mess with it myself. It's more like of a conceptual thing, because we didn't have the Atlas passive, the skill О, еще thing, одна башка упала, ну, on ничего. the demo. So we А, couldn't еще do одна the, башка. kind of 10 points Вторая there, башка 10 за points карту there. упала. But do you guys actually think that you'll be able to like modify some of your builds just kind of in the PoE1 context with that in mind? Like, would you, like for me at least, I was like, okay, I can have 2 bows, I can сыпет put просто, 10 блин, ballista пиздец. points here and put like 10 movement speed points here, and like kind of have my bossing and my movement speed set up and weapon swap between those. Do you guys have that kind of feeling as well? or- Ёб твою мать. It's kind of hard to like think about with current PoE. Like it's really like it really goes against it. Like PoE 1, you just do only one type of damage, like 99% of the time. Три раза сундук с корабеями открыл. Блин, это пиздец. So like the only thing I can think of in Бля. terms of what we know and like Ладно, давайте все заберем. from our past knowledge of PoE 1, which 4 секстанта еще. doesn't seem like it'll carry over at all. Just I'm thinking like a lot of Не, utility. сыпет очень много, конечно. Yeah, absolutely. What about you guys? Так что в целом МФ, конечно, работает нормально. They provide us with the option to have a generic clearing setup, like you talked about, having a weapon setup for your clearing, and then you have an entire setup, not just the weapon, but the skill trees change. You can have your 6-link setup for it as well. And if you look at the builds that was going to use a lot of Rs or minions for that matter as well, you do have that option. With Две башки с карты и еще дропа на башку. Три башки с карты. В среднем выходит 2-3 башки с карты примерно. Ой, бля, меня кто-то бьет, ёпта мать. Я не заметил. Погодите, мне тут надо сначала баф запустить. Так, баф запустили. Kind of well-rounded beast to the point where it's not really needed. But it's gonna be fun to see how they balance it to start with. Absolutely, yeah.
You got anything to add, Valina? Что тут у нас? It's gonna be Эти нано не really влезут, да? interesting, especially Они because влезут. these passive points only come Так, off что of тут у нас? books. Валка. Yes, the books. это, Which is gonna Так, ну, в be, принципе, все, like, я how круг весь many пробежал, books да. are Тут in метаморф game, остается. how Бля, many ну я passive метаморф, points ну... am I gonna be able to actually put Не, around метаморф, to наверное, не try and завалю. Слишком make толстый для this, меня будет. really Да, в принципе, мы дроп отсюда получили, worth мы it сваливали уже. to do. Absolutely. На босса я не But хожу I здесь think на it's gonna карту. be really fun, and Ну, в теории можно на босса it's карта gonna ходить, be да. definitely. Ну, как показала I практика, can't с них imagine что-то trying особо to ничего не падает. implement this in PO1. I really can't because there's столько баз there's еще. just no. Если There's еще все just базы no проверять. way that we play like that right now. Yeah, I mean, with all these questions, it's fortunate. Поясняем, почему крылья за просмотр закрыты, а их выдавали вчера. Крылья сегодня уже не получить. Вчера у меня был стрим, везде всех предупреждал. Сейчас крылья уже все не получить, только портал. Ну вот так вот, такие они условия сделаны. Крылья можно было только за 2 часа вчера получить. В течение 2 часов. So, I mean, it's still a while out, so things can change. But right now, there doesn't seem to be any scouring orbs or alterations, and the Chaos Orb has been reworked to some extent. So there's not really any way to, you know, forge a rare item specifically in your hideout other than the alchemy orb. And Gazi, tell us what this means for crafting. Ничего не стоит, Well, my wrist and fingers are very thankful for the change. I can tell you that because I remember when we started playing PoE, I made a mirror amulet, or mirror service amulet, as the items are called, very high end. And it took me about 500,000 alterations orbs and a lot of time. Попробуем валку еще вкидывать, да, туда сверху. But, you know, fast forward to where we are now, we're looking at the PoE2 change. I think that it's going to be a lot easier for new and casual players to actually engage with crafting. It's not going to be as advanced. Так, что у нас там по секции? Так, этот секстант слетел, надо добавить. Because now you're looking at an item and you can look at it and see, well, the Chaos Orb will remove one mod and add another. And if I look at this item, there's only one mod I want to get rid of. So that would be something that would attract me to use the items on it. Whereas in the current state of Chaos Orbs, we're looking at using a Chaos Orb on the item, we'll scrap everything and re-roll all of the modifiers. And new players or casual players would not be incentivized enough to engage with crafting. So I think that the changes that we're seeing with this is definitely going to be in line for those. It obviously does bring up the question, how we're going to craft those high-end items for the 1% aspirational game chasers. What about in solo self-found? I think you dabble in solo self-found, right, Lily? Yeah, I split Вот я it случайно between. осталось. Так, и мы берем, Because I feel like solo self-found is kind of more in tune with the actual like full process. Without Надо будет картографии покупать. С картографией реально сыпет очень хорошо. Короче, если на МФе бегаете, бегайте с картографией. Она дроп валюту повышает, ну, раза в 2, наверное, по-моему. Посмотрим, с этой упадет, не упадет. Здесь хотя бы вроде моды на карте вроде как менее опасные. Можно попробовать тогда DIABLO воткнуть. Давайте с Альвой попробуем. Right. So I'm wondering if we'll see like better gear pickups, like they mentioned in XLCon, the first one, and it'll just be picking stuff up will be your main source of getting stuff. Yeah, I mean, absolutely. And my fellow Huntress gamer here, I don't know if я там you точно saw все it, but включил? there's a new currency, gold. Да, вроде And все of включил. course, Так, ладно, you запускаем баф. can buy items off the Так, vendor, баф like запустили flasks and и stuff like погнали that, but потихонечку. there is in fact a gambler Стартуем, in пацаны. town, and you can use gold Ой, to застрял. gamble for infinite types of any item you would like. So it's essentially kind of like a Chaos Orb to some extent. You can like buy 10 spears and you could get uniques, rares, magic items. What do you think of that system, Valina? I actually don't mind the new gold system. It's going to be really different. Like just the idea of using gold instead of using a transmute or using an alch or something like that to buy an item is going to be really weird. But I like the idea of there's a basic currency that has no other use but for this gambling. And that you get a pretty good amount of it when you first start out. Like, I know I couldn't actually gamble with any items, but I could get myself flasks Так, еще кванту берем. in the first town, so that was really nice.
And I like that it's auto pickup. Yeah. Oh my god, the auto pickup of it is Автопикап. so Да, good. кстати, вот то, что автопикап будет, Although, это I think it крутая only- тема. I think it has a Кстати limit of говоря, like мы про него еще, по-моему, 5,000, говорили. which is a little low, I'm gonna say. Так, сальвы это я нам туда что-то попозже, наверное, зайду на всякий случай. Там дропа нюхать будет. Сначала на это Gazzy, пробежим. what did you think of the gold? Especially like because you can kind of just like print items with it and it's auto pickup, so it almost feels like it's kind of going to be the new juice that you farm, right? It's like, yeah. There's definitely different aspects of it. I do want to say that I do agree with Velina with the stack size. I want to take it one step further than that and say that it should be on a separate window. Now, I understand we're going to have to feel the weight of it, but it's already an auto pickup. Why would it need to take space in our inventory? Because the way a lot of in-game players, I think, is going to utilize the system is to gamble a lot of it. 5,000 gold ain't going to cut it. No. So I definitely think people will sell these to make sure that people can buy it. But if we're going to look at it on the basic general idea of the gold system, I think it's a great addition to the game simply because it is locked behind the vendors and you have a new or casual player playing the game Whoa, and they что я realize, застанился? hey, I have a ring that I Двигаться не used мог. since level 12. I have to upgrade this Моб piece to меня progress застанил, походу. further because I'm struggling on this next boss. They can use their gold and they can specifically say, I want that ring. And then roll a couple rings from the gold gambling and see if they can get a rare one or a magic one that would fit their build. And I think that's a great way to Так, basically бездну not вроде target всех farm, завалил, but you can по-моему. target acquire вот the этот items that остался. you need, that you have on the worst slots for your Я хрень не characters. So понял. you can progress that, and that immersion and level of character progression, I think, is really good on the early stage of the game. But late game, like you mentioned, I think it could definitely be one of those juice things. Pretty sure you already have some plans for buying a lot of gold, or at least theoretically buy a lot of gold, gamble those items that you жалко want to go недорогой for, сундук. because there's obviously different aspects to it. You could get some uniques that might be high value. You might be getting those rare items that the high-end crafters wants to use a couple of crafting sources on to get those really big ticket items on as well. I think it's a good system. Absolutely, it's definitely a very new and interesting system. It mixes things up a lot. But I think overall, after playing the demo, my takeaway was that it's definitely got a lot more room to kind of use a lot more player skill. At least that's how it felt. Like on the Sorcerer, you got to use a Frost Wall to make sure the mobs don't get to you and stun you, and all sorts of stuff like that. Overall, do you guys like the combo kind of play style, or did you like kind of like maybe want to go for a more one skill? What was your overall feel with the demo? Just to wrap us up Ты here. взорвался. Lily, we'll start with you. I really liked how it felt. I think it really makes sense that they split the game because it is just so different in pacing and everything. Так, а тут у нас But еще и I think it хоры. felt good. I do Какая-то like цветная that сфера. QE1 Будем still will какая-то get шляпа updates. сейчас. So when I do want to play the one button builds and just blast through, I can go play that. And then when I want to do the combos, I can play PoE 2. And I usually always play Не, ну like цветную сферу я не буду two брать, button что совсем builds, so it's really good for какая-то me. хрень. Yeah, I mean, absolutely. What about you, Velina? I'm a one-button build enjoyer. I'm not going to deny it. So for me, it's going to be it's a learning curve to get through to actually Ой-ой-ой-ой. Прямо взрыву зашел. fight these new monsters with видите? this whole new arsenal that I have that I'm not prepared to really use. Так, чё, because где I'm мои so бошки? Я не used to понял. just, like, just По attack идее, with уже this- должна with this была one упасть. button. Let's just Чуть не go. падает пока. So it's gonna be different, but I actually enjoyed what I played so far. I found it really engaging, and that's something that I don't necessarily get as much of in the original path because it's just one button, baby. One button, baby. Hell yeah. What about you, Gazzy? To finish us off in a couple minutes here. Play minions at PoE 1. We're already very active in the gameplay. It's something that I adore when it comes to RPG games, which is probably why Простая I enjoy валята, playing it дубляж. so much, but also why I О, like playing дубляж things простой like валютой. Dark Ёб твою мать. Tutorials. Ну сейчас вот, So по I идее, мы already можем have диван that воевать. approach of active Если нам gameplay. повезет. So having that in a sense of combinations of skills, Если повезет, I do что-нибудь like там the упадет fact that хотя there бы aren't один. any big Есть шанс cooldowns его on the задублировать abilities. You неплохо. can spam them, but the best way to use them is obviously in the correct order, if you will. I also feel like as a min-maxer, the system obviously ended up with this is the best for AoE clearing, such as a sorcerer. To get a quick example of this would be that I would try to gather up a pack of enemies, not too many because that was hard. Gather up a pack of enemies and then you would ice nova those and then use your comment. And then if there was a really big guy in there, you would use the staff to get the unleash on that and drop down 3 comments on it. And that was mostly enough to clear it. And then for bosses, I tend to use that mana surge thing, use the arc on it because that was good damage, frostball things off, like a utility option, but I didn't feel like I had any
big combos for the bigger targets. It was mostly, these are the good 2 abilities I would use for clearing, and this is the 2, maybe 3 that I would use for single target. And I do like it because it does change the gameplay depending on what you're actually facing. So that's something that I really appreciated a lot outside of playing minion builds, to have that in the non-minion builds archetypes. Yeah, I mean, absolutely. I think overall it's definitely a new game, but it's a blast to play, absolutely. So we really just want to find out more, so we're going to go straight Пиздец, to the вот столько Q&A мобов, я now, вообще ни хера and не it's вижу, going to если be честно. very interesting to see what we see. Давай, блин, башка должна упасть. Алло, где моя башка, сука? Доклады падают. Башка чуть не падает. Найдем дальше пока. Так, вот у нас на гадалке. Чуть не карточку упадет. Go ahead and introduce yourselves, everybody. Yeah, so my name's Jonathan Rogers. I'm one of the game directors. Супер дорогих тоже не упало. I'm Mark Roberts, one of the other game directors on the other game director. The other. Так, ну что, теперь у нас Альву еще надо добить. Блин, может Альву упадет? Есть шанс на Альву в целом. And I'm on tape. Какой-никакой, но есть. In a few moments now, we are going to have a QR code appearing behind me. If you want to get some questions into the panel, all you have to do is scan that QR code, and lead you to a website that you can submit questions from. It's pretty self-explanatory. We do have a few questions already. Let's start with one that's gotten quite a lot of attention since it was announced, is the topic of gold. Will gold become the de facto player currency for trading? Вообще, на самом деле, был неплохой шанс здесь задублировать бошки. Но что-то как-то не запробовано. Так-то статы были неплохие. Ну, не знаю, тут, возможно, Сальва, конечно, упадет. Тут еще шанс есть убить. Как бы, больше. The next question here, with 9 active skill gems, what considerations are being taken for players who might prefer a simpler playstyle? Something like, you know, your RFs and such. There's definitely an opportunity for a player to have a simpler playstyle. There will still be focus on filling out those skill gems to an extent. You'll have spirit reservations and things like that, and you'll probably invest more heavily in spirit on a build that's like that. So that's something you can focus on if you do want to focus more on a single skill. You will be missing out on the opportunity for more damage potentially, but that gives you more opportunity to think about what the I had a conversation with a designer a couple of weeks ago, and they were like, "Oh yeah, you know, I just want to be able to attack with 1 or 2 skills. I just use the skill on that spell, okay, but like, you know, if you just added, you know, like armor break here, then you'd be able to do like more damage. Oh yeah, well, you know, I guess I'll just add that too, you know, just to get the extra damage boost. And then oh, you know, actually, like you could add like this skill, you get a bit more damage again if you combat it with this, and then they're like, oh, you know what, I guess I'd add that too. I might as well just to my build, just because, you know, like, and pretty soon you've walked them through the steps of getting to all 9, and he's got a whole build there. And it's like, you know, basically people, if you balance it right, then people will want to do more things just naturally, and it won't feel like a thing that they don't want to do, because like they'll just realize pretty soon that, oh yeah, it's fun if I use this also, and it's fun if I use that also. And I think it's also worth mentioning that you don't have to be using all 9 skills all the time. Like, it is absolutely intentional. Like, the reason we're giving you so many 6 links is so you can have situationally dependent skills that you just use occasionally, just when the situation is there. So like that's something we want, right? Like we don't necessarily. Блин, ну каковы шансы, что я с 2 заходов на Альву смогу выбить что-то дорогое? В принципе, шансы на не очень высоки. Ой, я вообще баф не завязал, что ли? А я же прожимал же его вроде как. У меня что-то баф не завязался, лихорадки почему-то. Хотя вроде я его нажал. Прямо мне так показалось, что я его нажал. Like all the cast on stuff takes a skill slot, right? Like every cast on whatever that you're using is gonna require one. I mean, that you can, I believe you can have multiple cast on
like active skills in a cast on shock, for example. Oh, yes. So you can still trigger more, but of course you're reducing the number of support gems that you can attach in that case because you're making that trade-off. So yeah, anyway, that's the deal with that. And for a meta gem like a totem or barrier invocation, you can put a whole sequence on them and it will cycle through them, and you'll which get, is very fun. get a combo within your automated or your... Yeah. So you can actually, the order of the gems in the item actually determines the order that the totem will cast the things. And I believe we also, although I don't know if they're actually in right now, the sequencing meta gems. Do we have those in? No, they're not functional. Right, not functional at the moment. Okay, yeah. So there's another one which is interesting, which is that you can put there's a sequencing meta gem you can use to put multiple active gems in an order, and then when you use the skill, the character will cast them one at a time. So there are actually like various things like that are still in there. It's just that's. One thing that came up there was situations to use different skills, and we are putting in a lot. We're creating more situations where you will consider to use more skills or to change your build for those situations. So, something you might have seen in the demos is that a number of monsters are highly resistant to things. Normally monsters have a resistance and it can be quite small. We have them going up to, you'll find a number of monsters that are 75% resistant to an element, but most monsters in the game aren't resistant to anything. And often there are also monsters that are vulnerable to different elements. So now one thing you can do to get around this is we're adding a lot more penetration to the tree, which means if you don't want to have to use the 2 skills, you can spec into penetration, use the 1 damage type. However, penetration does not go into the negatives, it will be... Что, мы не зомбаристы? Бля, откуда у меня тут зомбаристы? Алтаря, что ли? But in general as well, like just with regard to monster design stuff, like we're trying to make everything less flat. Like monsters will very much have strengths and weaknesses that are much more prominent than they were in PoE 1. So that kind of thing, like that just makes everything more situational, as Mark was saying. Yeah, I mean, talking about weaknesses, like Mark mentioned, there's resistances in monsters, but there are also vulnerabilities. So you can adjust your build to take advantage of something. We just didn't want it to just be single target and AoE, and those are your 2 distinctions. We wanted to have more situations that you're adapting to. Ну, по статам что-то ничего интересного не пропало. It's like also like the group size and just like the general. Like there should be many different things, like many factors that can make a skill good, because that's really what differentiates between different skills. Like when would I use one? It's like so the more of that we can add, the more sort of interest you have between different skills and when they're good and when they're bad. All right, so the next question people want to know the answer to, will we see a divergence in trade philosophy between the now split games, PoE 1 and 2? I don't know that we would really, we still believe in the trade philosophy we have. So I don't really see that changing particularly. There have been some discussions about things we could do to ease things up, make things a bit easier, but honestly those would be more like quality of life things, and I don't see any reason why PoE 1 wouldn't get them also. So that's kind of like a, I guess those trade philosophy things are not something that's really in the scope of the split, right? Those are sort of things that would be the same for regardless of which game it is. All right. At what point in the development of PoE 2 did you realize the game was too different and needed to be separate from PoE 1? Or was it sort of a gradual thing? So to me, it was right after the Act 2 reveal. Soon after that, there was just kind of this we were making a huge amount of design changes. We were kind of doing a lot of things that, I was really keen to experiment with all sorts of changes. I mean, all things like dodge rolls and stuff. I mean, it's all there's so much of that ну, короче, подозреваю, что походу дроп будет, видимо, через одну карту идти. Каждую, к сожалению, походу не получится. Ну, в среднем каждую, может быть, и будет по одной выходить. Иногда по 2 падает, иногда по одной, иногда вообще ни одной. Но среднее значение на одна за карту будет. I mean, I would hope that everyone will love PoE 2 more, but there might be some people who don't and whatever. And then you also look at things like WoW Classic and stuff like that. There are certain people who want to go back. Сколько лет, сколько зим. Говорит, 4 часа будет следующее, сегодня есть смысл ждать дроп. Ну, 4 часа, на сколько там, час, 2, 3. Насчет 4 я не уверен, конечно. Ну, вообще, Twitch Drops можно досматривать у разных людей. Там не обязательно вот через одного смотреть. Вообще, как бы. Пару часов-то я точно посижу. All right. So this one might be for you, Rishi, I think. How will we PoE 2 without scours and chaos orbs? Or chaos orbs exist, but they work differently now. Is the mapping system changing fundamentally? Кстати, тут Альву у нас сейчас. Так, Альву давайте тогда запустим.
maps in some extent, and they will still be rolling. But more than some extent, it's just their itemized maps. Yes, it's still yes. And it might just be harder to roll your maps with the things, and you might just have to deal with mods that you might have otherwise wanted to just not run, and now you just... I mean, we definitely reevaluate what mods are on maps. Of course, yeah. Не знаю, что он у меня отвалился, потому что вроде как у меня баф работал. Так, по поводу дропа, по-моему, я все забрал вроде отсюда. У меня была вот эта альва не пройденная, единственная, по-моему, да? И вроде бы все, по-моему. Потому что скоробеи, по-моему, я вроде все забрал. У меня, если честно, немножко в башке уже путается, где я дроп забрал, где забрал. Вот откуда я So the off-screening is almost entirely gone. Projectiles will fall and hit the ground. So if you're far away, you're not going to get hit by them. The other thing is, I'm pretty sure that exact same monster, I don't think it's in the demo, but it is in Act 2. They die and then they have a animation where they vibrate and then the spikes fire out. So no just instantly killing them. Блин, ну по-моему, да, вот я забрал, по-моему, все. Не помню уже, конечно. А, гол следующего. Эта карта не самая удачная была в плане дропа. Ну, она себя типа купила, но она себя по нулям, скорее всего, вывела. Там, не знаю, хаосов, может быть, на 50, на 60 вышла. Чисто просто по нулям в нее вышла. Какого-то экстра дорогого дропа не получилось. Что-то не получилось немножко с ним. Actually dodgeable. We've been shown how PoE2 will fix plenty of fundamental issues that Path of Exile has. Feel of melee, mana reservation, tons of things. Do we have any plans to backport some of these changes to the first game? That's a pretty interesting question. I think, there's a lot of that stuff that we're doing there. Так, что, тут они болтают с этим чуваком, да, все еще? Я так на фоне как бы слушаю. Ну, я бы не сказал, что там что-то прямо они супер полезное что-то сказали, такое, чтобы надо было прямо обсуждать. Не слышу что-то супер полезного. There's a lot of sort of things around that. It's not quite easy to just put that in, and that's the thing, you know. Сейчас попробуем больше сотки тогда, наверное, да, закинуть. У нас 82, ну, вот 120, если там по эспримчивости, уязвимости. Ну, вот эту, по идее, можно, да, попробовать. Вроде не супер прям такая опасная, кванты будет побольше. Сейчас сравним по дропу с ней вообще. Ну, нам надо примерно понимать, сколько мы получаем дропа с карт там 80-90%, сколько мы получаем с карт 120-130. То есть большая ли у нас разница идет или не особо? Надо, как говорится, проверять. Секстант у меня там, скорее всего, еще, да, секстант еще висят. Так, скарабы, а, ну да. Happening, and we'll continue to upgrade the PoE1 engine. So it means that new content for PoE1 will be able to just use all those new features. That'll work just fine. Obviously, the main thing though is that all the PoE content. А чем мне, кстати, упало? Мне там пару дорогих перепадало. Больше гадальных карт мне упало, пригодится. That means that new stuff we're doing with shaders and everything. I mean, it's not just going to make all the old stuff look good necessarily. По одному на всех, короче, упало. Нормально, они такие. Немножко бабла стоит, конечно. Co-mingling, which has already been happening a bit with some league stuff, is that it kind of makes the PoE1 stuff look worse by comparison, which is a bit of a problem. So you have to be a little bit careful there as well. Так, что попробовать нам? Ну, поскольку карта посильнее, давайте, наверное, попробуем что-то с социатлем не очень особо везет. Там ничего не падает, либо, блин, помираешь. Попробуем Ника запустить тогда вот раз. Принял, говорю, все в норме. Хорошо. Так, привет, а будет сегодня что-нибудь интересное, есть ли смысл ждать? Пишет так. Вообще интересное должно было начаться где-то в час, но судя по тому, что я слышу бубнёж вот этот. Что они тут пишут, что рип с Киона, причем здесь Кион? Почему они по Скионку пишут?
It also just makes the tree more interesting to not have the center path like that. So we made that so there's less nodes required, at least that's my understanding, to go around. But there's without that center path, it kind of makes. Там же они дерево поменяли. Все, я до меня доперло, почему они про дворянку заговорили VIP. Потому что раньше дворянка была в центре, и оттуда можно было типа идти по-разному. А сейчас каждый подкласс он будет в центре, и можно оттуда будет каждому выбирать свои поинты. То есть дерево в PoE 2 оно будет отличаться от дерева PoE 1. И вот они еще сейчас обсуждают. Ну логично, да, я про дворянку что-то тогда не подумал вчера. Но это еще вчера как бы говорили. В целом это не супер секретная какая-то информация. Они уже вчера как бы это обсуждали, уже говорили в целом. Ой, бля, под туманом-то, кстати, мобы намного жирнее стали, ебать. Не знаю, может быть, отключить туман лучше тогда. Под туманчиком-то так жестковато получается. Прям толстый намного стало. Либо до алтаря надо куда-то бежать вперед. С алтарем попроще, где немножко. I don't have a lot of examples off the top of my head, but it's like, you try and sort of make it so that, like, for a given type of item that you're making, there's kind of like some crafting systems that apply that you can think about for that item that you're trying to make. Может, еще и ритуалы пробуем. You don't really have to worry about so much, so just kind of like paring it back a little. But then there's certain things that still need to be across all item types to make it interesting. Давайте его we might also like reduce the number of options within a given правда, бездна, но наверх ушла. Rather than being like, oh, here's a crafting system with like 50 things, it's more like, here's a crafting system with 5 things, and that's that one. And then that way it's like there's just less kind of overall mental. Под туманом тяжеловато, блин, не знаю, надо туман не запускать пока. Это больше урона, что ли, для туманов. Так, а здесь что? Обычная валюта. Ну, обычная валюта. Так, это сюда дает? Ушла. Ну ладно, я тут без нее немножко проебал. Cannot have a Path of Exile game without some of these iconic uniques existing. So they will still hopefully be recognizable, but they might have to have, a few stats be different just as a result of the mechanics changing from game 1 to game 2. Ой, блядь, а ты ну что ты сдох-то, господи, ну стоял на месте, все же нормально было. Что вытек у меня персонаж? Думаю, будет на 3.20 актуально, можно его затестить. Да, будет актуально, конечно. Да нет, в принципе, можно будет, конечно. В принципе, конечно, можно. Он так иногда отваливается, правда, видишь, так периодически умираешь, как бы, но, в принципе, 6 порталов все равно хватает, чтобы карту закрыть. Я тут просто туману запустил первый раз, плюс на мне еще курса сейчас висит. But those are usually bosses that are also directed to by main quests and with other warlords attacking. Я вообще не знаю, кстати, имеет ли смысл запускать вот эту фигню. Станок я имею в виду. Хер его знает, тут мобов много довольно вылезает. Ладно, я могу в последнюю очередь, в принципе, их запустить. Мне сейчас не горит их запускать. В принципе, сейчас просто пробежаться, типа, по обычным мобам, условно. Well, interesting. Just considering it now, just doing it live. I mean, we have the scepter weapon type, or item type as a thing that is. Я походу дополнительных ХП мобов что ли взял. Какие-то они толстые, я не могу. Очень жирные мобы стали. Я, видимо, дополнительный нот на ХП, видимо, взял, не посмотрел, что ли. Надо без ХП, походу, мобу брать. Я имею в виду из-за роли карты. Слишком толстые мобы получаются. Как бы они не с первого шота взрываются, а, блин, дольше по времени выходит. Не очень комфортно бегать тогда. То у них там дополнительный ЕС. Какая-то херня выходит. I think the other thing as well is that because Spirit так, а здесь у нас еще гадальные карты. И меня ёбнули, пока я читал. Ёбнули, пока читал бафу. Классика. Классика жанра в этой игре.
Yeah. All right, next Not question. not the best answer there, but I mean, it's what we got. Пока читал бафы, дали That's the nature пиздюлей. of live questions. Will there be alternative methods to leveling new alternate characters once you've completed the campaign, or sticking with the philosophy of push through the campaign with every character? Well, it's probably one of those things that I know people are going to want to hear, but unfortunately, yeah, like we still believe in the whole push through the campaign thing. It's just one of those things that, like, I don't think that maps will be nearly as meaningful without that campaign push first. Так, давайте тогда подпылесосим, где мы уже были, чтобы тут It's one of these philosophical things that I just like have always had a bit of trouble with. Like, I'm definitely personally a fan, but I mean, I'm interested to hear what your guys' opinions are on that. I definitely like going through the campaign as well. So, I mean, I do agree. I agree also. Yeah. I think ideally the campaign is a challenge that if your Ёб твою character мать, needs to ну be able to серьезно. make it through. If you can make it through the Значит, challenge, эта карта какая-то it's gonna жесткая be заролилась easy у at any меня. point for any one build, unless Тяжело you've идет. got some amazing items from your previous playthroughs. Then Сейчас я that посмотрю is на the ноды challenge еще раз to внимательно, что там такого overcome to опасного-то be я able to зарыл. handle maps in the first place. Well, and Какая-то usually when you херобора, go for your короче. second До этого бегал character, нормально было, а здесь your прям gear is so туго much очень better дико. that you can rush through the campaign a lot Что мне не faster. понравилось-то по свойствам здесь? Ну, уязвимость у меня стоит, это понятно. And I mean, it's also just worth mentioning that we don't like any form of cross-league progress at all. А, монстры получают 59 от максимума здоровья в виде дополнительного энергощита. Вот, наверное, из-за чего. All right, cool. I don't know if we have an answer to this one Если, yet. короче, but экстра is a хп получает в much виде requested ЕСа, question блин, is reflect in Path of Exile 2. и это, короче, калит довольно сильно. Мобы очень жирные становятся, особенно редкие. Ну, этих обычные мобы-то еще ладно, а вот желтые. Mods are still there. Я прямо с желтыми борюсь тут Whether вообще. or not you can re-roll them away, well, to be determined. What other forms of reflect were there? There's some bosses that had skills that turned them on. Well, those are, none of the new bosses have reflect, so those won't be there because we're not keeping any of those bosses. What other forms? I mean, the reflect just mods on rares. I mean, are we talking about things like the mods that, the retaliation mods as we call them? All of the rare monster mods that do skills like that are going to be reworked and revisited. So as to whether or not there'll be something like it, maybe, but again, I'm never. О, блядь, там еще боссы на милиции вылез, You hit a mob and instantly kill yourself. Да что ж тебе так не везет-то на этой карте? People remember Ой, from и way боссы back на when I мире used to вылез, play with people on который мне stream a вообще little bit нахер more, не and нужен. there were certainly Которого толка circumstances. здесь I remember вообще никакого. people specifically called me out on it because I shot a lightning arrow off screen and hit a reflect pack of crabs and instantly died. And then people were like, oh, they only fixed it because he died. В общем, короче, немножко с модом я переборщил I сложности. certainly then went into work the К next day and сожалению, was like, this is много just bullshit. We're переборщил. changing. So you're not denying Не it. хватает урона ему. Like, it's not because other people hadn't suffered, but it certainly Попробуем эту фигню открыть, посмотрим. gives me a lot more Ой, он тоже drive помирает. when it is directly Не pissing отхиляйся, me мама. off. Эй, вообще, куда ни зайди здесь, любая механика тебя убивает. All right, actually, Rishi, you Ёбанутую might know карту, this one. короче, Are there any заролил, к significant changes сожалению. coming to the crafting bench in PoE2? Надо попроще Currently, we ролить. don't have a crafting bench in PoE2. Короче, эти The хрени vendor запускать нельзя, я has been понял. completely reworked to sort of fill in your problems that you might have while leveling. And you get to do this by saving up your gold over a few levels and then buying, say, like whatever it is you might be missing. Like, let's say you're missing some fire res. You go, you browse the vendor. There's probably some fire res in there, and that's how you would solve your problems that the crafting bench was solving through the campaign. And so just to clarify, Да, the actual, блин, не like, change in повезло the мне с vendor there картой, is that it конечно, rolls more пиздец. magic and Yeah, rare yeah. modified items more often. Yes, So like that's right. the vendor doesn't just have a pile of white items for you to look through. Yeah, exactly. It is А, попробуем intended дальше the по vendor мобам is far пробежаться, я не more знаю, powerful. получится, не получится. And something you actually do engage with. Whereas in PoE1, it's very much in the history, it's been the check for 6 sockets every time you level and a few other bits and pieces, maybe very early and Да ладно, и как, блядь? Что это что было вообще? Мне просто ваншот дал изгнанник, серьезно, блядь. Ой, ну это меня просто эта карта просто обоссала с ног до головы. Просто обоссали с ног до головы. Ой, это такое. Это типа из-за жадности. Хотел побольше дропа было, а получил по итогу пиздюлей.
Иногда лучше карту даже сильно так и не замазывать по-хорошему. Потому что так мы гарантированно дроп получаем. А если нам пиздов надают, то мы, естественно, ничего гарантированно не получим. Эта карта, по идее, несложная должна быть. Неопознанная. Ну, можно рискнуть вот на неопознанную сходить. Тоже типа как повезет. Что там за ролится, хрен его знает. Если там несколько курс, тоже херово может быть. Давайте рискнем, что мы же в режиме теста бегаем. Мы же типа тестируем всю эту фигню. Там пока еще. I feel like leech discussion has been the biggest time-wasting topic in the office. Like, there were so many hours and hours and hours discussing leech. Like, for some reason, it is just the hardest freaking thing to get right. I feel like we've come up with like 5 different variants on what we. Ой, боссная игра, конечно, у нас это пое, блядь, это пиздец. Ну, как бы все сделал по максимуму, блядь, нет, все равно, блядь, игра мозги идет. Не хочет она, блядь, оставить их в покое. Спокойно бегать, заниматься своими делами. Но все равно какие-то сложности будут типа от тебя. Yeah, Leech is too complicated, but everything simple is also worse. Ugh, it's terrible. Well, the last time we had this thing, I remember you was just like, I can't believe we're still talking about this, and we And I am being мифическая сфера возвышения упала, надо, по-моему, хаоса 20 стоит. Is available to live attendees for XLCon, but apologies to anyone watching live on Twitch or something. Not available так, что-то она стоит, конечно. For that audience. Ну, не супер прям дорого. Next question here. If it will load. Oh no. Well, we'll ad-lib a question then. The wells that were placed in various towns. What is the design philosophy, the reason behind the implementation of those over just having flasks refill automatically when you enter town? It's just a feel thing. It just feels nice to have like a, you go back to town, you click on the well. It's really hard to answer beyond that. It really is just, it feels nice to do. It's a little bit of a mind change when you first try it, but after you've done it a couple of times, it's like, oh yeah, it makes sense. It just feels right. Yay, the questions are back. Any word on a death recap? It's not a feature I'm against, it's just a tricky thing to implement and it's just never been a priority, but like it's something that we might get to it one day, but yeah, it's not, kind of busy. Hopefully in PoE 2 it's going to be a lot more clear what killed you, however, then again, just, I know how it is, sometimes you're just dead and you're like, okay, I died, I don't know what happened, and we want to make the visual clarity of PoE 2. Здесь вот так бегаешь, вроде нормально, блин. Всего лишь разница там в одном моде на карте и все, а разницы не будет земля, как ты бегаешь. On the topic of druids, we've seen some footage in the trailer of bear form, and it's mentioned a few times, but are there any other wild forms that it can transform into? Wolf and bear are the only ones that we've announced so far. All right. Yeah, we'll see. We'll see. Yeah. Cool. We've got some tough. There's quite a lot of animation work for each one, so. Back to itemization. Do rares drop with good rolls now? Well, we have looked at the mod pools of every single item. Наконец-то сделали, что редкие предметы падают с нормальными модами. Про редкие предметы там нахуй не говорит. Every single time you find a rare, it's just going to be a good one, but we have changed the mod pool such that they make поменяли, я так понял, better sense for the new game. Систему ролла модов. Ну, понятно. Так, опять от кровотока меня кого долбанул. Если честно, на MF билд хочется, конечно, прикрутить связку с камнем, типа при смерти, чтобы портал вызывал. Как это раньше делали. Хотя, блин, персонаж на самом деле очень живучий. Блин, но все равно, даже несмотря на то, что он живучий, все равно периодически отваливается. Ничего с этим сделать не может.
for example, make it so you get more high-tier currency rather than requiring quantity to get that. So basically, like the intention is that more rarity should feel like you're getting more valuable stuff, and you don't have to use quantity to be able to get more currency, and that sort of thing. So there's just some changes around that, but a bit more subtle too. We've also removed the currency drop penalty on bosses, which I don't know if people know exists, but that was, if anyone has done, I've seen it posted before, of when you kill bosses you rarely get currency items, and now the best way to get high tier currency is from bosses. Yes. Because of the rarity bonus thing and the rarity affecting it. Nice. Fun fact also about mods on items and how good they are. Light radius now extends your mini-map reveal range as you run around. Light radius. Мне кажется, всем по барабану кому-то работает. All right. We may not have a definitive answer to this, yes. In fact, I know we don't, but it's a much requested question. How long do you expect the PoE 2 campaign to take for an experienced Path of Exile player? I honestly have no idea. Like, I figured that would be the answer. When we finish it, I'll let you know. But yeah, like it'll be, well, yeah, I really don't know. Oh, this is an interesting question. Is the intent to have a shared endgame story, or a shared story between the two games in general? We were intending that before, and then well, I mean, okay, it's shared in the sense that it's still one coherent timeline, but it's the end game is now separate from PoE 1 and 2 story-wise, so therefore they'll have separate stories for that. Okay, cool. Are there any problem monster mechanics that exist in PoE 1 that you're just really happy to be able to get away from and splitting PoE 2 to a new game? Well, it's a little bit subjective as to what mods annoy people the most. Not really. As I said, we haven't really completely revisited and revamped all the monster mods yet, so that will come up. But I'd say mostly I'm relatively happy with how a lot of the mods are now, but there will be new ones, there will be different ones. So, Обычная валюта. Берем. Yeah, I think and currently in the demo we just have the same rare monster mods that we have in PoE 1, just because we haven't really fully. We disabled a handful of them just because they were visually not up to the standard of the. I mean, even some of the ones that kind of aren't, but at least we disabled all shit that was really broken. But yeah, we still need to get to the rare monsters. All right. Any considerations for hand or wrist strain coming from things like opening div cards, crafting items, sorting your stash? Sorry, what was the start of it? Any considerations for improving the situation around hand and wrist strain in Path of Exile? Wrist strain? Okay. So like opening 1,000 stack decks or spamming well, I mean, there are certain things now that don't require, like for example, you don't have to do the like chromatic like grind anymore, or the fusing grind and things like that. Like those sort of things we've gotten away from the need to like to just like spam something like a huge number of times in order to get something mostly. Like I don't think there's much of that left anymore. So like that kind of stuff at least is gone. But yeah, like I mean, yeah, I don't know if there's anything else in particular but beyond those that would need to be addressed. Yeah, I mean, so just a lot of individual cases that have been. Right, there's a lot of individual cases, exactly. I mean, in general, we're trying to avoid the need for, like just I mean, the whole like spam a bunch of fusing things is kind of fun, I guess, but it's kind of whatever. Yeah. People don't need to do it anymore. All right. What's the plan around bringing league content that's already been released in PoE 1 through to PoE 2? It's complicated. The answer is dependent on each league and the exact specifics of it. But ultimately, we don't want anything in the game that looks bad. So therefore, there has to be like an amount of work that has to go into each one to make it look good. It won't necessarily be exactly the same as it is in PoE 1. Like each thing, like we want like as much as possible for the stuff to be there. But it's going to require a lot of balance work and other stuff to happen. So yeah, there's just a lot to do there, basically. But yeah, it's case by case. Yeah. As we do it from the mod, as we port them over, so to speak, reintroduce them, modernize the art, like it's certainly going to be the case that at least from the monsters and bosses perspectives, we're going to give them a full fresh coat of paint while keeping what they were at heart. And it's also likely that not all of the league stuff will be in for the closed beta. Like there'll probably be quite a lot of it introduced during the closed beta period, just for time reasons. Yeah, makes sense.
Капец, тут, конечно, вот эти желтые мобы с бездны, вот эти собаки вылезают, когда с кинжалами. Они, конечно, очень сильные. Они по факту толще, чем вот карты. То есть, ребята очень толстые, конечно. Well, I mean, it's not the goal to make it slower, but ultimately we want to make it so that, like, fights with bosses are more engaging and fun and, like, you know, that kind of thing. So it's just, like, really important. Like, it's likely that the 95th percentile of speed will be a bit slower, and that's just купить хочет за диван, to make it actually so that things are, like, can actually make sense in boss fights and once again be engaging. But like, there's still kind of ridiculous shit. I mean, like, you know, we like our, like, you know, crazy trigger gems and, like, things that, you know, you saw the triple cast unleash and all that sort of stuff. Like, there's just all that stuff sort of going on. So by end game, it will definitely be, there's a lot of shit going on that you can do. But yes, it's not going to be quite the level of ridiculousness that PoE 1 does. I'm almost certain. We kind of, like, it's not entirely like 100% done, like how the balance is at end game. There's still more for us to do there, and we'll be talking about that more later. But ultimately, like, yeah, it's more about, like, making it fun for us than a specific goal of retaining speed. So, you know, yeah, like, so long as it's fun, then we're doing a good job. And I mean, so far we've approved cast on dodge. Yeah. And I heard, you know, and I know this is true, but it has been confirmed that we have passive points for speccing into dodge roll. Че, все у меня там, или, по-моему, что-то еще там осталось? По-моему, я там все вроде пробежал. Что меня опознанная карточка как-то тоже, блин, я не знаю. Лучше, мне кажется, опознанную пробегать, где я хотя бы вижу количество кванты. Здесь непонятно, здесь как будто бы это не очень много. Короче, наверное, неопознанные я не буду бегать. Проверяю, короче, разные сетапы. Что больше давать? Like has some unquantifiable amount of life because of these things, but that is what we had to do because of where the numbers have gotten to. Ну, это еще более-менее. Bringing both scales down doesn't mean everything's much slower, but it certainly allows us to then have more room to add more pinnacle bosses with more life over another 10 years of content, right? Так, 89. Блин, оскверненной земли это... Не, оскверненной земли это полностью РАЗБОР, я так бегать не буду. Оскверненная... Yeah, like we have to see what we include. There's room for it. We haven't decided exactly what to do with each of them at this point in time, but I mean, it would be great. Yeah, a lot of that is really awesome. После сколько? Я понял, что для пардона. После 25. Will loot filters still exist in PoE 2? Yep. No reason to take them out. Nice. Excellent. Так, 82, заговоренная. Так, ну сюда можно попробовать. Бля, она еще хуже стала. Will live cards exist in PoE 2? We still need to work that out. I mean, I want them there. Like, I think they're cool. Like, they never quite exactly did. Да, вы задолбали. Ну, правда, со сводовал он прокнул. They're fun. Like, it's really cool. It's just a nice little thing. So это вообще типа не то, что нам надо. How will acquiring skill gems on subsequent characters work with there being no skill gem vendors? Do you set up a stock of uncut gems to have ready for leveling new characters? Ну, здесь, правда, не заговоренные будут, а экстра хп нету. Но экстра хп вроде бы нету. Ладно, можно нам попробовать эту фигню пройти. Rory, can the bear form dodge roll? I think we answered this. Yes, the bear form can dodge roll. As expected, a bear is slightly slower to perform a full 360 rotation than a humanoid is. Does mean they have a larger period of the melee and projectile avoidance while they're doing the roll. Convenient. More так, на картограф у нас один остался, да? Because of the fact that you can change your direction quite easily. It travels further as well. Yeah, it travels further. So like it rolls at the same speed. Yeah, same. It's always the same as your movement speed. Yeah, but because it goes longer, the time of the roll is it looks pretty ridiculous. And because the bear is larger, it can also push a lot of Когда я понял, телефон уже
озвучили дату. Но они показывали POI на телефоне. Дату, если честно, я немножко порастыкал. Если кто-то знает, когда, ребят, кто услышал дату по телефону, когда игра на телефоне выйдет, конечно. Я видел, они показывали демонстрацию, как все выглядит. Выглядит сейчас ужасно. У них, во-первых, все лагало, не знаю почему. И визуал, если честно, мне понравилось, и управление, по-моему, там тоже какое-то убогое было. Неудобное, в смысле. Не знаю, что-то у меня... Плюс это будет совершенно другая игра. То есть ты никак, у тебя не будет связана игра типа с компа, с телефоном, если что. Мало ли, я просто знаю, некоторые так хотели, чтобы так было. Но типа оно так не будет работать. Вот, поэтому, не знаю вообще. То есть, условно, только на телефоне играть, когда ты там куда-то едешь. Да дайте мне в алтарь взять, вы заебали мобы, блядь. Без к алтарю подойти не могу. POE 2 that's come to POE 1 already. You probably wouldn't even recognize it because like that's easy. This fundamental stuff you can then just change a little bit and then you're good. So there'll be stuff like that. But fundamentally, like we believe we can do it. Так, а что тут в обычная валюта? Кланта. Так, давайте кланту возьмем. Are vendor recipes still a thing? Yep. Yeah. А я не понимаю, почему у меня эффект слетает так быстро? Что за херня? У меня постоянно лихорадка слетает. Какого хера? Вроде 7 секунд оно длится. Или наоборот, какое-то ускоренное течение. Я что-то не понимаю прикола. У меня почему-то баф мой основной спадает постоянно. Оно реально быстро ускоренно как-то протекает. Что-то, блядь, а что я взял-то такого? Ну, ускоренно. Как будто я на ускоренное что-то взял реально. Течение. Без память, короче, быстрее. Постоянно, короче, чаще с памятью скрываю. So you capture a monster with it, yeah, you get this thing and then you capture a monster and then that gem is now that monster forevermore, so then you can use it. It's really cool. You must gemify them all. Ой, да ну серьезно, блядь. Ёбаные взрывы, я стоял за километр от сундука. Добрый день, видели когда-нибудь Виктория Сергеев? Не знаю. Да, у вас какие-то вопросы, что? Что, наркоманы, что ли? I mean, I guess there's different like voice lines. Like Monk has a line for entering an area as opposed to there's different voices. I mean, so like on the sort of most fundamental, like the only thing. I guess technically there's three things that are the things that you cannot have on the other characters. One of them is the three ascendancies, one of them is the look of your fundamental base character model, and the other one is the voice lines being different. Everything else is like, you know, you can get the items and you can make it work. So yeah, basically that's the thing. The gameplay one is obviously the ascendancy classes. That's the big difference between the classes. I do, and this is from someone who, you know, it's not like lore's been my number one priority. Так, а тут еще цветные сферы и кванта. Ну, кванту берем. I do enjoy it and I am into it, but seeing the characters and how they react verbally to the world has been real interesting. And so you have the sorceress who's of American background, and then when she's in Act 2, she's commenting a lot more about what's going on, and it feels way more personal. And you're getting that like live storytelling as they're talking about it, and it makes you feel a lot more connected to your character than has been in POE 1. There's also just nice little touches, like we've got recorded specific voice lines for engaging specific monsters. Когда они вот рядом стоят, ну реально не то нажимаешь, что надо. Бесит немного. Неудобно бывает. Gameplay demo, but the sorceress will shout at the robots and say "foul automaton." Yeah, exactly. She hates robots for some reason. Опять баф сошел. Rory, is the passive tree as dense? Хоть реально иди бери дополнительную длительность этих эффектов. We don't have masteries in the way that they are in POE 1, but there's more passives in total, I believe, and Понятно. Димон хорошо придался. Возможно. Going on in the passive tree in terms of different forms of things that you can customize your character with, focusing specifically on taking out enemies on low life and potentially putting them in that situation more easily. So there's more variety for what's on the tree, and because of that, there's more options for what you can be taking in any one character. We have far fewer, say, weapon-specific clusters. There's only one main cluster that is focused on axes, so you're focusing more on general
melee mechanics, which also means that it's slightly more convenient with the weapon swap system as well. Yep. Oh, sorry. Are there any major archetypes such as traps, brands, slams, etc. that are being done away with? Brands, I think, are sort of merged with totems, really. Yeah, I don't think any of them kind of like. Yeah, it's really merged. More merged. I don't know if this means you can stick a totem on a monster yet, but that's what support gems are for. I hope it means that. We've kind of unified traps and mines. Yeah, that's important. So yeah, the way that works, I suppose you probably explained it. Так, что я отхилялся, да? Так, теперь можно запускать. Так, вроде запустил. So then any skill could be a trap or a mine, depending on the base type you're using. All your favorite trap or your favorite mine skills are probably good. Попробуем. They can exist in PoE too. Just now you choose whether they're a trap or a mine, right? How will ascendancies be unlocked? Дохера я, конечно, дебафов настакал. Тяжело проходить такую карту. Как бы дропик хороший хочется получить, обязательно жадность погубила, конечно, фраера. Sorry, 2, 3, 4. 2, 3, 4. So for acts 2 to 4, there's a thing specific for that act that you will do. Да, я опять баф спал, да, ты заебешь. Cool. It's not the labyrinth. It's not the labyrinth. Confirmed, at least not labyrinth. What do Мне его хоть по utility КД, блин, flasks look like in PoE2? So utility flasks are generally going to be more reactive to things. Like for example, the flask might say you become immune to burning if you use it while you're burning, which is similar to some of the mods that appear on flasks. So that is what the utility flask itself is going to do. So it's no longer just flask piano. You have your buffs up kind of all the time. It's more of a when something happens to you, you then use the flask in response to that. All right. We also have effectively a guard flask. Yes, taking the place of guard skills in most ways. It's there as your emergency. I'm about to take a lot of damage. Yeah, and I suppose that one is proactive, but it's like a short burst of like a shield where the guard flask absorbs a percentage of the damage that is happening to you. So you can use it as like a oh shit, I'm standing in the slam, I shouldn't be. Press the flask. Yeah, it's not something you're going to want to be pianoing. Yeah, exactly. That's the concern. With the changes to caster weapons, will wanders still exist, like attack wand builds? And if so, in what form? Some of the wand inherent skills are actually, and there'll be ways, of course, because it's part of Exile, there'll be ways to focus on specifically your wand or your staff's spell and make that into your main damage spell somehow. In those cases, though, have those skills been ported into being a spell themselves? Like a я опять баф слетел. Бля, естественно, вовремя, блядь, как обычно. Успею я уйти, да? It's still kinetic blast, it's just a spell instead of an attack. It's just that it deals spell damage. Will it be any easier to respec your build during the campaign in PoE2? Sorry, I didn't quite hear that. Will it be any easier to respec your build in the course of the campaign in PoE2? I mean, I don't think we ever really thought too much about it. I'd say it's probably similar. I mean, I guess at least with the skill gems, it's a bit easier to change those over due to the way that the uncut stuff works. But as far as like pageantry goes, it's probably fairly similar. Like we'll give you some respec points, that's from time to time, things like that. Блин, когда, если честно, меньше кванты добавлял, дроп был лучше. Стал кванты больше добавлять, дроп стал похуй. Как это работает в этой игре, как хер поймешь? Все работает через одно место. Ну реально больше кванты стал добавлять и стало сыпать хуже. В чем, блин, прикол? Хрен его знает. Ну, видимо, какой-то есть прикол. I'll explain it to you backstage later. Since the sockets are now moving to the skill gems themselves, will we know the number of sockets an uncut gem will give us on the gem it's generating, or will we only see those after we've cut it? So every gem gets 2 supports as a starting point, and then you use Jeweler's orbs to increase it by 1. There's 3. There are specific, like a lesser and a normal and a greater Jewelers. I don't remember the exact names, but there's 3 tiers of Jewelers basically, and then that gauge takes you from 2 up to 5 sockets, which is equivalent to a 6-link. So effectively, like that's
you know, like they don't drop with more. They don't need to. And you should have. It's likely that by the time you're getting later on, you'll probably have just a stack of the lesser dual resorbs, so you can increase it immediately as soon as you get it. I can't recall if we've locked in whether they start with specific colors when you first cut them. Or if they did, you would see what they would be before you would cut them. Yeah. But I believe it was locked in per skill. I believe that's what we had the last discussion. But the thing is, they're easier to change now with the way that chromatics work. So like that's just easy to do. I think as it currently stands, it generates random colors, and I know that because I was very worried it was going to generate colors. Мне кажется, я тут Джину вряд ли пройду. I believe that the intent is that it's a fixed skill starting point, and then later on it change it. A lot of these are repeats. Our channeling skills, like Divine Eye, are coming to PoE too. Так, допустим, я все We still поставил. have channeling skills. I mean, there's a few on the demo characters. A lot of them have a lot more specialness in them. Some have a channeling time, some have more of a longer channeling time, but they also have the ability to change direction. You can always dodge roll out if you've made a mistake where you start it, and some have mobility built into them while you're channeling. Some special ones. Well. Yeah, I mean, if you want to play with a channeling skill in the demo, then pick the warrior. He's got the supercharged slam. Cover your mason rocks. О, я там нормально монетка упал. I will take your word for it. Are jewels still in the game? I mean, basic up to more complicated flavors. Yes, they are. They are. Is the Quicksilver flask still in the game? No. Что, я не зря тут Джину-то открыл. Мне с него монет нападало, блин, он мне всю карту купил. We kind of touched on this earlier, but just to clarify, Magic Find in PoE 2 will still be a thing, yes? Of course, yes. О, в PoE 2 будет Magic Find, они сказали. То, что мы сейчас бегаем на МФ, как раз страдаем. Ну как страдаем. Короче, в PoE 2 будет МФ. Подтвердили разработку. Хорошо. Хватило немного. Всем привет, что им сказали по поводу купленных сохраняющихся второй части или курицы, покупаем по новой. Сохраняются. Нет, они подтвердили, что все в порядке. Но они это и до этого говорили и подтвердили, так что в порядке. Obviously, like you need to be able to build your character such that you can sustain yourself. Like you're going to need to get some mana regen and nodes and things like that. But also, like I would hope that mana flasks are a thing. You can actually use to make sustain a thing. There's things like that. Ну типа это 80 хаосов, да, где-то. Даже больше. Там они же занижают эту хрень. 90 хаосов, короче. Так, у нас порталы еще есть? Пробуем, может быть, еще что пойдет. Главное, что не передумали. Ну да, все верно. Нет, не передумали, подтвердили информацию. Все в порядке. So the skills that were gaining charges, we started off with designing ones that were just every time you hit an enemy, gain a charge, but moved on to more of a design of when you see a situation open up where you can gain a charge, you should use the skill to gain a charge, to take advantage of the situation, and then you can unleash something incredibly devastating. The bonuses that skills that spend charges get are huge, and the support gems that cause the skill to consume charges will also give a huge damage bonus to that skill, and also preventing that skill being able to gain charges anymore. While a skill is being used that spends charges, it can't gain charges, so you always have to be spending an effort to gain them rather than just expecting to be at full charges and being able to spend them at will. It's a real build-defining thing. An investment in charges is about you're focusing on the charge gainers and the charge spenders as part of your build. Right. But it's not something we would expect every character to be engaging with necessarily. It's just like some Так, characters. тут где-то рядом, так надо You don't enjoy the playstyle. The monks all got quite a few skills about power charges, but he's got quite a lot of skills that aren't about power charges as well if you still want to engage with that mechanic. It's no longer like a checkbox you have to get on every character. Get frenzy charges, get power charges. And a lot of the А как я сдох? Вокруг меня не было никого. good skills if you never touch the charge mechanic as well. You can still use Falling Thunder for its AoE, and you can. Вот от чего я сдох? Вокруг меня не было вообще никого, ни моба, ничего не было. Просто взял персонаж, свалил сам по себе. Да, на МФ, конечно, весело дают. And we have time for one more question here.
Так-то я тут все зафармил в целом. Причем на мне висят как бы по времени. Из-за чего же у меня так быстро он перемещается, эта фигня? Я чуть не понимаю пока. А, положительные эффекты на игроках истекают на 90% быстрее. Вот что меня, короче, постоянно убивало на этой карте. Блядь, короче, нельзя запускать доп. ХП, желательно не запускать. Быстрые течения тоже желательно не запускать. Господи, столько всяких тут подковырок, конечно. Эта фигня слезает с меня в самые неподходящие моменты всегда. So like it's just all about those really fine details of just like all the stuff around dodge cancel and like all of the just like making sure you never lose control of your character and like the cancel windows for like different skills, just all those really fine details. That's really kind of what makes me happy. Just I just want someone to be able to play our game like it. Just like if someone just like random person walks up and they start playing, they're like, oh yeah, this is a great action game, and then all the depth is just like an additional thing that they learn about later that gets them really into the game and becomes more of a thing later. But it's like your first impression of just like, this is a great action game. I just really want that to feel good. Это фигня дешевая. Так, ну все, можно сваливать на нас. Unless we've got any more comments you'd like to add, anyone? I think for me, the most exciting thing was when we were able to add 6 more classes, because I've actually wanted a druidic archetype in the game for a while. We finally got to do. Yeah, it's a lot, but it's very cool. Yeah, I think that's definitely the most exciting part for me. And mine is definitely just being able to engage with monsters and bosses on a more meaningful level, which is part of that feel, even if I end up dying to them during very critical keynote presentations. That is what makes it satisfying, and that is what makes it enjoyable. All right, well, thank you for joining me, gentlemen. All right. And we're gonna head off. Thank you very much. Thanks, everyone. Блять, тут жесткий моб. Он мне сейчас пиздов надает. Мне повезло, я выжил. Будет уж 6 дырок так много. Ну и ладно, хер с ним. Все равно уже не стоит ни хера эти 6 дырки. Так, тут по началу лиги еще можно коробить. Так, а это что? Димхаус. Понятно. Так, ну пока нам упала одна дорогая карточка. Мне кажется, пора бы уже чему-нибудь выпасть такому интересненькому, на самом деле. Сейчас, по идее, вот с этой карты должно что-то упасть со следующего. Нормальное. Не вижу ничего интересного. Икс. Неплохо вроде запрокало, кстати говоря. Также и оставила. Ну, давайте попробуем ее пробежаться тогда. Тут все у нас висит. Так, еще, кстати, нам взять бы тогда, да? Так, предвестники. Ну, только что и вот этот завязать на 35 у меня один есть. Следующее можно реликтовый будет взять тогда. И его сделаем. Вот так попробуем. Так, все подрубили.
Ну тут хотя бы баф не должен слетать уже. Нормально, сейчас здесь будет более комфортно бегаться будет относительно. Дубляж Скоробеев. Ну, давайте попробуем. Что-то пробило меня. Блин, часто на этом на МФ билде убираешь, конечно. Как говорится, с изрядной периодичностью. Вот с учетом того, что это, блин, самый живучий МФ, который можно сделать сейчас. Что он тут пробивает. Ну, это хорошо насыпало вроде для меня. Столько баз понападало. По-хорошему надо базу проверять, конечно. Это много бабла может быть, но ладно. Сейчас не буду уже этим заниматься. Так, тут разломчик заодно сейчас, да, запустим. Hey guys, how's it going? Preparian here. It's going to be my play session here for Path of Exile 2. It is one that I have not a lot of hands-on experience with. I did play Path of Exile 2, the first thing that they had in the last Exile Con. Уникальный предмет это точно Я бегал с этими скоробеями на уникальный предмет, но ни хера не падает. So I haven't played this at all, even though it's the second day of Exile Con. I've been busy. I had maybe a small chance to play at the end of the day yesterday, and Rania kind of held me back. It's like, oh no, that would tarnish the experience of your first playthrough. So yes. Absolutely, she was right. And we are going to check it out here. I actually really wanted to try the Huntress because the Huntress is kind of like the first intro that I saw to Path of Exile 2, so I was quite interested to get my hands and try it. So now I finally get to do that. And normally when I play, a lot of the keybinds are quite different than the ones that I'm sure are default here. Inventory, yeah. So this might be a little bit of a different experience. The seed has certainly passed. Okay, sure. Let's see how this works. Walking around, I have been told that, you know, the feel for the game takes a little bit of getting used to because playing feels a little bit different than Path of Exile 1. And I've also been told that generally the hardest characters to complete their kind of 45-minute campaign run or so. We're getting quests here. Defeat the Sun Clan Hyenas. Sure. If I can help them. Oh, let's see what we actually are using. Rapid Assault. Okay. Okay. Ну что, давай что-нибудь другое. Хороший сундучок какой. Пошел. 11 mana. Что-то походу на другого ничего нет. Do we get lightning damage from the skill? Oh, we have the lightning damage from the weapon. Chance to maim. На сферу возвышения карточка упала и на секстанта. Ну, на секстанта неплохая, конечно. For non-spell hits for melee, I guess that would be it.
Whirling slash. Это нас чисто по нулям окупает где-то примерно. Okay. It seems to last a couple seconds. Leaving the area unleashes a swirling storm. Oh, I see. So it's like an area hit. And then if I leave, it blows up. Got it. Okay. Let's see how much damage that does roughly. Okay, that's not bad. Yeah, Path of Exile 2, the only hands-on experience that we get is kind of this demo, and this demo is tuned to be very difficult. So I can dodge out of it, which is pretty nice. I can spam that, right? So I do that, dodge. I mean, I guess it takes some time because the dodge roll does take a little bit to work. The jab does seem pretty powerful. Okay, one skill at a time. Hits stun enemies as of dealing 50% more damage. Looks like it has a good damage multiplier because that lightning damage is getting doubled by about 200%. Where are my gems actually? Okay, so S is gems. Okay, why don't we actually check out the skills this way? So Rapid Assault is actually not all that rapid in terms of attack speed modifier, but I guess it does a lot of hits. It does seem to do quite a bit of damage, though. Final Strike does 288. Oh, I see. I see. That's why it has that. So that's pretty good, actually. The Whirling Slash, slowing enemies and blinding them in its area. Oh, I see. So you're going to get that accuracy bonus. It might be good to use for the damage, but at least per stage. Oh, I see. Using an attack in the storm as one stage, the maximum of 3 stages. So you want to put this up, do some combat in it, and then run out. But that's a little bit counterintuitive because usually you want to open up with AoE to get rid of the weaker monsters in the area. Okay. Spear Field. I like that. Шапка с редкостью. Блин, может что-то стоит. Okay, what's that do? А, там манрезерв еще. Ground, causing multiple spears. Ну, не знаю. To burst dot out of the ground. Okay. Проверим. Spears remain for the duration or explode when enemies touch them. Requires a spear. Increase effective maim. Oh, the maim increases physical damage dealt to the target. I'm hoping that's still the same. Herald of Thunder grants a buff. Oh, so we should probably get that going. Oh, that's all my spirit. Okay. Converts 100% physical to lightning. Interesting. Is that all of my skills? No, that's just the damage from the Herald of Thunder. You don't want to take things for granted. I mean, I haven't never played before. Так, ну в общем с этой картой нам тоже да, супер ничего другого не упало. Okay, that's good. I actually quite like the heralds in the regular game. Тоже плюс-минус полная вышла. Ну, 200 вышло, но они недорогие. Вообще где-то по нулям, наверное, вышли. Может быть, немного заработали с этой карты. В общем, так. Тоже не особо. Попробую сейчас карту по ГОСТу, наверное, запустить. Что-то сейчас последние 2 карты собора, ну что-то как-то не падает. Вроде замазываю и хорошо. О, двойной множитель, кстати. Самоцветик может бабло стоит. Oh, that's the cue. Okay. Plunge forward, melee damage, more powerful, requires a spear, causes bleeding, 200% more damage based on the distance traveled, hits stun as though dealing 50% more. That's probably really так, а почему у нас ничего? And impale, jump back from the target. А, ну это ближний бой, правда. По 20 хаосов, а скорость атаки, если не помню, 1,5 дивана. Ну, самоцвет, короче, за диван где-то упал. Типа, да, это, конечно, в этом плане мы, конечно, заработали тогда с этой карты. Okay, well, it still died in one hit. That's pretty good. Let's see how these work. Is that like getting hit? Oh, I see. Yeah. So as it's walking towards me, it's getting hit by the spears. It's not a lot of damage, but it does add up. For one attack, it probably adds up to quite a lot. Let's try Storm Spear. Storm Spear does quite a bit. I like that. Okay.
Ну что ты не доскакиваешь-то? Кончился ролл. Character is like no movement speed right now, so I gotta be pretty careful. So far, I'm digging the lightning skill quite a lot. Это можно сквернить, попробовать. All right, I'll just keep using that for now. Once we get to harder targets, I'll probably try to mix it up a little bit. But normally these playthroughs are about 45 minutes. You can play about 45 minutes. It like logs you up, you can log back in if you really want to play some more. But my goal is to try to finish the playthrough with the Huntress and then move on and play the Warrior, which is the active. Да ну серьезно, просто обычный моб меня шотнул в луже. Generally the difficulty seems to be with the overall amount of time it takes to cast skills, and the Warrior is unfortunately very slow at that. Охуенно игра у нас, конечно, игра. Man, I really like this Моб кидает какую-то лужу, блин, you have to aim it, but you don't have to try that hard to aim it. Прикольно придумали, конечно. Clear is very good. And you have like this kind of cone effect on it, so you know, funneling the monsters toward a certain area seems to pay out. What is this stone thing? Okay, let's just try some of the other skills. I think I had a Herald of Thunder proc on that one. Так, ладно, давайте тогда карту по ГОСТу тебе. Потому что возможность по ГОСТу... Ну, там карточки на 5 этих бошек падают. Как бы, давайте посмотрим, пойдет ли она нам или не упадет. На шару приблизимся, попробуем. Вдруг прямо с первого и ебанет. Попробуем только чуть повышку сделаем. Да, в принципе, вот уже нормально. Такой оставим. Пойдет. Так, секстанты пока у нас есть. Реликты завязаем по дефолту, да. Ловцы, понятно. Oh, I see, but it's still a pretty melee-oriented attack. Oh, and my hits don't go up there. Interesting. Ну, погнали. С Кровавого Храма что-то последние две карты. Ну, чисто я чуть-чуть маленький профит получил. Не очень много. Надо попробовать сменить, короче. Может быть, что упадет получше. Is quite slow, but I believe the dodge roll is based on your overall movement speed. Let's just try to go for it here. So we're getting kind of pelted by the monsters around. I probably should be a little bit further from them. Ну, давайте попробуем. У нас карта это как бы валюта обычная. Где это должно сработать. Yeah, I'm not really sure how to react when I am getting like surrounded like that. Okay. We got a humbling experience there. That is not even close to being better. Okay, all my gear sucks actually. Okay, so we want to not get surrounded, and probably if we do get surrounded, we want to kind of be. Let me see if I can actually hit these. No, it doesn't look like I can. Try to use puncture a little bit. Oh yeah, puncture is doing tons here. Вот здесь еще карточки на союз падают. Союз это 10 этих камнерезов. Они, кстати, довольно часто здесь падают. Ну, на этом много прям бабла не сделаешь, но окупать будет. Oh, we can immobilize the bosses, that's right. Okay. Now there's probably some negative synergy with
puncture and immobilizing, but as long as we're not getting hit, we should be fine. Wow, I should not have got hit by that. Not too sure what I'm supposed to use when I'm surrounded like that. Maybe I should be preemptively using the Whirling Slash. Yeah, I tried using the Impale, but you kind of get stunned when there's so many targets. I tried using the Storm Spear, but you kind of get stunned when there's so many targets. I guess I can do kind of a preemptive Spear field, and I can do a little bit of a preemptive Whirling Slash. So why don't I try to focus on that? Actually, why don't we see if it works on these? It does seem to be quite effective, actually. It probably is designed to be used that way. So, okay, we got an actual plan now. Опять что без бошек. Кванту напоследок дали еще. Бля, сколько у меня тут кванты тоже заролятся, пиздец, блядь. Тут кванты сотен на 5, наверное. Прежде я как-то не сбил на текущий момент, смысл собрать такого мифера. Слушай, ну, билд не очень дорогой. Здесь у нас нету каких-то супер дорогих вещей, то есть ты можешь этот МФ собрать от 50 до 70 диванов. То есть в любом случае ты его окупишь. Я думаю, окупишь за пару дней, если повезет, может быть даже за один день. То есть в плане дропа. Бывает, конечно, вот так вот бегаешь, знаешь, что густо, то пусто. То есть иногда прямо сыпет хорошо. Там прямо с одной карты там 3 на 4 на дивана, там потом со второй запускаешь, еще там дивана на 2 на 3. То есть, грубо говоря, там 2 карты пробежал, там диванов там 7-10 собрал. Потом запускаешь где-нибудь карты 2-3 тоже примерно. Ну и так, чисто в ноль выходишь. То есть там чисто обмаз как бы окупаешь, но ничего такого экстра дорогого не падает. Ну, как бы чисто суммарным дропом просто как бы, грубо говоря, в ноль выводишь. Вот как-то вот так вот. То есть там 2-3 карты дроп есть, потом 2-3 карты, условно, грубо говоря, плюс-минус по нулям идешь. Ну и вот как-то вот так вот. Ну и в среднем выходит, я думаю, что средний примерно фарм выходит где-то, ну там 1-2 дивана за карту. Ну это в среднем, вот, я думаю, такой, если срез взять, 1-2, вот так вот. За картею именно чистого дропа. Примерно. Я не знаю, много это, мало, там, ну вот примерно так. С учетом того, что у меня топовые секстанты, дерево тоже хорошо сделано у меня. Скоробеи у меня предтоповые. То есть да, можно использовать крылатых скоробеев. Они как бы по идее дропа будут больше приносить, но они и стоят дороже. То есть там то на то и выйдет. Дороже типа обмазываешь, ну и чуть побольше получаешь. Поэтому крылатые, конечно, можно использовать скоробеи, но плюс-минус то, наверное, то на то и выйдет. Это что-то стоит, ну? Пару хаусов. Оставлять. А обмаз какой? Ну, секстанты на сундуки. У меня он слетел, правда, уже. Кстати, надо накинуть. Так, где он там у нас? Три захода у меня еще осталось, кстати говоря. Я 3 раза на ночь пробегусь, да пойду. Так.
500% увеличение количества предметов, монстры из ларцов на 500 кванты. Увеличение длительности эффектов алтарей до 1,5. Ну, это просто чтобы проще было проходить на МФ билде все это дело. Потом ваша карта содержит дополнительных ларцов, еще, ну, дополнительные ларцы, чтобы их больше было. Плюс они осквернены там и редкие, тоже полезный секстант. А четвертое, я использую преследуемых предателей. Вот. Но можно на самом деле разных использовать. Четвертое там уже так, по усмотрению. Вот. Можно и намирцев использовать тоже, в принципе. Можно использовать дополнительные паксайзы. Ну, там есть разные варианты, короче говоря. По скоробеям, ну, там дефолтно, в принципе. Один скоробей бездны идет, чтобы мобов больше было. Второй на гадальной карточке, естественно, там без него никуда. Вот. Третий там опционально можно использовать, ну, разные варианты можно использовать. Можно на больше уникальных предметов в надежде выбить какой-то дорогой уник. Можно использовать на карты, потому что карты превращаются в валюту за счет ключевого нода. Чем больше карт выпадает, тем больше валюты в целом. Поэтому тоже. Там кто как захочет использовать уже. Ну, я не знаю, я разные пробовал. Я разные, короче, пробую, смотрю, где что больше падает, где меньше. Пока я заметил, что дропа больше всего падает именно со скоробеем, именно картоходца. Ну, валюта больше сыпет. Is it here? It's probably just in a different part of the map. Actually, I should probably go through the map just in case. I should probably see if these are upgrades, right? Like, yeah, those can't be very... Oh, yes. Got it. Одного моба убил, у меня эта фигня появилась. Так, давайте запустим, вдруг повезет что-нибудь полезет. Oh, that's the caravan. Okay, good. Figured that out by accident. No. We have vendors here? Не особо повезло. Vendors? No vendors? No vendors. Okay, well, I guess let's continue on. I kind of want to see if I could use my gold for any form of purpose right now, but it looks like that's not going to be the case. Oh, I see. А маск какой с Делириум? Делириум... Не, ну Делириум можно запускать, конечно. Но тяжелее идет в плане прохождения карты. А разница по дропу не особо большая. Ну, у тебя это же полностью МФ билд, ты много слоев тумана, у тебя не сможет билд не справиться, он захлебнется. Там надо либо снижать количество МФа тогда. Ну и там все равно то на то и выходит, то есть смысла овчинка выделки не стоит, как говорится. То есть, поэтому Делириум максимум запускать, это максимум один слой делать. Под одним слоем бегать. Что-то я близко подошел к сундуку. Максимум один слой делать, и разница по дропу не особо там большая. Ну да, чуть-чуть там побольше будет падать, но это все так же. Можно вообще без тумана бегать спокойно. Без тумана будешь просто быстрее карты пробегать. Чем быстрее пробегаешь, быстрее фармишь. Там логика простая. 10 хаосов. Ну, вряд ли это кому-то надо, если честно. Здесь рез низкий, так-то можно было бы загнать плюсу. Там что кидать, что мне в пол уже заниматься. Так, сейчас обратно на Кровавый храм пойду. Буду, короче, чередовать погост, Кровавый храм, погост, Кровавый храм. Может быть. Либо оттуда, что не шлепнется. На шару с погоста не получилось забрать. Что-нибудь здесь мне что-то хотел много. На шару с погоста, к сожалению, ничего другого не упало. Ну, мало ли, может. Что шлепнется? Ничего не шлепнется.
85. Блин, у них критов что-то. А, можно попробовать. Я с критовыми модами, по-моему, не бегал. Близко на ХХ не пробовал заменить. Ну, с ХХ будет попроще, да. С ХХ, возможно, будет попроще. Но у меня бафы воруются с перенятого опыта самоцвета. В принципе, так-то вроде хватает бегать. Если одеть ремень волшебную кровь или ХХшку, он будет поживучий, но теряем дополнительную кванту. У нас, во-первых, редкость идет за каждые 15 убийства. И плюс там еще кванта, да, немного идет. То есть, если мы это убираем, то, соответственно, у нас дроп понижается. Но персонаж поживучий становится. То есть, если нужна живучесть, то, в принципе, ну да, в принципе, это как вариант. В принципе, почему нет? Можно так сделать. Я бегаю, в общем, на близкий. Так, и... Так, 4-й возьмем... Что взять-то? Предвестников? Можно еще древнего попробовать, кстати говоря. Здесь совсем мало бонус дает. Мне просто скоробейчики уже подзакончились. Ну, можно вот этот, у меня остался один. Можно его завязать на предвестников. Хотя с предвестников ни хера не падает, если честно. Я его так чисто взял. Но если честно, дроп с него так себе. С предвестников. Лучше вместо него что-нибудь другое взять. Ну, лучше либо на картографа, либо на унике. У меня просто они все кончились, одни, вторые, надо его закупать. А что, да и все, надо. Не бог слетел, что ли? Okay, we got a blue. Так, там ничего нету, что? Yes. No. All right. Actually, energy shield might be pretty good because we have basically. Ну, сундук открыл, залагало. It is worth a consideration. А я он опять у меня слетел? А, я опять быстро... Блядь, я опять этот баф взял случайно, да я его не прочитал. Уже как он меня бесит, конечно. Типа баф быстро спадает у меня. Не прочитал я ноту, так пропустил. Ускоренное течение, короче, бафов. Под ним неудобно бегать, играть. Спадает лихорадка, и надо обновлять постоянно. Okay, you know, it might take a couple of attempts here. Да, ну придется, что, придется пострадать. Oh, I remember this from the last presentation. So he can't hit those anymore. Okay, that's the blow up. So he can definitely still do damage with that, but then he's gonna do the ceiling thing this time, right? And it can still hit you there. Okay, good. But now we have a bigger area. Ой, ну как у них тему тут стоит, у меня в начале This is the big AoE. Хотел пару бафов get hit a little bit, but then the next one is gonna do like a melee hit or something, right? No. Okay, it's the punch that was doing the damage. Okay. Oh, he's slicing it up. He's trying to. Okay. So we can get behind him. Whoa. Oh, we stunned him. Okay, let's go. Okay, let's not go. Wow, that auto attack is doing so much damage. I bet I can just like go toe to toe with him.
Так, ну бездну вроде закрабили. Теперь предвестники остались. Alright, we're gonna need some more movement speed on this character. I saw that coming. I was running. У меня баф спал, да? Понял, принял. Wait. Where's my loot? Предвестники, да, я говорю, предвестники вообще унылые, блин, вообще нифига. Alright, we're gonna be an auto attack Andy here, guys. Well, it's not auto attack, it's the rapid assault. Okay. Так, что там налево упало? Oh, we just use. There we go. 10 fire resist. Why not? I do like that mechanic. They did mention that most of the encounter will be dropping permanent character buffs. All right. So far, so good. You evasive ones. You actually don't want to maybe blind that, but let's just rapid assault anyway. Oh, it's the haste hit. Oh. Oh, so the minions get the buff. I see. Getting a lot of axes. Not sure we're going to be able to use the javelin-like attack to that. Buff сошел. Okay, that was a really bad idea. Poison damage is actually doing quite a bit. All right. Oh wow! I had a 43 shock on that thing. Wow. Okay. Maybe the damage is not too bad. Maybe it should be так, ну что там? interleaving Я a few где-то кого-то lightning пропустил, hits, нет? but the lightning attack По-моему, is я-то что-то там в pretty начале slow. как будто бы не That is запускал. something to consider. Что-то я там не запускал, по-моему. Шаг на диван, пластик был бы. Ну, да. Еще не были хоть раз за 2 дня. Ну, карточка на кусок зеркала упала, одна гадалка из дорогих. Упал ключ реликвария за 2 дивана. Там 2 с копейками стоит. И 5 диванов упало. Ну, я мало бегал, то есть. Я вчера пробежал карт там сколько, 5, 6, 7, не знаю. И вот сегодня вот тоже немного бегал. Ну, не так много прям я пробежал. So really, the game we're playing here is don't get surrounded. That's the game. Okay, we get surrounded, we die. Блин, ну что ты его не открываешь-то? Давай. Okay. Those activate. Нет, все не светил. Let's charge this up and see. Что попробовать здесь выводить? I kind of want to see just how much the damage does, because I've been using it on bosses, but I'm not sure it does actually that much at all. Maybe it does. It probably is worth using. Yeah. So probably on bosses we want to do a mix of puncture, the blind thing for accuracy and evasion. Здесь тоже ничего дорогого там не шлепнуло. Чисто по нулям, короче, карта опять. Чисто сама себя такая карта купает. Не более того.
But also the skills do use quite a lot of mana. Okay. So we're supposed to get to the second gate. Fight our way through it. Let's see if I'm a little bit better now with like getting surrounded. Так, ну и вроде, по-моему, с остальное я там уже собрал. Больше собрать ничего нигде. Sidestep seems to be very effective. The boss has like quite a long animation lock. Так, ладно. Идем отсюда. Я пришел на темную сторону Сиры и купил PS5, и на ней поиграю. Пишет. Да, я не знаю, ну на PS5, блин, не знаю, там, во-первых, народу не так много сидит. Говорят, что там не особо удобно играть, хотя кто, смотря куда привык, конечно. 15 хаосов, короче, фигня стоит. Ну ладно, я его учитывать особо не буду, это как бы так. Я говорю, это у нас все чисто окупает затраты просто на обмаз карты. Не более того, здесь большой прибыли какой-то точно нету. Все это так. Типа баловство, да? Так, следующее делаем. Это моя испорченная карта. Так, 79 маловато. Маловато. 579. 72, 94. Ну, 94 уже хоть что-то. Okay, winged spear. This is a spear, right? Okay, yeah, that's a spear. So it's more damage and higher attack speed. So I'm pretty happy with that. All right, let's go. Okay. Предвестники, короче, полная шляпа. Больше никогда в жизни не буду запускать. В плане этих самых скорбеев. Это полная херня. С экспедицией, кстати, неплохо по ДМФам нападалось, на удивление. Там, по идее, МФ на них не влияет. Не знаю, почему мне тогда монет столько упало. Думаю, это просто совпадение. На коня, конечно, можно разломывать взять. Нет, и мы не потянем. Ну, страдающие духи. Или вот эти просто тратят по 20. Падлу просто идти покупать уже эти картофы, если честно. Здесь карта вроде не сильная, давайте на насаливать уже. Oh wait, chests actually drop things? Interesting. Yeah, I don't think we want that. Fight your way to the third gate. Okay. Что, он не спадает? The NPC does look pretty similar to some of the enemies I'm fighting, so I'm whiffing a little bit here, but mana does seem to be pretty plentiful right now. Сейчас дополнительные гадальные карты. Блин, я даже не знаю, что взять. Кванта. Мне кажется, лучше кванту на общую. Там, в принципе, два неплохих бафа было сразу. И боба взять по-хорошему. Ну ладно. Что-то одно только можно взять. Взял просто кванту с редкостью. Do you want to kind of have some support gems here? I wonder if I can find some. Actually, maybe they were on a vendor.
О, священная сфера упала. Ну, сколько она стоит, я не знаю. Камень с качеством. Карта. Ну, дубляж карт берем. Ой-ой-ой, да блять. Сука, опять эта земля под ногами. Я ее поздно заметил, что-то. Банку хп, главное, стал нажимать, и все, не успел. Она мне кончилась. Тупо на земле, короче, земля сожрала. Так, почем она? 95 хаосов она, да, стоит? Ну, как бы нормально. Это такой, да, дропик нормальный. То есть мы уже эту карту окупили в плюс. Одной этой сферки. Уже в плюсе. Бля, я опять этого земля долбаная здесь. Сука, да вы... Блять, пошел в другую сторону, и там мобы с этой гребаной землей. Тупо умираю из-за того, что мне моб под ноги кидает землю с хаосом. И у меня эта земля с хаосом просто за секунду просто, блядь, все хп, блядь, высасывает и все, блядь. Не отойти, блин, не отхиляться, ничего не успеваю. Опять чуть не сдохнул. Какие-то мобы дурацкие с этой землей появились. Так, это кузнецы и кванта, да? Try to go for a stun there, but looks like not quite. Chase? Where are we chasing? All right. Quickly! He conjures the very sands against us. Okay. We get more mobs. We're still in the boss fight here. Так, ладно, дробик потом подберем. I mean, that's just how I say hi to people. I throw a giant spear at them. I should talk to Asala. She must this. Okay, can we buy anything good? Chance to block. Oh, that one actually has block. Oh, that has some pretty nice stats on it, though. Так, ладно, идем дальше. Claw, that's a nice claw. Fizz. Okay, I want that. Okay, cool, cool. It's got a lot of life, but... No, those are pretty good. Okay, do we have the gold for that? Barely. Alright. So all this stuff, that's the old gloves. Kinda wanted that helmet. Let's see how much gems actually sell for. 1 gold. Whoa, okay. You will be remembered. That's not gonna happen. Да. Okay, so that gives you some life. Ну вот и как на это реагировать, блядь? Что там в новой лиге будет? Adds up to quite a bit. В новой лиге вернут освещайте реликварии вернут. Санктум, лигу Санктум. Переработанная лига пророчеств, по сути, возвращается. Там просто будут пророчества срабатывать. И будет такая, как шахматная игра, встроенная внутрь игры. Сама лиг-механика. Там можно будет ставить, грубо говоря, тотемы. И у противника будут тотемы с всякими с бафами. Плюс команда с разными. То есть, грубо говоря, ты нанимаешь себе команду там из разных чуваков, вы все сражаетесь, ваша задача вашей команде победить. Ну, ты там сам тоже сражаешься. Вот. И кто кого победит, соответственно, если побеждаешь, забираешь награду. Как-то так вот, в двух словах. Ну и плюс куча там всяких ништяков, естественно, будет у нас еще. Have spear field on middle mouse, but honestly, I don't think I'll be using it that much. Так, надо запускаться, походу, уже. Так, где я тут сдох? Меня опять какие-то мобы поймали с этой жижи, блядь, под ногами. Тут пиздец какой. Как меня задолбали уже здесь. Причем, главное, там не видно, что такие мобы будут. Вот в чем проблема с нодами на карте, когда рулишь. Не самые бесячие здесь для меня.
Вот это зеленая жижа внизу. Ну, тут есть, конечно, вариант какую-нибудь хаус-банку поставить. Типа, по идее, вроде как это должно помочь. Не, ну не хочется просто на хаус-банку тратить, если честно. Let's see how this looks. That is a very slow cast. They just get meteored? Okay. Let's just pull up a whole bunch of monsters and see just how bad of an idea it is. А нерфы апа узнаем в патчноутах более масштабные. Пока что известно, что переделали подклассы защитника и вождя. Но это сложно сказать апами и нерфами, потому что для кого-то ап, для кого-то нерф, смотря там в зависимости от билда. Но вождю там живучести много накрутили. Это может быть и нормально. Может быть, защитников в какой-то степени понерфили. Ну такое, надо будет потом проверять. То есть немножко подклассы поменяли. Соответственно, билды, связанные с ними, могут изменения там всякие претерпеть. Так, давайте портал один здесь поставим, а то я задолбался. That Necromancer's raising a lot of guys when he's choosing to. Okay, that spear base type does appear to be a bit worse. That looks bone pitsy, possibly. Опять там эти земли, пацаны. Пацаны, земля. It does seem to be like a pretty open map here. I'm not really sure which direction I should be heading, but we're going with up and we're sticking to it. Hey, look at that. All right. The light here is unnatural. This place is Mastodon tusks is what we're searching for. Oh, there they are. Boss type? That's a big boy. Oh, I can't level it up because of the stacked stat requirements. Got it. You know what? I don't really want the chain, so I think without chain I can maybe level it. Let's just pick that up. Это могут точно опасно. Nope. Alright, it's fine. Hey, bone golem. Так, что там забав дает? Сверхсоединение. Ой, кванта. Так, кванту надо взять. It's very fun to just run around and throw lightning spears. Okay, time's up. So are we on the 45 marker? Okay. So if I go back in, is it like a fresh run? Oh man, I guess I was slower than I thought. Осторожно, осторожно. Yeah. Опять эта зеленая земля, боже мой, оставим так. Как ее тут много, так пиздец. Сверхсоединение, вот это берем. А, и все равно меня как-то сверху. Сверху вниз. У нас после ДБТ не трогали, мне нравится средний через банку ХП. Не, его, да, его там никак не трогали. Боже, какие мобы ёбнутые, конечно, под алтарями.
What is this gear like? I mean, it's got extra damage. I mean, this gear looks... Шанс крита, шанс крита. Блин, я даже не знаю, но обычно множитель крита нужен. Okay, yeah, this gear looks 10 хаос. pretty good. Вот Where are we такое. going now? Не супер что-то крутое, конечно. Let's do that. All right. Let's quickly just browse over the skills. So I got armor breaker. Not a lot of damage, but it breaks armor. So I guess it's got ruthless. Impacting shockwave with splash damage. Okay, so we get like a splash armor break. And we get a stun because of the ruthless. Herald of Ash. Infernal. Это на 150 хаосов с карты выбили. Ну так, то есть не супер прямо шикардос, конечно. То есть меня задолбала вот эта земля и зеленая. Замучила. Slam Ruthless is just a strike skill, so it wouldn't work on Sunder. Leap Slam. Ну я карту почти тут все прошел, там буквально, по-моему, чуть-чуть мне осталось. Там надо пару пачек мобов стоит чуть-чуть. Okay. Where are we going? Prison. Kedge Bay. Let's do Isle of Kin. Why not? Again, I haven't really seen a whole lot of the gameplay, just very surface level stuff. So, in terms of direction here, this is very much the first time going through it. Так, надо как-то аккуратно покатить. У меня, блядь, порталов уже нету. А, ну, в принципе, вот и все, мобы кончились. So that's the armor breaker. That's pretty slow. Rolling slam. That looks fun. Так, да, мобы кончились. У нас осталось там буквально альва немножко. Okay. Supercharged slam. Actually, let's get our Herald of Ash going. A little bit more damage. Leap slam, Infernal Cry is on. А, нет, ой-ой-ой, блядь, что вот так на меня нападаете-то жестко. Let's put Leap Slam there. Let's do Infernal Cry there. Supercharged Тут еще slam. пара мобов тоже с бездной висит. Но с бездной еще может что-то упасть, конечно. Зафармить весь получится. Так, алтарь взял. Так, все зачистил вроде. Pretty cool. Wow, Leap Slam does a lot of damage. What's that about? Oh, the attack time is really high. The attack time is 2 seconds on that one. 1 second. Так, что у нас тут? 0.9 seconds. Okay. Переменки, фигня. We have Sunder. Даже вроде убил. А, там ничего не упало. Okay. Well, let's kill some stuff. Ой, это, ну под конец уже сложная карта была. Я там уже столько этих алтарей настакал. Тяжело, короче, под конец уже карта шла. Ну, там буквально, не знаю, одну пачку мобов не успел добить. Ну, там вряд ли бы уже прямо что-то, конечно, упало бы. Супер драку, там уже мало мобов оставалось. Кто-нибудь играл через Independent Doom? Да, играл. У меня даже гайд записан был. Ну, вот такое, типа. Мне лично не очень понравилось. Лично мне не очень зашло. Что они там делают, кстати? А, они тут бегают, короче, геймплей показывают, да, карта. Ладно, пускай бегают. Так, 63. 65. Ой, опять эта оскверненная земля. Нет, видите, в баню с этой земли вообще невыносимо будет. Так, вот это вроде неплохая. I'm kind of focusing on like the abilities and how they feel. It does feel pretty good. These are okay.
Those are not rocks. Well, they're rocks, but they're not rocks. Well, now they're definitely. Whoa, they're exploding on me. That is a problem. Holy moly, that thunder feels slow. Ну, как бы, если использовать для зачистки, лучше погибели, все равно ничего нет скилла связки, когда проклятие накидывается, чем этот Independent Doom. Для соло урона. Для соло урона он просто не нужен. Там взрыв порчи идет. Потому что этот Doom, он только для зачистки нужен, по сути. Зачистка лучше на погибели, а соло урон на взрыве порчи. Ну, как бы, то есть... Ну, этой механикой можно пользоваться, как альтернатива типа погибели. Но мне просто погибель больше нравится. Вот и все. Let's try leap slam without infernal. We get the stun. Wow, okay, we're just gonna leap slam spam here, I think. It's maybe not the best use of damage, but it's not bad. Так, где мобы-то? У меня такой вопрос был. Как у меня ХП только что сейчас просел? Oh, that's... We're back on the boat? On the boat? Oh, man. Okay. Alright. On the boat it is. Ой, это что, здание? Подальше от него отойдем пока. Это плохо. Не убился, что-то стало. Just the slam is not a lot of damage. But the slam is pretty good because you get the stun effect. And you're not quite as vulnerable because you're very much moving when you're doing it. Now, I think I'm going to have to run exactly to where I was. Exactly back to where I was. I think we were on the very edge of the next zone. Cooldown for the Infernal Cry here. Без ноты дальше так пошло. Ну, это хорошо, конечно. Сразу. Okay. Jumping's fun, guys. Good cardio. Yes, the checkpoint. Okay, that is most certainly a boss area there. All right, see what we got. This doesn't look good. Хотя я сундук-то открылся. Рывок нужен. The damage is a little low. A little low right now. Такие жирные. Что-то моба попались, вообще не бывает.
ranged-ish. Я сейчас They use so much mana though. Надо сваливать, короче, от них что-то. Я пробить там пару желтых мобов. Я из бездны вылезал, вообще пробить не могу. Это жопа. А, мне баф светится. Не, соло урон там не настолько крутой, как может показаться на первый взгляд. Try to slam a little bit here. It's fine, guys. It's alright. It's alright, not a big deal. Yeah, I don't think this is gonna go down. We're gonna need a few more potions. Well. I died in the air. Alright, I'll take it. Well, I think my little segment here only has another minute or so I think I will call it there. It's been pretty fun, I have to say. If you guys are give it a try. Maybe you'll have a little better luck warrior than I did, but I certainly had a lot of fun with the Huntress. Speed is the name of the game in the demo, but for the game it will be a while longer. I think in terms of the show, there is, I think it's an audio presentation. Yes, it's a developer talk with sound design and music of Path of Exile 2, and that's with Kane and Camille, and that's coming up pretty soon. But yeah, there's going to be a lot more presentations throughout the day. There's going to be a lot more developer talks. So today's show is largely going to be that few gameplay mixed in. But for you ARPG buffs, this is going to be your day. So pay attention and you guys enjoy the rest of the day. Что там упало? Какие-то тихоходы оскверненные. Нужно проверить, конечно. Если там осквернение нормально зародилось, ну, может быть, можно продать их. Hello everyone, welcome to the Sound and Music Talk. My name's Kane and I lead the audio team at Grinding Gear Games. I'm Kamil Ormanianovsky, I'm a composer, and I will talk about music today. Yeah, so we're going to split the talk in half. I'll start by giving you a bit of a rundown on some of the cool stuff we're doing with sound in Path of Exile 2. So yeah, we'll get underway with that. So what better place to start than the sound of combat? So for PoE 2, there's a lot of lessons we've learned from PoE 1 and things that we want to try to do with the sound of combat in PoE 2. Obviously, things can get pretty hectic, you may have noticed, with sound, with attack speed and all that kind of thing. So we're trying to sort of control that, not control it, you still want a bit of the chaos, that's what makes it fun, but in little ways control things that can pop out more in the mix. And also making the sound in general more of a player-centric sound design, so you're always hearing what you're doing and the skills you're doing. So this sort of one thing that was a huge job we've done is completely overhauling the sound of weapons in PoE 2. In PoE 1, there was sort of shared sound sets between the weapon-based types, so a sword might sound the same as an axe and things like that. But we wanted to completely redo all of that and find the fun in every weapon. So one poor soul on our sound team, Dominic, had the task of designing sounds for every weapon type in the game. So a sound set for us is the swing, the on-hit sound of the weapon hitting a monster, and also the drop sound of a weapon, and equipping the weapon. So now when you equip a sword, you'll have a nice satisfying unsheathing sound. But I just want to give you a little clip here of how that Так, ну я чуть не понял, а где вообще мои... Ну, у меня спиженная башка есть, конечно, здесь. Не упала сфера возвышения, хотя, по идее, естественно, вместо сферы возвышения должна была божественную сферу. Мы, короче, чисто наебали, конечно, эту сферу.
Меня чисто, конечно, того самого. Воу, мобы живые. Так, кто там держит? Что-то там на фоне какая-то борьба пошла. Что там делают? Also, elemental on hits completely redone. There's Dominic on his first day, young whippersnapper. And here he is when he first started the combat rework, and oh my goodness, only 1 year later. It's a rough time, but he did very well. Oh, and then he also still had to mix them all. So we thank him for that. It was very good. This is just a clip of how the weapons are working in inventory and drops. So there's like a satisfying sort of sound on equip, which I think is, you know, pretty cool. Когда ПОБОВ выходит. Закрытый бета-тест будет через год. Это только закрытый бета-тест для непонятно кого, для избранных. Может быть, для стримеров. Поэтому выйдет она не скоро. Года через 2, наверное. Я подозреваю. So dynamic mixing is how we're trying to control some of what you can hear at any given moment. So monsters are. Ну хотя они хотя бы дату это сказали. Закрытый бета им хотя бы. Notable monsters, something that might be spawning less, and then obviously bosses, and then the player stuff. So all of that has a hierarchical sort of mixing setup. So each of those things can slightly dip the volume of something beneath it. So it's a priority order, really. So that means players always on the top and the boss. So no matter what's happening, you should be able to hear the telegraphing of what's about to come. So here's a clip showing some of that. You'll always hear what the boss is up to. Тут толстый мух какой-то. Ой, а их тут много. Мне пизда. Там ничего такого дорогого нету, там на пару халлов дропа еще резко. Я уже не буду его пылесосить, он совпал. Так. Так, отсюда отловим. Так, ну эта карта опять получается. У нас тут, я не знаю, чисто себя только купает. Без спросов. Ну, такое. Себя окупает, и, ну, может, там немножко заработали. В общем, последние, короче, 3-4 карты. Ну, именно на хороший какой-то дорогой дроп что-то как-то не фартит. Хотя поначалу так бодро падали эти бошки. Я подумал, что так будет всегда. То есть я такой подумал, о, бошки засыпали, думаю, ну все, зашибись-то будет падать так. А нифига, они вот попадали. И сейчас вот такое какое-то затишье пошло с этими бошками. То есть, ну, не хотят пока выпадать, не сыпать. Хотя хотелось бы, конечно. Хотя бы через одну бы падало. 85. А, ну тут больше здоровья нет, это фигня полная. It's kind of like a dream for a sound design team, but also a bit of a nightmare. It's like the dream is, oh my god, we get to work on so many monsters, and the nightmare is, oh my god, we have to work on so many monsters. And so, but Chris and Jonathan are really cool, and they support, you know, us in the endeavor to make every monster unique with its sound set and give you a sort of fresh experience as you progress through the game. Так, ой, на Квантудах studio at the office now where we've recorded hundreds of hours of monsters. Блин, а они у меня есть вообще? Qualified monster now, you might say. So there's a vocal performance on every monster in the game, which is to the animation. A lot more life and variety. So I just want to give you an example here of a before and after for a monster. So this is before processing on this bloater here. Кого-то блевать-то нет?
А, ну эту локацию мы видели. Yeah, so that was just me and my face in this gross bowl of water and a banana skin. So yeah, get up to some pretty weird stuff. And in that vein, I'm just going to give you some clips of our whole sound team. Сейчас, короче, закуплю секстантов на кванту. Для сундука надо подкупить. Мне не кончились. У меня секстанты кончились одни. Еще в идеале, конечно, было бы взять. Сейчас посмотрим, почему мне подходит. Ну, за 95 хаосов можно взять. А на 4? Ой, на 16. На 16, 7 бошек. 7 бошек на 16 стоит. Короче, надо такие брать. Вот за 70 тот продает. Если урон, кстати, нормально будет дешево. У меня за одну карту окупается этот секстант. За 70 хаосов он даже 2 раза окупается. Озвучка, блин. Это мобы так разговаривают, смешно, лол. Да-да-да, мобы реально смешно разговаривают. Какие-то карапузы мелкие бегают, что-то. А, там один заряд, бля. Не, чувак, это не подойдет. Подожди, а там разве у него на трейде тоже один? А, ну да. Блин, я проебался, я на зарядный посмотрел. Да, не подойдет. Не глянул на заряды, я, короче. Ну ладно, за 95 тогда берем. Так, 95 это у нас тогда сколько? Это у нас 80, да? Еще 5. Вот так вот. So it's interesting how all those sort of very out of context, weird recordings end up sounding quite cool in the game. And the next clip's really just to show off, because it'll be cool on the sound system to hear some of the sound design we've done on the bosses that are in the current game. Ну да, вот прям. Еще в теории я бы даже мог бы с собой что-нибудь дорогое половить, кстати говоря. У меня там, по-моему, поднафармил, у меня 42 секстанта. Короче, мы секстантов на башку нафармили. По одному заходу там эти, да, у нас тут. Так, что они там происходит? А, Диамора и Риабус. О, ну красиво выглядит босс, посмотри, ты рисовал. Голые сиськи видно. Там сиськи видно у босса. А у нас был... А, ну у нас в Адиле еще, по-моему, грудь видно было. Короче, летающая русалка, там прям реально грудь видно очень сильно. Смотри, не замьютили, не запрятали. Настоящая брутальная игра для настоящих мужиков. Которую нам ждать еще 2 года, правда. О, ну это, я считаю, это незаконно было. Он мне за спины чисто залетел. Я просто в спину мне ваншот дал. Как они это делают?
Подсбрили меня чисто со спины. Просто крыса-читер из кустов. Попробуем с другого стороны зайти. Там не получилось. Надо какие-то бафы набрать. Разогнаться по бафам надо. Say the least. Obviously, that in the context of the league is cool. We don't want that much talking through the entire campaign and the whole game. So obviously, it's scattered and there's cooldowns upon cooldowns and play chance and that kind of thing. But it's just this little thing on monsters that sort of injects a bit of atmosphere and personality in the area that you're in. Like you know, just very occasionally hearing a monster yell something at you is pretty fun. So this is a carver area. Хорошо, опять. So yeah, just little bits now and then. It's almost almost indistinguishable from just regular combat efforts, but just helps make it feel like a unique. Че он сейчас отвалился, я вообще не понял. Просто взял персонаж, лег, что-то, блядь, полежать решил. От чего умирает, блин, хрен поймет. Чего умирает, абсолютно не понятно. So that's really quite fun. Jonathan was super keen to get some more outside of the box moments. Там же мобов не было, взял бы. You know, like quirky one-off things that they might say during a boss fight. But you know, once again, controlling how often that happens and not having it all the time. So each character дроп подобрал, блин. they might say in one moment and not Пока дроп another подбирал. character in that same moment. So it just adds to the variety. Он меня развалил. We have some Непонятно super кто. cool voice actors here, so I just want to show you a bit of those. Eve, she calls to me. She has been dead for years. Joy, my beloved. You You! How dare you use her voice? I will tear it out of your throat. Так, что прокнуло, минус придется минус реза брать. Каждый раз я их с такой неохотой беру, ну да, что делать. This doesn't look good. Yeah, so pretty fun, I think, like little scatterings around. And the last А thing что I want там to just трансляцию берешь, touch смотришь, on before что вышло, is environments. Почему 3 чела, это не 3 чела? 62, еще на ютубе человек 2 стоит. Около сотни где-то. Какого бота, что за бот? Какой-то бот? Там вроде не спамит никто. У меня там единственный бот стоит, это на ссылке по гайду и по магазину, по-моему. It's more working with Camille than against him to make that work. So I'm just going to show you some of the really lush and beautiful sounding areas we have. О, может упадет что? So you would have heard the reverb change when you leave the cave. Карта, кстати, вроде нормально насыпала. Lots of New Zealand native birds. Tuis you can hear there. Блять.
Меня взрыв от сундука доебал, походу. Какая-то волна заморозка была. So yeah, just a lot of effort has gone into making each place feel dynamic and alive. So yeah, thank you very much. I am super. Коробов, кстати, дорогих, ух ты, 3 на сундук нападали. Нормально, то, что надо. Карт до хера нападал. Hello again. Let's talk about music for Path of Exile 2. So, what is the best? Да я не обращаюсь. At least for me, it's a video game itself. Все There are нормально. 4 aspects, the most influential. First one is environment, then we have a culture, we have characters, NPCs and bosses, and events. We're not going to talk about events today because we want to avoid major spoilers. We also Ой, have блин, ой, 3 надо... distinct civilizations. Надо было уходить, я не заметил, что их двое было. Я думал, там один был, думал, его добью. Не получилось, надо было подальше уйти за бафами. Надо было дальше бежать. Там второй вылез откуда-то, я его вообще не видел. Не, ну против двоих этих они меня чуть ли не шотают. Против них сложновато, конечно. Там 2 этих желтых осталось, они от кучи отбежали, очень неудобно их убивать. Надо как-то их проскочить, я думаю. To match that vastness. I also use some ethnic instruments, which I will talk about later. We also have another element of environment, which is day and night. So, if let's say specific area, блять, он все равно за мной. Ой, ну вот эта собака докопалась до меня. Она, блядь, она сильнее, чем босс карты. Я не знаю, зачем такого моба они сильного сделали. С другой стороны, чтобы дойти. Просто этот высасывательный моб, он, короче, ко мне телепортируется в упор и за секунду меня высасывает. Все, типа я умираю. То есть я даже ничего сделать ему не могу. Охуенные мобы, конечно, у разрабов, бля, обожаю эту игру. Ладно, я с другой стороны тогда попробую здесь. Ну, мне, в принципе, я тут уже все отбегал карт, там осталось буквально чуть-чуть уже. Большую часть-то я тут уже сделал. Чисто на этого моба, блин, нарвался там. Ну, можно ролл, кстати, проверить. Если ролл неплохой, может даже чувствует. Here we have an example. This is the lost city of Cat, and here's another aspect of architecture. So, ну да, тут осталась-то фигня. Можно было, короче, следующую карту запускать. Some ideas about instruments which we can use. Some Middle Eastern stuff like duduk, maybe some ethnic guitars like oud. Now let's talk about bosses in Act 2. So the goal was to achieve a bold, aggressive, and terrifying character. For that, I used some guitar, some industrial elements, some ethnic instruments again. But I also used some tricks from the electronic dance music, like sidechain, to make score more modern. And speaking of bosses, pretty much every boss in Path of Exile 2 is unique. So music has to match this concept. Ну что, там остался этот жирный чувак, блин, ну я его не завалю, мне кажется, он какой-то ёбнутый, блин. Там какой-то ёбнутый моб вот этот синий, ну это пиздец, блин. Сейчас, может, через толпу его убью. Даже через толпу, блядь, его не взорву. Блядь. Без шансов. Ничего ему не сделать.
Так, что там? Так себе. Так, у меня, по-моему, там что-то слетело, да, вроде? Да, у меня 3 секстанта слетело. Поставить люди. Что, у меня бизнес слетело, да, наверное? Да, давайте ее поставим. А остальные два. One thing which is always tricky is finding the right pace for music. Instead of trying to catch up with density of monsters, music in Path of Exile 2 is tailored for the specific environment. And in this case, we have a lush jungle very much alive environment. So that gives some ideas так, а мне надо вот эти, maybe we can use some complex patterns of percussion. Нет, не паксайзы. Ну, паксайзы, кстати, тоже можно было бы потестировать. Additional Strongbox, вот мне придет сюда. 2 дивана на 16 завезли. Но я использовал по 16, да, блин. За 4 заюза, может быть, на 4 заюза купить. Что, они вообще почти бесплатные. Что-то он стоит там 2 дивана за 16, а тут за 4 заюза, типа, за 13 хаосов. Что-то не сходятся, как-то математика, вам не кажется? Что тут наебало. Типа, проще тогда по 4 покупать, это дешевле, блядь, раз в 10. Да, вообще странно сейчас. Так, ну это считай бесплатно. Так, а этим нам нужны еще. Ну да, это, конечно, лучше взять. Так, а на 16 сколько там? За 30 хаосов. Блин, ну это демпер, наверное, какой-то сидит. Скамер. Демпер, скамер, скамер, демпер. How many? Серьезно, блядь? Да не может быть. Он персонажи штук, подожди. Он продаст 16 заюзов за 30 хаосов, серьезно? Мне кажется, это какое-то наебалово, но давайте проверим. Типа 16 заюзов за 10 хаосов. Ой, за 30. Что-то я очень сомневаюсь. У него 150 штук, чё? Бля, он, мне кажется, что-то путает, наверное. Мне кажется, он что-то перепутал, сейчас проверим. Какая-то фигня, не может быть такого. А, нет, слушайте, реально. Я в ахуе. А почему? Sometimes better idea than using more tonal instruments is to use some sound design in music to match the environment better. Ничего, он ADR-ом ничего не перепутал. Не, ну может быть, как бы... Тут все обычно, знаешь, типа над златом чахнут. Даже под конец лиги, ну, типа, редко прям так. Хорошо, а зачем, типа, ну, не знаю, короче, странно, короче. Да не, мне, в принципе, супер много-то и не надо, мне и 16 хватит. Пока что. Не знаю, ну либо он что-то перепутал, да, либо потому что конец лиги он сливает, но вообще странно. Просто если ты хочешь даром отдавать, ну поставь цену не 30 хаосов, поставь 1 хаос тогда, если тебе вообще, ну типа, если ты условно вообще просто так отдаешь. Тоже странно, типа. Не знаю вообще. Ладно, пофиг. Which you saw yesterday in the Val Temple. So here character
ancient, terrifying. So I use for terrifying for something horror-like. I use orchestra, some high strings, also some organic synths, and something more signature-sounding, a death whistle, which has that eerie sound, and it's almost like a scream. I've got a clip Так, а можно как-то of two bosses, which А можно yesterday как-то что-то you can see пообедать? during the keynote. Let's take a listen. Как-то что-то заролить можно вообще? Вот еще более-менее как-то. Так, ну я вот это хотел довязать до конца. Так, эти у нас тоже пойдут в дело. Ну, можно будет вот это тоже завязать. Так, а я ну, точно оставлю вот этот. Это все оставляю. Так, я вроде все запустил, я помню. Вроде, да. Так, что там за музыка такая идет опасная? А, они тут концепты показывают. Бум-бум-бум. Такие на ацтеки похож. Ой, ну так, конечно, это PAF XLCon. На самом деле, самая важная информация была вот там в самом начале. Вот первые 2 часа, все остальное, конечно, такая вода уже пошла. Второй день-то вообще особо делать нечего. Ну, я имею в виду смотреть. Так, там по крупице, конечно, какую-то информацию дают немножко. Но Expert helped us to develop unique language for the battle phrases. Instead of just recording tailored content for specific tracks, we recorded the full toolkit, like chants, battle phrases, textures, shouts, and other sound effects. So we have plenty of content for future Karui-related music. We recorded that at Kenneth Mayer's Center here in Ottawa, which is actually not far from here. Let's take a look at clip from the recording. Надо было баф, кстати, посмотреть сначала. Я неправильно сделал. Выпадающие продублированные предметы. А, это уникальный, но это фигня. Минусоеды. Или полная фигня. О. Че я сдох, я опять не понял. Там сундук вроде бы открылся. От взрыва сундука, что ли, как-то сдох? Или что? Стоял, дроп подбирал, взял, сдох. Мобов уже не было вокруг. Какая-то огненная пулька такая была, непонятная. Как будто бы от огня. Дохнет, блядь, от любого чиха, это пиздец. Это вот после Diablo 4, вот в Diablo 4 же сидел, до этого играл. В Diablo 4 просто ебалом ходишь, все танкуешь, а вообще по барабану. Там вот таких ситуаций, как здесь, вообще не бывает никогда. Вот здесь, блядь, вообще непонятно, от чего умираешь, блядь, любого чиха. Вроде бы куча защиты, все равно дохнет. В D4 просто лицом по мобам ходишь. And all those 4 aspects together gives us a lot of inspiration for musical choices. As the last slide, I have a music clip from the Kingsmark, which is Town in Act 4. It's a little bit nostalgic. There's also a live recording there of violin. Let's take a look. Сундук надо открыть. Он его не открывает, да?
О, музыка красивая, кстати. Да, давай уходи отсюда. Thank you very much for attention. Фу, жесткая бездна была какая-то. Это было плотно. То он еще не закончил. Hello everyone, my name's Jin. I am one of Kane's minions in the audio team. And I will be asking some questions today. As you can see, there is a QR code on the screen here. If you just scan that and send in questions, I can vet them and then answer as we go. We've actually already got some questions here. Let's get this. Какая-то птица там, тупица напала. What is the weirdest thing you've ever personally done to get the sound? Oh my god. This is an acid thing. Вроде бы я убил ее. Well, I mean, the banana skin was pretty weird. Like you kind of, to get like the real wet-sounding monsters, you kind of almost half waterboard yourself. So that's pretty weird. I've also had, I don't know if you know the, is it the the boss with the drowning orbs? So when you get into that one of those orbs, you actually hear the sound of your character drowning, and there's a male and female character. Огненный шарик, ну конечно же, блядь. Что меня может еще убить? Огненный шарик, блядь, с неба. And had a hydrophone in the sink, the kitchen sink, which is Огненный шарик с неба нас всех покарает. Yeah, drowning. I mean, we're acting, you know, but yeah. Я вот сейчас даже думаю, блин, хорошо, ладно, допустим, если отказаться от бездны, потому что мне вот эти мобы желтые в бездне, ну, если честно, они уже задолбали, я уже устал с ними воевать. А что мы можем помимо бездны-то еще взять? Типа разлома, которые уже не такие эффективные, как раньше. Я не знаю, нафига они мобов таких жирных в этой бездне сделали, для кого, блядь, зачем, никто не знает. Кто их просил, блядь, такими жирными делать? То есть на ИМ в билде их очень сложно делать. Даже под бафами разные. Не знаю, ну либо их скипать, конечно. Вариант. There's a lot of questions coming in. It's also quite an old school solution. And bosses all have their own music, so that's changing. Alrighty, another question for Kane. Have there been any sounds that you've conceptualized, but after implementation, you've decided, nah, I hate it, back to square one? Yes. All the time. We iterate all the time, just like any other department, I guess. Like you get it in, and suddenly it's not right, and you need to re-record it or try something totally different. Because you're also trying to balance the fact that there's a lot of different monsters in the area, and sometimes попробовать эту фигню запустить. Не зря я ее запустил, надо было баф взять. Они меня сейчас тут изнасилуют. Ну, хотя если я сейчас баф наворую с мобов, может быть нормально. Да, что-то своровал вроде на скорость, там нормально будет. I think the easiest one was Legion. Так, все убили. Я вроде пронесло. Я думал, что не получится. But this one, I don't know, like, just came out very quickly. Was that your favorite? Oh, there's no favorite. I hate them all. They're all his babies. Yes. I mean, this one.
Do you ever find any problems trying to combine the music and the sounds to the game? That's both of us, I guess. We're a pretty good team these days, aren't we? Yeah, we collaborate a lot, especially as you mentioned. The ambience. Yeah, it's Так, ну здесь вроде нормально разогнал. Period of time where maybe things weren't sort of Какой-то опять рандомный звук не взорвет. just very tonal and drony. But yeah, now we talk all the time, every day about what we're doing and especially now when it comes to bosses. Yeah. You presented one of the boss fights with Siren. Yeah, that's true. The Siren fight, where she comes up in the center during the petrification phase, where she can turn you to stone. That whole thing is sort of a combo. Сам мне вопрос по бруску выйдет, что там все остальное месте продвижения. Да, выйдет. Там была задержка у нас где-то в месяц примерно, потому что там человек был занят своими делами. И там на месяц где-то разработка вообще замораживалась. Сейчас опять она ожила. Ну то есть да, будет, но все происходит медленнее, чем хотелось бы. Да, потихоньку делаем, но я не могу пока сказать, когда она выйдет. Точно. Пока сложно сказать. Ну да, ребята делают. Sometimes I listen to some older stuff like Trent Reznor, 9 Inch Nails, and you might hear some influence for sure. Yeah, but mostly soundtracks, because soundtracks include like all possible genres of music. Cool. Another question for Kane. How do you balance the volume of the different audio elements you've shown, music, ambience, effects, with the audio volume sliders players having access to it in the settings? Are you targeting a particular volume for these elements? Are you resting with a variety of different volumes? Yes. So the sliders in game in PoE 1, they're all in the middle, which is kind of weird. Так, Алан, сваливаем отсюда. Там деревянные эти пацаны, если не, блядь, ничего не сделать. Там, блядь, стреляем в них, не стреляем, вообще по барабану. Not get any weirdness with reverb sends and things. So balancing volume in areas is hard, and that's something a lot of my job is just making sure every area is consistent and sounds good. But that's the dynamic mixing I was talking about. We do a lot more of that now. So there's also parameter-based stuff, you know, how many monsters are on screen. If there's a lot, we'll turn down the basic monsters so that the other ones can come through more and the player skills come through more. It's yeah, it's a lot of work that goes into mixing every area. But we still support players changing sliders and things. You know, hopefully everyone will play with the sound on to start with. At least once. Yeah. Great. Will there be anything to prevent certain player sounds from getting too repetitive? For example, detonate mines, charges. Charges is still something we're figuring out, because I know in PoE 1 they can be pretty oppressive, like you know, all the time. So yeah, that's something we'll figure out. Not having the sound on monsters is good, and yeah, you want to know when you've got one. But this is, yeah, these are questions we're still figuring out. Our main goal right now is getting through the whole game and getting monsters right, ambiences and everything, and then those integral mechanical things things that will change probably over time as we get a better idea of it. But it's definitely things on our radar for you know, importance. Cool. For both of you, was there a particular boss or area that either of you found extra challenging to work on? If so, what was it? That's a good question. I think the main challenge is how many of them. Yeah. They all present their own challenges. You know, but one challenge for us is just keeping up with iteration. You know, like the departments are working on this stuff all the time, and we need to sort of pivot to make sure we, you know, do the right thing for the gameplay. So I guess they all have their own quirks and challenges, but bosses are always just harder because there's so much going on to mix and balance. And you know, it's really important to us in our team that we telegraph things at the right moment. Like there's a lot of work goes into dialogue, making sure
you know, some things always trigger a dialogue line from a boss so that you know you're about to die. Or, you know, some things might have a play chance, and yeah, some effects will always be loud, things like that. Those are challenging. Да, что-то. Блин, с последних карт как-то по дропам, не знаю, не везет что-то. Так, здесь вроде ничего другого нет, по-моему, да? Давайте попробуем переролить. Чисто осколок тут. So that can be sometimes challenging. And then I think when it comes to like regular areas, to make sure that the intensity is there, but at the same time, there's plenty of space for sound effects. Cool. Are there any old songs or sounds you'd like to go back and remaster in PoE 1? We tried that once. В общем. Not shatter sound, anyone? Yeah. Тоже карта по нулям, условно. I mean, I don't mind talking Что, about короче, дроп спиздили It никуда. was a well-intentioned change, but it actually illuminated something to us. Сейчас еще пару карт надо попробовать, если нихуя не падает, ну ладно, до завтра уже будет. Embedded in people's heads that, you know, it's probably got a direct link to your dopamine receptor or something. So когда подряд несколько карт не падает, когда на МФ гоняешься, такой думаешь, бля. Типа, ну что хуйня? Ну тут бывает такое, да. And it has a, you know, it'll only play it once within a certain amount of time, so you never hear the whole screen Что не постоянно дропом засыпает. It's weird from a sound design perspective. Блин, без регена я что-то не We потяну. want different sounds or things, but in reality, in game, that's what works, and it's cool, and it's been that way for a long time. So don't touch it. If it's not broken, don't touch it. That's what we learned. Sorry. I guess I would gladly remaster trailer music and make some sort of. Можно попробовать, кстати. Неплохо, в принципе, заролилось. Хорошо заролилось. Great. We have a question. What is actually the sound of the occultist's explosion ability, Profane Bloom? I don't know. Something bad. Что, на релике попробовали? Like a lot of these things are just done. Потому что на карте, по-моему, у меня вообще кончилось, да, вроде. Ну, мне еще 2 осталось, по 20%. Ну, окей, ладно, давайте все-таки я их добью. Would it be possible to have additional dialogue options for resources like mana being low? Is there an option to turn these off? I like how you added that at the end of the question. Yeah, so we don't want that to become an oppressive thing. And we have some more variety. Ну, по идее, он должен был еще там один заряд быть. There'll be a pool of options, and we also have pretty cool tech now to know whether the player's in combat when they're saying that stuff. So if they're out of combat, they'll say it more chill, like, oh, I've got no mana. Or if they're in combat, I've got no mana. So it'll be, you know, it'll be reactive to what's actually happening at this in the time. But yeah, we'll probably have, we haven't figured out how to work over the course of the game, because obviously at end game, you don't need your character screaming at you all the time. Бля, ну хоть что-то упал. We'll figure that out, and there likely will be an option. Ну хотя, блин, эта карточка. Это она раньше стоила денег, сейчас-то она уже недорого стоит под конец игры, конечно. Но она вообще под 100 хаосов стоила. На начало, середина она там под 100 стоит. Даже может быть под диван. То есть так-то она хорошая, конечно. Сердце дракона, это усилитель 4-го левела как. Просто сейчас она стоит хаосов 30, там 40. Ну, окей. Короче, вторая дорогая карточка, которая нам упала. So, flesh, mud, wood, water, you know, like some of them share mud and water are the same, but yeah, every single one has to be baked in because we don't want to play too many sounds at once unless we have to. So, yeah, that is a thing. And also, crit sounds are also baked. So, we've redone how crit sound by making more of that armor layer come out when you hit it to know that you've crit, rather than just having a massive explosive sound. It's still satisfying, that's the goal. Every on-hit sound should be satisfying, so yeah.
Cool. Well, that's all the time we have today. Please give another round of applause for these two. Thank you. Thank you very much. Ну давай, завершайся. Да, мой друг. Где мои бушки? Ну, не ладно, у меня одна карточка упала, кажется, сейчас. Это, блин, маловато, хочется еще. Аптекаря бы убить. Ну, как бы за ним тут в первую очередь охотимся, конечно. О, что-то я не досмотрел за ХП. Что-то у меня стало вытекать ХП-лечка. Не понял, из-за чего. Какой-то диген на мне был. Не успел среагировать. Да я уже сплю наполовину. Так, ну что, тут в правую сторону пойдем. О. Блин. Сука. Опять дорогая не упала. Да могла бы.
Так, эту бездну вроде зафармили, да? Алоха, дроп сегодня только с вахты и все пропустил походу. Ну, один дроп ты уже пропустил, он вчера был на крылья. Единственный дроп, который ты можешь получить, это на портал. И то, кстати говоря, я фиг его знаю. Сейчас уже 4 утра. Там, чтобы получить на портал, нужно 4 часа смотреть. А там уже, возможно, заканчиваться скоро будет, через пару часов там. То есть, да, возможно, просто не успеешь по времени. Ну, 4 часа, короче, тебе надо трансляции смотреть, чтобы портал хотя бы забрать. Да, посмотри на форуме, зайди, когда там у них по расписанию все заканчивается. Вот. Я точно не знаю просто. Да, блин, жесть, тут, конечно, тоннами этих мобов убиваешь. О, что-то поздновато как-то очнулся, блин. Безразница, если честно. Тоже карта по нулям выходит. Ну, и она на последнюю пробегусь. Что-то, ну, не хочет дроп падать. Что-то как-то бегаешь, вроде как. Начало такое прям хорошее, бодрое было. Как говорится, начали за здравие, блин, закончили за упокой. Хорошо так падало поначалу, блин. Сейчас под конец, ну, что-то не хочет падать, не знаю. Может быть, как-то влияет на дроп, конечно, тот момент, что типа ночью меньше народу играет, меньше народу, соответственно, меньше отфармливают, бегают. Ну и типа и тебе тоже нихера не падает, какая-то такая фигня. Что-нибудь типа с этим, я не удивлюсь, если он примерно так работает. Так, пересмотрел подкаст, мне по 2 понравилось, пишет Палом. О, Палом, да, доброй ночи, приветствуем. Да, здорово, здорово. Сашка, Санечек, я же смотрел, в 10 в Москве тебя не было. Сашка, блин, девочка, зачет береги. Спасибо, спасибо. Да, девчонка красивая, она, кстати, сейчас в соседней комнате, там сидит, в Симсы играет. Вот, спасибо. Будем беречь, конечно. Так, ну мне впадло, если честно, там этот мелкий дроп уже собирать, я, наверное, не буду этим заниматься. Что-то впадло там что-то бегать, пылесосить уже. Сейчас последнюю картеечку вот эту пробежим. Должна быть счастливая, как говорится. Но если что-то прям дорогое упадет, я еще побегаю. Если дорогое не упадет, ну ладно уже, значит не судьба. Значит уже надо будет завтра, там послезавтра еще погоняем. Так, у меня, кстати, на кванту кончились опять секстанты. А, блин, а я один, да, покупал? По-моему, я один брал. Да, у меня эти остались. У меня еще и эта фигня кончилась уже. А, ну, кстати, еще будет тут Зизаран будет еще с кем-то. Так что тут еще какая-то программа у них идет. Да, кстати, ребят, кто это самое, если еще подписывайтесь, ставьте лайкосики, кстати говоря. И на бусте, кто хочет вступить в мою гильдию, можете подписаться. В гильдию все забираю. Ну, плюс кто хочет вообще в целом поддержать. Ну и плюс здесь гайды продаю. Самый лучший гайд, попав в Exile. Здесь вся информация собрана в одном гайде, как фармить, как там, что настраивать. Все в одном месте. Мало ли кто не в курсах еще по какой причине. Так, значит, что у нас? Самый дешевый по 100 хаосов. О, кстати, в ночь они подорожали. Эти. Ну, у нас, в принципе, 100 хаосов с одной карты выходит. То есть, как бы с трех карт оно все окупается, конечно. Да, просто хотелось бы что-нибудь выбить уже. Более-менее нормально. Здорово, фанаты пилы есть? Трейлер 10 части вышел. Блин, ну прям фанаты, я даже не знаю.
Я не особо фанат пилы, я вообще не люблю какие-то смотреть фильмы про расчлененку, типа. Я такое не очень люблю. У меня ранимая душа, нежная, добрая. Не готов к такому повороту событий. Доктор Дна, это почему он продает? За 105 дали. Правильно, все, я уже нашел. Так, это у нас 100, да? Еще пятерку сверху. Ну давайте, вообще, последняя карта должна быть. С последней карты должно, давайте, аптекарь, мне нужен аптекарь. Аптекарь, либо на зеркало. Либо зеркало. Ну, либо дорогой уни какой-то. Надо что-то выбить, короче, такое, напоследок. Было бы хорошо. Красиво. Так под конец хуяк, так хоп. Хоп и Мейдж Блад целиком выпадает. Ой, было бы хорошо, конечно. Ну, вряд ли, да, такое бывает. Так, ванту накинул. Это у нас... Ну, там все нормально. Так, скарабов 5 набираем. А, скарабов тоже скоро закупать надо будет, кстати, уже должен сейчас начинать. Добьем уже этот, который у меня остался не очень дорогой. Ой, блин, тут зеркало делириума еще прокнуло. Ё-моё. Еще слабость на нас. Блин, пока я тут думал, уже меня тут пиздить уже прибежали. Ладно, давайте попробуем с зеркалом делириум, но с ним просто тяжелее проходить. Не знаю. Возможно, я не особо потяну. Можно захлебнуться, особенно на бизнесе. Надо каких-то алтарей бы собрать. Под алтарями еще можно протянуть. Вот этот забирать. Так, это забрали. Нормально полосы. Thanks very much for having us. It's great. Well, you having us, I'm not too sure which way around it goes. But bit of both. I figured we could do like a quick introduction with how long you've been working at grinding your games and how much you've been working on PoE 1 versus PoE 2. Sure. I've been here for about 7.5 years. You know, we started just before Fall of Oriath, and не, ну так вроде нормально пока идет, но я так пока подразогнался, вроде как-то были бы неудачные. Пока вроде нормально идет. Бездна, блин, сзади. Хочется вроде туман пофармить, а с другой стороны я бездну запустил. Не знаю, куда лучше. There's certainly a lot of work that's gone in before since then. Yeah, you know, there was a small period where I was the single animator. Wow. Yeah, and that's then a lot to do. Yeah. There were two guys when I started, and then they both left, leaving me behind, and I was just like, this dream being like, how do I do this? Ну, по-моему, что-то 40-50 хаосов стоит, или до 100 хаосов щит уникальный упал. Ну, я карту купил, по крайней мере. Щит упал, короче, карту купили уже нормально. There was a bit of like crossover, but yeah, now it's just. По-любому, наверное, еще что-нибудь упадет. Но хочется очень дорогой был убить. Что-нибудь такое более значимое. But obviously we have a lot of content in PoE 1 which is still needing to be maintained, and we have a lot of microtransactions and that kind of stuff that also needs maintained. So you know, it's sort of split across all really. That makes sense. Так, пошли дальше. So, Sam, what's the favorite thing you've like designed so far? Oh, I don't know, man. There's a lot of content to go through, but I have to say, creating the PoE 2 bosses has been my absolute favorite. We've had a chance to create, you know, much more character and Ой, прямо в сундук залез. Да куда я... to really hone in on
who a Ёб твою character is, мать. where he comes from, you know, where's Случайно his нажал в magic эту come from, how херобору. was it created, is it from the gods, is it Блять, у from меня the все earth, бафы is it from скинулись, his сука. catalyst, you know, it doesn't matter where it's from, you know, but we have to know Ну that. это подстава, я And I считаю, think people какая-то. really start to get the idea after seeing some of the boss fights that they're, or experiencing some of the boss fights, Подстава, that they're not подстава. just quite so vanilla. Сверхсоединение, кузнецы. It's Ой, ну really бафы important полное that, говно, конечно. the bosses feel unique. We have over 100 or about 100 bosses, and so you know, each and every one needs to be its own thing. Поставили же так The неудобно. monsters are a different category on their own. Так, ладно, бежим дальше. Ed, what about you? I mean, I've just been on characters this whole time. Так, надо опять по новой разгоняться trying to make теперь. sure that they feel punchy А, ну хотя and вот тут алтарь вроде flow рядышком есть, мы Yeah. сейчас через него попробуем I think my разогнаться. favorite at the moment is the monk. But also the warrior. I like the slams. Yeah. And you were telling me for PoE1 you designed like pretty much all the animations. Тогда и бездну of Katava. запускаем заодно. Yeah. Yep. I was all on Katava. That took me Понял, about что 3 там мобов months вообще не оказалось. to animate. He was crazy complicated. Yeah. And at the time, it was something that was completely unique. I had never animated something the size of a building. Yeah. before. Yeah. And that took a long time to wrap my head around, like just how fast that thing should move or how slow it should move, and yeah, there was a lot of iteration that went on trying to get him feeling right. I can't even imagine. So, walk us through the process a little bit. Like, where do you start? Do you get an outline of everything? I'm guessing like the model is mostly finished when you start doing the animations. Can you walk us through that? I mean, sometimes it's actually all the way back, and actually more often it's actually all the way back at Ah, concept that's stage. Wow. So the drawings come in, and you get to see them, and you're like, it's really, really messy at the top or down the bottom, and we're just like, can we balance this out a little bit here? And it's sort of like, this would be the biggest shape that we want to make use of. But our concept over the years have just gotten so good. You know, they understand what the product is. You know, we obviously have, you know, a top-down camera, which is quite difficult at times to animate to. The silhouette gets for sure all the way down. So actually, that's sometimes our biggest battle is making sure that silhouettes are clean and that kind of stuff. And the concept art is so good, but at the same time, you know, the monsters are crazy these days. The level of detail on them is crazy. So, you know, there's only so much limitation that you get. But after that, then it goes to modeling and stuff, and we'll get at that stage. There can often be this balance of like, sometimes the craziness of a monster, it's like, well, that's going to make it difficult to animate, but I also don't want to ruin what makes this monster special, you know? 100%. Absolutely. Yeah. Wow, and like animation has been going on for a long time in PoE right now, and you've been working there for so long. Can you tell me a little bit about how things have changed from all the way 7 years ago, and like technological changes and stuff like that today? Well, I think it touched Так, a ну little bit что, on it in his talk yesterday, which is quite funny. что-то каким-то дорогим дропом пока как-то не пахнет, я бы сказал. Yeah. Что-то как-то, где будет дорогой дроп? А, ну щит упал нам где-то, там вроде неплохой. Но он не супер дорогой. Джин, кстати, он пропнул у нас. Ну, тут Джина могут монетки упасть тоже. Но это тоже хаосов, там 60-70. Это если упадет еще. Тут Джина я в самом конце, наверное, открою, потому что на нем можно отвалиться спокойно. Once you've established how this thing moves, it really helps you sort of gauge how fast something should attack after that, how crazy it is it manic, is it slow and heavy, you know, are they proud and standing tall, but yeah, it's balancing it all over the place, really. I think also on the tech side of things, when I started, we didn't have a rigging department. The animators were doing the rigging. Wow. And I didn't know how to rig. So I was kind of learning on the fly. But yeah, now we have very talented riggers who can support us with extra things behind the scenes that make our job a lot easier. So what does the rigging do? The rigging is adding in all of the, it's basically adding the skeleton, all the defining the points of deformation around joints, and also adding controls, so the things that we can actually select. So in my talk yesterday I mentioned that we were animating on the skeleton. The problem with that is that the skeleton's underneath the skin. So you would either have to have the character in some kind of transparent mode so you can't really see them properly, or
have an X-ray. Yeah, there's a whole bunch of stuff. Sometimes they also create little systems for us. So like if you've got a lot of controls, they may give us a global controller that might be able to, instead of having to on an extremely high level control every single control, we might have a lower level control that we can control all of that with. So we only actually have to animate one thing, or they make systems for us and that kind of stuff. Like be able to throw sine waves through things, so we have to give the overlapping actions and stuff like that. So especially with character models and stuff, do you ever use Я вроде все пробежал и что-то like wear suits to try to make sure everything looks super authentic, or is it just all done in a program? We sometimes we video ourselves. Yeah, желтика накидала, чтобы не огорчался. In fact, I think that's probably one of the biggest changes that we've had from PoE1 to PoE2. With most of the guys, you know, from the monster side of things, we take them, we go into the animation room, we make lots of like weird noises and growls, and you know, smash stuff, break swords. We have a lot of temporary swords, which is hardened plastic and that kind of stuff. So you can actually stand in pose, look at your body, take video of it, and then you can be like, oh, really? He does that? Like one of the things that I remember figuring out actually at just before the last XLCon was when someone's sliding their sword around, you might think that it's actually going to go straight through, and it just cuts straight through. It's generally we have a pose here and a pose here, and then we jump through. But хотя ПОE2, да, здорово. Да круто, чё. Ждем с нетерпением. Единственный только момент, что закрытый бета-тест выходит не скоро еще. И это, конечно, грусть-печаль. Это, конечно, небольшая грусть-печаль. Ну как небольшая, даже большая. Нам еще довольно долго ждать, пока там это все выйдет. Как бы единственное только это огорчает. Хотя, ну, у меня единственное, что у меня какие сомнения есть, это то, что там довольно медленный геймплей будет. То есть Zero DPS билды, которые нам показали, ёбнули сильно. Типа Zero DPS, когда нам боссы пинают по 10 минут одного. Ну, все довольно так медленно, короче. Ну, не знаю. Ну, одно дело это со стороны смотреть, другое дело самому играть. То есть в Diablo 4 тоже такой замедленный геймплей. В принципе, нормально, все как-то играют вроде. Ну, в общем. Как бы немного это смущает, что, возможно, медленно будет. В этом плане. Ну, они, возможно, цифры еще там подкрутят, что-нибудь добавят там. То есть они, возможно, это еще все менять будут. Не думаю, что там все у них все прям окончательно. Что они там охрут, показывают что-то? Они просто про графоне говорят. Необычные камни под вас хаоса. Так, где от роллов зависит. Ну, ролл у меня не супер ахти, конечно. What I want to ask about next is animation cancelling is a really big thing in Path of Exile. And I really want to wonder, especially now that we're having things like a incorporated dodge roll, how does that work if you're... Ну, короче, что я сказал, что если ничего такого нормального не упадет, то тогда на сегодня завязываем. Уже тогда завтра, послезавтра поговорим. Чтобы в ночь нам тут уже не сидеть. Вроде бы, по-моему, я так-то все забрал. Что-то ничего не упало. Думал, может быть, еще упадет что-то. Не хочет ничего падать дорогого. Ай-яй-яй, меня, блядь, заперли. On the monster side of things, we sometimes have тут же мобы, тут же еще, ёп, а я забыл про них. Выжил, не выжил? Повезет, не повезет? Да, вроде выжил, я не знаю, как я выжил. But if you have like a multiple attack animation, maybe they slash once across and then come back again or something, you might not want to actually make that monster wait until he's finished his Ой, ладно, бог с ним, с этим Туджином, я что-то уже не хочу ничего делать.
longer in proximity at this point, actually you can go and chase them again. And so that keeps a mob really hungry and sort of fiending after you, and you know, especially. Ну в общем, чего, короче, получилось-то. Короче, у нас один диван с экстантами. Ну, хаоса я там тратил, туда-сюда тыркал, тратил, поэтому хаоса ладно. Что нам еще там пол? 100 хаосов здесь, это 150, это под 200, ну это еще один диван, то есть 2 дивана, это 4 дивана, еще 2 дивана, 4, 5. Диванов 7-8, короче, мы видели. Там еще, правда, куча скоробеев, которые я не учитывал, конечно. Диванов 8-9 надо, получилось, вот я, пока мы вечером сегодня посидели. Где-то 8-9 диванов у меня вышло. Ну, то есть не особо прямо супер много. Вот, но... На последние 5 карт что-то вообще дроп не шел, не знаю. По идее должно было падать нормально, побольше. Я думал, побольше выйдет. Но что-то не падало. Поэтому надо, короче, еще больше выборку по картам делать, больше карт бегать, чтобы в средние примерно понимать. Ну, на днях, короче, еще побегаю, побольше карт надо будет закупиться. Часть этих валюты, то, что нафармили, потрачу еще на закупку новых скоробеев, секстантов. Вот. Может быть, даже крылатых, может быть, имеет смысл взять. Не знаю, посмотрю, сколько крылатые. Они там крылатые по 50 хаосов штук стоят, не знаю, мне кажется, по 50 хаосов на крылатых сливать под МФ билд, это, блин, сколько, это на каждую карту тратить, блять, там по несколько диванов, по 3 дивана за карту. Ну, не знаю, такое себе. Можно и по нулям выйти, или в минус вообще. Тут крылатые скоробеи под МФ такое. Такая себе. Выгоднее всего, наверное, получается, вообще, условно, киданул алхимку, то есть шмот собрал, алхимку, гвозди киданул на карту, какие-то скоробеи закидал и погнал. Так будет, наверное, вообще, может быть, профитнее. Чем меньше типа обмазываешь, меньше тратишь, тоже возможно неплохо. Потому что, не знаю, я вот редкость, кстати, очень сильно заапал. У меня только редкости 180% только с вневременного самоцвета идет. Ой, ладно, не 180, не пиздел, 80, 120. 120 у меня только отсюда идет. То есть, но я не вижу так, чтобы прямо уники сыпали. Именно дорогие уники так прямо сыпало как-то. Не, их падает дохера, конечно, но всякая фигня. Еще камень на редкость у нас тоже воткнут, 70% еще отсюда. То есть там бусты идут, складываются, конечно, огромные. 50 отсюда. Еще потом на редкость с буйства. Я под буйством бегаю. Там 1% дается за 15 убийств. А я тысячами мобов убиваю. Там редкость еще вообще улетает. То есть редкость запана просто пиздец была. Ну и не было такого, что мне прямо сыпали прям дорогие уники. Ну, парочку упало дорогих уников. Ну как дорогих, там в пределах 100 хаосов. Но... Такое, надо, короче, больше бегать. Ладно, что, всем спасибо, кто был на связи. Всем спокойной ночи. Я, в общем, тоже закругляюсь. Так что всем пока, ребят. Всем до связи. На днях опять запущусь, буду продолжать на МФ гонять. И еще потом на недельке еще стримы по DIABLO 4 запущу, на лиге побегаем немножко. Там первая лига у них запустилась. Тоже побегаем, погоняем. В общем, ладно, всем пока.